and Communications of Andhra Pradesh, India, Shri Nara Lokesh Garu. On behalf of 2,300 ITSR members, 23 chapters across the country, it is our privilege to invite you as our special guest speaker. I would like to request our AV team to play the Nara Lokesh Garu bio. Nara Lokesh, a visionary leader, a skilled administrator, and a driving force behind the transformation of Andhra Pradesh's economic landscape. I believe in the power of ecosystem, and that's what we are doing in Andhra Pradesh. Born into a legacy of public service, Now please put your hands together to welcome our beloved guest, special guest speaker, Sri Nara Lokesh Garu. Please put your hands together. Please give grand welcome. Now I would like to call upon Suresh Patluri and Suresh Manukonda. These are the two brains behind for this event. They worked so hard to make this happen. Please give a huge round of applause to these restless souls for last 6 months to make this happen. Thank you very much for your time. Yeah.
I had a huge privilege to spend some time with him, very articulative, very knowledgeable. I felt he is the real deal. And the future of Amaravati is in safe hands. Trust me. And thank you for accepting our invite. And I'd like to invite our moderator to moderate this session, Ravi Tochempudi, stage. Hello, Vegas. Thank you. Here you go, Ravi. Thank you. So first of all, thank you, IT sir family for giving this incredible opportunity and then spending time today with our own Honorable Minister for the state of Andhra Pradesh for technology and then electronics and especially with some of the things basically that you're working on. So first I want to congratulate on the victory that you have actually achieved. So just want to understand, has it sunken in and how do you currently feel for that? First off, thank you IT sir for having me here. Our journey is not new. I remember working with IT sir way back in 2017 when I became the first time IT minister. So thanks for having me, really appreciate it. Please give a round of applause to our minister. And also one of the other, sir, I wanted to also understand what was the important lesson that you learned from your father, N. Chandrababu garu, especially given his expertise in bringing the innovation to the state. No, I mean, you skipped a question. So which is? You didn't let me answer the first question yet. And I love questions, so. I mean, to be honest, this is victory was certain. But I think this kind of mandate took everyone off guard. This mandate has increased our responsibility. It's a great responsibility on our shoulders. We take it with all humility. There are a lot of aspirations that people of Andhra Pradesh have. And as a government, we really need to be focused on delivering on those aspirations. So I think we're going to meet midways in terms of delivering on that. And in terms of my lessons from my leader, is to be very patient and perseverant. If you see in his entire political journey, it's had great highs and great lows. He takes his highs as he takes his lows. And for me, that's been a great lesson. And that's what I've learned from him, and that's the way I've taken my political journey also. Wow, that was good. Today I had an incredible opportunity to spend time with you, Lokesh Garu. So some of the things what I've observed is like you're a straight shooter in terms about, how you compose yourself, when you're talking about investments. Just want to understand, especially when you're trying to bridge some of the gaps, especially in terms about creating an enterprise, because a lot of our audience are mostly in small business enterprises. So when you graduated from Stanford and went back to India, you had a role at Heritage as a director. So when you actually ran both an enterprise company and then you came back into politics, how was that experience? Because a lot of our audience here would want to understand how to create an enterprise. I think that's a very good question. They're quite stark, they're quite different. In the private sector, when you are the boss, you decide the direction, you understand the journey, the results speak for themselves. If 1 month you miss something, you know where to correct. I think politics, you only get elections once every 5 years at the state level. So it gets very difficult to figure out whether you're in the right trajectory. And it's very important to remain grounded, meet people, hear from them, understand whether what you're doing is right and whether what decisions you're taking are meeting with their aspirations or not. So for me, that was very, very important. I think both journeys are mutually exclusive, but one thing I have learned being in the private sector and now in politics is building your team. You need to decide early on who can take you to a logical conclusion. I mean, who will be part of your journey. I think that's very important because when I joined Heritage, we had a crisis. Things were not good. We were losing a lot of money because of our retail expansion. Dairy was not bringing in that much of profit. So I had to decide early on the direction, trajectory of the business. Then I had to figure out whether
the leaders believed in that vision or not. And based on that, I had to take decisions. I think politics is all about that also. I think you need people who believe in your vision, but also have that boldness to correct you when you're making mistakes. So in that sense, in terms of building your team, building the leadership in both organizations is something that I find very similar. Yes. So I think building upon that, also, you come from a legendary family, want to, building upon the legacy of your family, what is the vision that you create, especially like, for example, want to understand the expectations, like say, for example, when I was, going to engineering school, I had expectations from my parents that, are you going to be an engineer or a doctor? Coming from a family, with a lot of legacy, how did you manage your expectations? How did you, come yourself, like, finding those differences? I mean, even if you look at, even in business, when you come from a certain business family, the institution might have certain expectations on you. Similarly, in politics, there are greater expectations. People expect you to behave in a certain manner, respond in a certain manner. But if you look at my journey in politics, I've always broken the mold. I have chosen the road less traveled. Membership in Telugu Desam party was never a smooth affair. And in 2014, I chose that as my focus area. Similarly, in 2019, when I had to contest election, there's always a debate on which seat I should contest from. Generally, political legacies, people, second generation, third generation politicians choose a safe seat. I chose Mangalgiri. And Mangalgiri is a seat that we did not win since 1985. So I said, I should try it out, I should challenge myself. And, political legacies are not about safe seats. I think we should choose a road less traveled. I lost in 2019 by 5,300 votes. I never felt bad. I said, I didn't have enough of time to convince the people of Mangalgiri on what Lokesh is. So I spent 5 years, I worked on it. I said, I'm going to contest from here. And in this process, a lot of people told me, why not contest from a safe seat also, just in case you lose? And I told them, if I do take an easy route or exit, that's accepting defeat, and I'm not going to. So I contested in Mangalgiri in 2024, and I'm really proud to say that I won it with the highest majority that Andhra Pradesh has ever seen, which is 91,000 votes. Wow. Again, after that, when the ministries were being selected, and when I spoke to Babu Garu about what I should do, and he asked me, what do you want? What do you think you want? I said, let me take HRD. Human resource development is one of the most toughest ministries, a lot of teacher unions, and I love the challenge. And it's a great opportunity for me to shape next generation leaders, thinkers, engineers, scientists, doctors. So I always believe as leaders we should take a road less traveled and transform in your own way. And that is what I have learned in my political journey. Wow, that was a great insight, Lokesh Garu. And then given a lot of interviews that I watched, and then a couple of times that I've interacted with you, and then given that you also won Scotch Person of the Year for Digital Award, and given that, the importance of technology in governance, how do you think, especially, technology can play an important role in terms about rural communities that you advocate for? I mean, it's a fact that technology has changed all our lives. India has been lucky. We jumped the PC era, went straight to smartphones. There's more smartphones in India than there are toilets. That's a known fact. I think that presents a very unique opportunity in terms of governance. One thing I regret that we didn't do enough in our last term is to actually transform processes. What we did was digitize broken processes. But this time around, we want to correct it. We are actually looking at business process re-engineering in the government. And I'm looking at how can we deliver seamless governance in the hands of people, in the hands of citizens. How do you make politicians and IAS officers irrelevant in day-to-day governance and in day-to-day citizens' lives? So that's where I believe technology will play an important role, but
it's also important to transform our processes and re-engineer our processes. And this is what you will see happening in Andhra Pradesh in the next 9 months. Okay, that was a great insight as well, Lokesh Garu. And then today, one of the insight that I had was you discussed a lot about investing in Vizag, particularly the area that's more interesting, especially in terms about technology investment, for both IT serve community as well as a larger audience. Do you want to highlight some of the few things that's so critical about that area that's very prone in terms about technology investments, especially in terms about Vizag? See, being a new state, Andhra Pradesh is presented with a unique opportunity. And that opportunity is to decentralize development and not center development around one city or one ecosystem. Way back in 2014, Mr. Naidu had a clear vision of which district should do what. And that's why Kia came to Anantapur, TCL, Foxconn came to Chittoor and Nellore, and we had Amravati as our capital. And from day one, I strongly believe that Visakhapatnam should be our IT capital, because I believe it has the right ingredients. Now let's talk about what are those right ingredients. It has amazing connectivity. It has great engineering colleges, amazing talent. And I jokingly keep saying that if Bangalore were to marry Goa and have a child, that will be Visakhapatnam. It's such a beautiful city, gorgeous ecosystem. And I truly believe that for IT, not only to survive, but to thrive, Visakhapatnam has all the right ingredients. As a state, we personally believe that the data revolution is here, and Andhra Pradesh is well poised in terms of harnessing that revolution. As all of you are aware, globally close to $300 billion are getting invested in data centers. And our agenda is to actually bring about 100 billion of that to India and bring majority of that to the state of Andhra Pradesh in Visakhapatnam. Back that with AI, education, and particularly focus on an AI university, where we're really excited on figuring out the interactions of AI in governance, AI in politics, AI in healthcare, AI in entertainment. And like how the erstwhile Indian School of Business model was, where it was completely private sector led. We would love to do the same magic in the AI university and really create next generation thought leaders and engineers, not only for Andhra Pradesh, but for the world. Wow. Thank you. Thank you for that. And a little bit off topic and also a candid question, Lokesh Garu. So I heard, you heard from Indra when she was talking about her tata. I think a lot of audience in the room is waiting to hear this answer also. Do you want to get some reminiscent thoughts or memories about spending your time with your tata? Johar NTR. Annagaru is larger than life. And from my childhood, that's all I remember about him. And all of us were very scared as grandchildren. Because, he was a tall personality there. But he had a very emotional connect with all his grandchildren. And he personally named all of us. So, I got Lokesh because of him. And all my cousins have their names because of him. So he had a lot of personal attachment with all of us. But honestly, we were just too many of us for him to spend time and nurture our aspirations and ambitions. But he was very humble, and every birthday, we used to go meet with him, spend time with him. And the way he would share love and affection is to feed you to the extent where you'll end up throwing up. I remember this so well. And that is the way he would show love and affection for all of us. He's left behind a great legacy for us to lead from the front and to take it forward. Wow, I think everybody, goes back to their memories with spending their time with their family. Coming to the topic about technology again, the state of AP basically is called Annapurna, which is rice bowl of India. So for that, basically is the bedrock is farming and farmers. So given, and I also see a lot of times you spoke about, ecosystems, like, developing ecosystems. So just want to understand how are you going to strengthen that ecosystem? So which is like basically kind of creating how to impact their lives.
No, I mean, all of you know I did a Padayatra. In my Padayatra, I had a great chance to interact with farmers across segments. So I met palm oil farmers, paddy farmers, mango farmers, date farmers, banana farmers, mirchi farmers. You know, what was fascinating for me is that they're working hard, they're investing money ahead of time, and they're not sure at the end are they going to make money or not. And they're doing this every crop cycle. So the way I looked at it, I said, you know, there are two parts of this equation. One, we need to reduce the cost of production. Two, how do we grow commodities and variants of our commodities which we can take to the globe? Now, I'll give you an example. I mean, all of us know that Rayalaseema is known for mango. But predominantly we grow varietals that we want. Why can't we grow varietals that the world wants? And varietals that Europe wants, Japan wants, which are also higher value in nature. And that's where I believe that state can play a very important role in guiding farmers. Similarly, our dates is another big area. Banana, dragon fruit, chiku is another area. So I think there's a lot of work that we can do as a government in terms of guiding farmers, giving not just subsidies alone, but inputs and even strengthening it with research stations and ensuring that the optimal output and productivity comes from the respective farms. So for me, that's of great interest and passion. The same thing applies even to, palm oil farmers. If you look at it, thanks to Annagaru, Andhra and Telangana, the two Telugu speaking states have a very important role to play in palm oil, and we help government in terms of saving our forex. We have to support them, but we have to be in the smart way. We have import duties and exports subsidies based on the inflation. So how can we have a table making it easy so that government can take appropriate decisions? For me is very fascinating. So these are, I think, interventions you'll see at a policy level that will come up. And I truly believe that Rayalaseema particularly has a great opportunity to leapfrog in agriculture. It's an amazingly fertile soil, and just giving water through drip and giving extension to the appropriate horticulture crop, I think, can truly transform agriculture in that sense. And the last bit I'd like to add is technology plays an important role, more so from government's ability to map which commodity is being grown where and in what quantities, and how should government be prepared in terms of sale price hikes or slumps. Because there are days when tomatoes are highly priced, there are days when tomatoes go for 10 paisa, 50 paisa kg. So I think our government's ability to forecast that, prepare for that, and guide, advise farmers for that, I think will be very important, and that's something that we'll work on this time. Yeah, on the context of that, I've seen in your previous turn, you also attended Davos, and given that context, wanted to understand what is your strategy for attracting a lot of FDI, because I've seen you have delivered successfully on the government promise for Kia, and also you're quoting Foxconn and Brookfield. What do you see your strategy for, bringing a lot of FDI investments to the state of AP? Fundamentally two things. Number one, India requires a lot of policy intervention at the national level to attract greater investments to our nation. See, today, honestly, it's not just about competing amongst ourselves as states, but we are also competing with other countries. I'm competing with Vietnam for attracting electronics investments. I'm competing with Ecuador on aqua exports. I'm competing with other countries on agri-commodities. So it's very, very important that we largen the pie, create a very conducive environment for medium, large corporates, global corporates to look at India as their hub. Second, it's no longer about ease of doing business, it's about speed of doing business. So all the business process re-engineering that we're doing as state is to focus on speed of doing business. So when I met Chandra sir, who's the chairperson of Tata Sons, and I was asking him what his advice to me would be, he said, just focus on speed of doing business. And he said, today corporates are spending $2, $3, $5 billion on each project. I mean, imagine a 6 months delay. It'll throw their entire business plan out of shape. 6 months delay
would result in losses that they have to carry forward on their balance sheet. So our singular focus is on speed of doing business. We will compete with other states and we will create a very conducive environment in Andhra Pradesh in terms of attracting investments and grounding those investments. And one example of that is how we closed TCS in a 90-minute meeting. That's the way we will work and get investments into state of Andhra Pradesh. Wow, that's a kind of an insight where I wanted to get into the context of bridging the gap for organization like IT surveillance, where there's a lot of small business enterprises, all the way from 100 to almost thousands of employees. Because whenever you create enterprise, the speed, the context is the speed. So in that context, wanted to personally understand, when you dealt with a lot of enterprises, what was one of the challenge or some of the insight that you felt personally the most important thing in creating a faster speed for enterprises? You mean as a government or? As a government. So the challenge is how do you translate the vision of the Chief Minister down to the grassroots line functionary? So the Chief Minister has a clear vision to attract investments. Every meeting he talks about how many jobs did we create. But the problem that I see even at the grassroots level, at the field level is there is still the need for greater momentum. The tendency is to tell how not to do things. And that's the challenge that we struggle with. So we are in the process of bringing about that change, institutional change, among the officers, among the political system in Andhra Pradesh to drive and be very focused on getting investments and creating local jobs. Yeah, I think building upon that, given all the work that you have done with the government, just wanted to understand what is your ultimate goal in politics? Do you want to see yourself at a national level or, anything, any role beyond Andhra Pradesh in the coming future? I mean, politics is one great field where you can positively or negatively influence people's lives. Being a third generation politician, I see this as a great opportunity to really transform things. There's amazing aspirations at the grassroots level and it's important that we meet those aspirations and deliver. And after that, it is for people to decide where I should be. People of Mangalgiri in 2019 felt that, I had to serve them for 5 more years before giving me a chance. And when they gave me a chance, it is with a majority that Andhra Pradesh has never seen. So I think that's the beauty of the political system. So, we are here to serve the people, we are here to create amazing policies, attract investments, create jobs, create ecosystems, and then it is for people to decide whether I should be a gully politician or a Delhi politician. Oh, so given that, Lokesh Garu, one of the other thing, a lot of, people in the audience would love to know is, you were back home at the ripe age or early age of 32, 33 to run an enterprise and to get into government. So what would be your advice for a lot of, young and dynamic leaders out there? For example, we have some of the few, IT serve members who went and contested back home, like Ramu Garu from Gudivada or Yarlagadda Garu, and then also Suresh Garu. So what kind of advice, do you want to really give to, young people out there who really want to go out and then do public service? No, my advice to everyone has been is, first you need to settle down financially. That's very, very important. Today I am able to do what I want to do for the single reason is because Brahmani takes care of me and pays for my credit card bills. Not everyone is lucky in that sense. I'm very lucky. So I keep telling, when I met Ramu, Suresh Garu very early on, that was my advice. First be financially stable, come into politics to serve people. That should be a true calling. Nothing but that. When that is clear, come to politics. And the only way that can be clear is when you have financial security, when you don't need to depend on politics
for any income. So I always advise all the youngsters, first settle down, be financially independent, stable, and definitely as Telugu Desam party, I call ourselves as a university. We have this ability to create leaders who went on to lead even Telangana, and that is the beauty of Telugu Desam party. We create leaders, we give people opportunity to lead from the front, and if you look at it this time, in the 160 odd seats that we contested, close to 70 of them were actually first timers who were contesting. And that's the beauty of Telugu Desam party. If you look at it as an alliance, out of the 164 people that have won, close to 88 of us are first time MLAs. 17 out of the 25 ministers are first time ministers. So I think that's what makes Telugu Desam party very unique. So basically, you have a new blood coming to power. So at the same time, in that context, also want to understand, you've been traveling a lot, to different countries at different occasions. I know it's a lot, especially for entrepreneurs out there, that they're spending time away from their family. So would like to know what kind of things, you generally pursue to have a downtime or, to keep stress at bay generally. People would love to know. No, I think you should take life as it comes. There is no need to be stressed. What I've realized is when you're stressed and you take decisions, you end up making a lot of mistakes. So I've learned the art of breathing. So when I'm disappointed, when I'm upset, or when I feel a little bit of stress, I actually learn to breathe. And that really de-stresses me and makes me calm, and that enables me to take right decisions. Your destination, in order to reach your destination, and it could be politics, it could be business or any field that we chose, it's never a straight line. There are going to be amazing highs and there are going to be the worst lows. And what I've learned from our leader is you should take your lows as you take your highs. Then life is constant, life is good. Never carry stress home. There is no need to carry stress home. I believe that the stress of work should be left outside your door. When you go home, you should spend time with your family. No second thoughts about it. But saying that, if there are no sacrifices, you really cannot achieve what you want to achieve. Every day I never sleep before the date changes. I meet people till about 10:30, 11 in the night. If you want to achieve greater things in life, and if you really want to leapfrog, then you will have to make certain sacrifices. And it's not just you, it's also your family. So I chose a career, and I'm able to do this because Brahmani and Devansh support me. 226 days of Padayatra. Never went back home for any festival. No Saturday, no Sunday. I think the only break I would take is when Brahmani and Devansh would come visit me, and I would start my Padayatra late by about 4 hours. That was literally the break that I would take next day. So sacrifices are done not only by you but by your family, and your family should be ready to make those sacrifices for you. So I think it's a very informed decision. In my case, it was a very informed decision. Brahmani and I spoke about it a lot. And during our toughest time, especially during Babu Garu's arrest, there was always days when Brahmani would still ask me, is this all worth it? Why do all this? Why sacrifice? Because end of it, look what's happened to the family. But I think all of us changed our opinion when in Hyderabad there was a gratitude concert where without any political involvement, 45,000 IT professionals came and stood in the solidarity of Mr. Naidu. That is something that fundamentally moved us. And that was such a strong push for the family and recognition for the family that, all of you have made sacrifices. What you're going through is wrong. We stand by you. That personally meant a lot for us. And I remember from that day, Brahmani never asked me the question on, do you really want to still continue in politics? So I really thank all of them, and I thank quite a few members here who also stood in solidarity with the family and with Babu Garu
across various cities in the US. It really meant a lot. It really reinforced that we were in the right direction. And it was a reality check for the entire family. So thank you very much. Yeah, I think in that context, I had an incredible opportunity to meet CBN Garu last year, and what a visionary he is. And then I think I'm one of the byproduct where you see the best of America that has to offer out there. Given that context, how do you want his legacy to be remembered? That would be, one of the things we would like to know. Babu Garu has, his legacy has many chapters. If you look at it, being one of the youngest ministers of his time is one chapter. Being a very bold politician in the age of 20s is a chapter. And that is how he met Anna Garu. Starting from there, and if you look at the transformation that he also went through personally, if you look at the way he's governed between 94 to 2004 is simply amazing. And even today, I still cannot imagine that without smartphones, with the, I think 42 people teleconference system, he was able to govern the entire state of Andhra Pradesh and deliver ISB, Microsoft, and modern Cyberabad, what we today see. It's just fascinating what he's done, and so I believe that is one chapter. The last 5 years is another chapter. I have seen a completely different person. His commitment, his perseverance, his persistence, even during the darkest moments of his life, which none of us imagined would ever happen, for no mistake of his, when he was sent to Rajahmundry jail, it never moved him. He was very strong, very focused. And the most surreal experience for me was when I went to see him the first time. I still remember, I got down from the car and there was a plaque which said in 1998-99, Babu Garu modernized Rajahmundry jail. And there was another plaque next to it, which was the building where I met him, the Mulaqat would have been, which again was rebuilt by him between 2014 and 2019. So if you look at him, he's left such amazing legacy wherever he was and the kind of governance he's done. And I believe the best is yet to come. I believe best of Babu Garu is yet to come. Andhra will see a completely different man, and he will script a completely new legacy for himself. Amravati is a legacy that he's going to script. Visakhapatnam is something that he's going to script. What he's going to do for Chittur, Kadapa, Anantapur, Kurnool. You'll be simply amazed. Because today the way he's looking at governance is 100 days. He's not saying I'm here for 5 years. He's saying this 100 days I'm supposed to do this. Each minister is supposed to do this. Where are you? So already our first 100-day report card came, and the next 100 days we are already on the sprint to deliver. So I think the best of Babu Garu is yet to come. Wow. So everyone in the audience is actually rooting for you on the state's success, Lokesh Garu. So given that, I also understand you had a lot of background in technology and management. So what actually inspired you to come into politics? What is that, what does it, tick you? What is that passion, So I remember this very well. This was in 2004, after Babu Garu last election. I went to a wedding with him. It was a 5,000 people wedding. I remember it very well. It was a hall of twice this size in Hyderabad. And he entered the hall as leader of opposition. He just lost an election and a year into it. And what amazed me is 5,000 people standing out of respect for him. And that moved me personally. In power, out of power, the good work he's done always will stand and will always live along. So that is where I felt it was very important for me also to serve people, and no other field, it could be philanthropy or it could be even the private sector, would give me that kind of respect. And that is the day I decided that my true calling will be politics, and I will join politics eventually.
Wow. So I think personally in that level, one of the thing I wanted to, ask you also is, given that context, the passion and the drive that you have, in terms about building the enterprise, want to understand how IT serve community and the state, can act with each other in terms about like, skilling or upskilling and creating a bridge for a lot of, investments. Especially not only in terms about IT, because it's not only IT, so especially in terms about pharma or also healthcare sector. And then today, when I interacted with your team, Mishra Garu, also one of the important thing that I took away is you had a lot on your plate. So given the context, just want to understand, what kind of, medium that you want to create for IT serve to interact. I truly believe it's a two-way street. One of the agendas with which we are now working is how do we double the per capita income of Telugu people here in the US, all across the world. And one thing we want to work with IT service, how do we skill up all our IT professionals in the US and across the world? How can you get them ready for the next generation technology wave, the AI wave and so on and so forth. So that's an area of great interest for us as a state of Andhra Pradesh. The second bit, Andhra Pradesh is open for doing business. We are ready. We will match it with speed of doing business. I'm leading a delegation in which we have a very young IAS officer who is the CEO of Economic Development Board. As you said, all of you have interest not only in IT, it could be tourism, it could be education, it could be healthcare. And as a state, we are ready. We are ready to make this an amazing journey. And together, I believe that all of us can transform the state of Andhra Pradesh. One thing I've personally noticed, the difference between 14 and 19 and now 24 to 29 is there's renewed interest. And there's greater commitment saying that let's do it now. I see that in everyone. I truly believe that last 5 years seems to be a bad chapter in all our lives. And all of us feel bad and we really want to work hard and really do good for our state. And as a minister and as a delegation, we're really excited to take all of you back and actually showcase what we can do best and what are the areas that together we can develop the state of Andhra Pradesh. Wow. A round of applause on a lot of insights that Lokesh Garu has shared. And Lokesh Garu, I also watched the drone conference that happened in the state of AP, and then you also received Guinness World Records for that show. So just want to understand in terms about the buzzing technology right now. A lot of people understand about AI, blockchain, and quantum. How do you want to interact in terms about especially the drone and the technology in relation with AI? What kind of technologies that you want or you think the state should implement going further? I mean, as we always say, crisis is an opportunity. When we had floods in Vijayadashmi, it's one event in 248 years, if I'm right, where half of the city was actually flooded. We piloted drone delivery of relief material. This was not purpose-built drones. These were agriculture drones. Jugaad India model. We had a basket hanging. We put what every house needs and we started delivering and it actually worked. And we've realized its power. I wouldn't say it's we've solved the problem, but I believe that we found a solution that we can now really expand and take it forward. Saying that even in governance, I believe technology will play a very important role. AI will play a very important role, and I'll explain why. This is something I already shared in one of the meetings today. As soon as I became minister, a person messaged me on WhatsApp, and he's a disabled student. Andhra Pradesh government enables them to take 5 subjects, not 6. Whilst when you apply for IIT and NIT, you need to give 6 subjects marks. So they said, because of this technical reason, we are not able to get into IIT and NIT, please help us. So I had a very young IAS officer working for me in one of my, in school education department, and I told her we need to find a solution. So with her interest, she searched, she went back, found a 1992 Geo that enabled me
to average the 5 subjects marks and give it for the 6 subject mark. Very simple geo, you would think, but we've fundamentally changed the lives of 45 disabled children. I mean, these are children who all their lives were insulted, made fun of, and here they were just at the door of an IIT, NIT, and because of a government regulation, they're unable to open it. Now let's think about this. If that officer did not find the solution, then what would have happened to their lives? That is where I believe AI can really be transformative. If the models are trained well, we can find solutions. So what you will see in this particular term of the NDA in Andhra Pradesh is effective use of AI in finding solution and solving long-term problems of our citizens. So before we wrap up, Lokesh Garu, just for the audience, just want to understand what is your favorite pastimes, your hobbies. A lot of members requested this question for you, so that would be very. I truly enjoy spending time with my friends. Unfortunately, now I don't get that much time. So whenever I do get the chance, we travel together. We travel across the globe. The current opposition seriously has a problem with that, and I don't know why. When I'm paying for my trip and going for a vacation with my friends, they seem to have a problem. But I love to spend time, and that's the only way I believe that I can get to hear the other side of things, another perspective of things, and learn what's happening around me and across the world. Because otherwise, politics is a bubble. And time and again, I need to step out, like how I did during this trip. I go back with renewed energy and thought process. So like this, once every 3 months, I like to take time off and actually spend time. Go see the world, see what's happening around us, and bring those back for the state. Wow, I think that was a great conversation, Lokesh Garu, today. So thank you so much for spending your valuable evening with us. So wanted to wrap it up. Thank you so much. Thank you. Thank you very much for IT, sir, for having me. And Jai Hind. Nara Lokesh is a visionary leader who is renowned as one of the biggest driving forces in the modern transformation of Andhra Pradesh by bringing a fresh and future-oriented approach to governance. Is currently serving as the Minister for Information Technology, Electronics and Communications and Human Resource Development of Andhra Pradesh. Nara Lokesh, the man who is redefining leadership by driving growth and inspiring the future generations. Graduated from Systems Carnegie Mellon University and did Masters from Stanford University. The inclination towards public service was always there for him as he grew up watching his father in the close quarters. Lokesh Garu has consistently championed initiatives that empower communities, streamline governance, and foster an entrepreneurial spirit across the state by redefining the relationship between the state of Andhra Pradesh and its citizens. Nara Lokesh Garu's commitment to technology has been recognized nationally. In 2018, he was awarded with the prestigious Koch Person of the Year for pioneering technology-driven solutions to enhance transparency, ensuring clean drinking water, and for strengthen local governance. Additionally, he also earned the Digital Leader of the Year award from Business World, applauded for his visionary leadership at the Digital India Summit. And in a groundbreaking achievement, Lokesh Garu became the only Indian politician nominated to the World Economic Forum's network of Global Future Councils. In 2019, Lokesh Garu took on the challenge of contesting the Andhra Pradesh Legislative Assembly election from Mangalagiri, a constituency where his Telugu Desam party had never won for nearly 4 decades and narrowly missed victory. I have served the people of Mangalagiri for the last 4 years and 9 months. I stood there. I said, I'll do it right. With an overwhelming majority of 91,413 votes by breaking 39 years streak. Under Lokesh Garu's leadership,
Andhra Pradesh is making significant strides in digital transformation and skills development. His policies are attracting investment and fostering an ecosystem of opportunity for young talent, positioning Andhra Pradesh as a leader in technology and innovation across India. With an unwavering focus on resilience and progress, Nara Lokesh Garu continues to champion initiatives that build a brighter, more inclusive Andhra Pradesh. His vision is clear, a prosperous, forward-looking state that leads by example. Thank you so very much for having you here. And now I want to invite all our governing board members to present a memento to Mr. Nara Lokesh. Amar Varda, Gopi Kandukuri, Vinod Babu Uppu, Raghu Chittimala, Devender Erabolu, Vinay Mahajan and Jagdish Musali, that is our governing board members at the IT Serve. Okay, thank you so much. We so valued your time with us. Okay, once again, we're thrilled to continue this journey with you at IT Serve Alliance Synergy 2024, the premier gathering of SMB technology leaders. We would like to invite our mediation chair, Shri Yeramsetti, to please. పేరు పేరున నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఒక్కసారి మీ అందరూ కూడా గమనించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మీ ద్వారా యావత్ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇయాల ఎమ్మెల్యేలు అందరూ టెస్టులు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారా అని సవాల్ విసిరిండు. ఆ సవాల్ని నేను స్వీకరించిన. ఎస్, మేము 28 మంది ఎమ్మెల్యేలము రెడీగా ఉన్నాం. మా రాజ్యసభ సభ్యులు రెడీగా ఉన్నారు. మరి ఈ BRS పార్టీలో 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు అమ్ముడు పోయినోళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు, కానీ తతిమ
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు అందరు కలిసి రావాలి. ఖచ్చితంగా అది మేము ఖచ్చితంగా వస్తాము అని నేను చెప్పడం జరిగిందా జరగలేదా? వాస్తవంగా చెప్పడం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు, ఎప్పుడు పోతారో తెలియదు. ఎవరికి చెప్పకుండా నిన్న రాత్రి 8 గంటలకు వేరు ఏజీ హాస్పిటల్కి పోయి మేము 2 గంటల సేపు ఉన్నాం, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు రాలేదు అని చెప్తున్నారు. అరే మీకు ఏమైనా పిచ్చున్నా మెంటల్ ఉన్నదా? నాకు అర్థమవుతలేదా మీకు? అసలు ఎవరికి చెప్పిపోయారు? మీరు విసిరిన సవాలేంది, నేను చెప్పిన సవాలేంది? నువ్వేమన్నావు? మీ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ రెడీగా ఉన్నారా అన్నావు. నేను రెడీ ఉన్నా అని చెప్పిన. నువ్వు ఏమని చెప్పినా మొత్తం మీడియా ద్వారా లైవ్ మీడియా మొత్తం ఉండాలి. టాప్ నాచ్ డాక్టర్ అయిన డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి. ఏడికి రమ్మంటారో మీరు మాకు మీడియాని పిలవండి, మా ఎమ్మెల్యేలను పిలవండి, మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను పిలవండి, మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలను పిలవండి అని నేను చెప్పడం జరిగింది. ఎవరికి చెప్పకుండా ఒక్కనివే పోయి జేబులు అటు ఇటు చేతులు పెట్టుకొని తిరిగి వీడియో షూట్ మీ ఫోన్లో తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ ఇవాళ ఏదో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చూసిన. ఇవాళ కూడా అపోలో హాస్పిటల్ హైదరాబాద్కు పోయారట. ఎవరికి చెప్పి? మాకు చెప్పిండా రమ్మని? మా ఎమ్మెల్యేలకి చెప్పిండా రమ్మని? నీకు నువ్వే పోయి నీకు నువ్వే చేసుకొని మేము చేసినాం అని అంటే కలవదు కదా. అట్లా నేను మళ్ళా కూడా చెప్తున్నా, వాస్తవంగా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ నా మంచి మిత్రుడా, నాకు తిట్టాలని లేదు. కానీ ఆయన ఫోర్స్ చేస్తుండు, ఆయన కూడా నాకు తిట్టాలని లేదు. నేను కూడా అనిల్ కుమార్ యాదవ్ అనొచ్చు, హైదరాబాద్లో నువ్వు కార్పొరేటర్ గెలవలేనువి, నువ్వు నాకు సవాల్ విసురుతున్నావు అని నేను అనొచ్చు. కానీ నాకు అనాలని లేదు. ఇక ఇంకొకడు ఉన్నాడు, వార్డు మెంబర్కి తక్కువ, సర్పంచ్కి ఎక్కువ. ఇక ఆయన ఇక పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతుండు. వార్డు మెంబర్ గెలవరాను, వార్డు మెంబర్ గెలవలేనురా అని నేను అనొచ్చు. కానీ నాకు అనబుద్ధి అయితే లేదు. నేను వీళ్ళిద్దరితో నా పంచాయతీ కాదు. నా పంచాయతీ ఎవరితోనంటే రేవంత్ రెడ్డి గారితో నా పంచాయతీ. ఎందుకంటే అన్యాయంగా ఇవన్నీ అవసరం లేదు, అన్యాయంగా మీరు అన్యాయంగా ఏం చేస్తుర్రు? కౌశిక్ రెడ్డిని మీరు డ్రగ్స్లో ఇరికిచ్చే ప్రయత్నం మీరు చేస్తూ ఉన్నారు 25 రోజుల క్రితం అని నేను చెప్పిన. నేను చెప్పింది అబద్ధం అయి ఉంటే మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ అయిన శివధర్ రెడ్డిని ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కౌశిక్ రెడ్డి చెప్పింది అబద్ధము, మేము ట్రాప్ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదు అని చెప్పమని చెప్పిన. ఇప్పటిదాకా పెట్టించిండా? ఎందుకు పెట్టియలే మరి ఇప్పటిదాకాను? నువ్వు నన్ను ట్రాప్ చేయకపోయి ఉంటే కౌశిక్ రెడ్డి చేసే అలిగేషన్స్ ఫాల్స్ అని శివధర్ రెడ్డి ఐజీ గారు ఎందుకు పెట్టలే ఇప్పటిదాకా? ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ గారు జవాబు చెప్పాలి. మరి ఆయన పెట్టలే. ఆయన పెడితే తర్వాత నేను ఏం చేయాలో నేను చూపిస్తా కదా ఎవిడెన్స్లు. ఎందుకు పెడతలేవు? సేమ్ నా మీద ఏదైతే ట్రై చేసిండో సేమ్ టు సేమ్ మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారి మీద ట్రై చేసిండు. కానీ సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్. బాహుబలి సినిమా తీద్దామనుకున్నాడు, అది తుస్సుమని చాయిబలి అయిపోయింది. ప్రజలకు మొత్తం అర్థమైపోయింది నీ డ్రామాలు. నేను చక్కగా చెప్తున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారు, నీకు దమ్ముంటే నువ్వు మొగోన్వే అయితే నీ భాషలోనే చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే నీకు అర్థం కాదు కదా, మంచిగా డీసెంట్గా మాట్లాడితే నీకు అర్థం కాదు కాబట్టి చెప్తున్నా. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీకు దమ్ముంటే నువ్వు మొగోన్వే అయితే మీ అసెంబ్లీకి మీ మొత్తం ఎమ్మెల్యేలని తీసుకొని రా, మీ మొత్తము పార్లమెంట్ సభ్యులను తీసుకొని రా. నేను ఖచ్చితంగా మా ఎమ్మెల్యేలు కూడా మేము వస్తామని నీకు చెప్పిన. ఇగో రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇగో ఈ డబ్బా కొనుక్కొని రెడీగా ఉన్నా టెస్ట్ చేయడానికి. నాతో పాటు మా 28 మంది ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా రెడీ ఉన్నారు ఈ డబ్బా కొనుక్కొని. మరి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడున్నారు? మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలు ఎక్కడున్నారు? మీ భువనగిరి ఎంపీ అయిన చామల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఎక్కడున్నాడు? మీ నల్గొండ ఎంపీ అయిన రఘు ఎక్కడున్నాడు?
మీ పెద్దపల్లి ఎంపీ అయిన వంశీ ఎక్కడున్నాడు? ఇక మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడున్నారు? మీ తతిమ ఎంపీలందరూ ఎక్కడున్నారు? ఎందుకు టెస్ట్కి వస్తలేరు? ఎందుకు మీ దాంట్లో ఎవరైనా నిన్న మొన్ననో ఈ వారం 10 రోజుల కింద డ్రగ్స్ తీసుకురా? భయపడుతుందా మీకు రానికే? మేమైతే ఓపెన్గా చెప్తున్నాం, మీ ఎమ్మెల్యేలు రారా బాబు, మీ ఎంపీలు రానరా బాబు, మేము రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్తున్నాం. 2 చిన్న పిల్లగాలని పంపించి, యూత్ కాంగ్రెస్ పిల్లగాలని, ఎన్ఎస్యుఐ పిల్లగాలని పంపించి, నా పంచాయతీ వాళ్ళతో కాదు కదా. మా పంచాయతీ రేవంత్ రెడ్డి గారితోని, రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న చిల్లర దందాతోని మా పంచాయతీ. నీకు దమ్ముంటే మీరు రాండి. మీకు అసలు నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా, ఇక మేము నీ 6 గ్యారెంటీల గురించి అడిగితే దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఒకటి తయారు చేస్తావు. మరి ఇది డైవర్ట్ కాకుండా ఒకసారి పంచాయతీ తెలుపుకుందాం రాండి బాబు అంటే నిన్న 8 గంటల నుంచి మా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చి వేడి చేస్తున్నారు. మీరు ఎప్పుడు పిలుస్తారని ఇప్పటిదాకా విలువలే. ఇప్పటికైనా విలువరు. ఒకసారి కేలికతం దుకాణం బంద్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత నీ 6 గ్యారెంటీల సంగతి ఏందో అడుగుదాం. ఇలా రైతులకి 100% రుణమాఫీ చేయి, రైతు భరోసా ఇస్తాను, ఆ రైతు భరోసా 15,000 ఇయ్యి. ఇలా అందరు కూడా వాళ్ళ పంటని కోసి రోడ్ల మీద పెట్టిర్రు. ఇలా సన్న బియ్యానికి 5 రూపాయలు బోనస్ ఇచ్చుకుంటాను. ఒక్క గింజన్న కొన్నావా? ఎక్కడన్నా ఒక్క గింజన్న కొన్నావా? ఇలా పత్తి ధర 7,521 రూపాయకి పెడతామని చెప్పారు మీరు. ఇలా 5,000 నుంచి 500 రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఒక్క పత్తి ధర కొంటున్నారా? ఎక్కడన్నా దానికంటే ఎక్కువ పెట్టి కొంటున్నారా? అసలు ఏ సెంటర్లను ఇప్పటిదాకా మీరు వడ్లు కొన్నారా? అసలు మీ ప్లాన్ ఏమన్నా ఉన్నదా? ఇవన్నిటికీ జవాబు చెప్పంటే దీనికి ఒకటి తయారు చేస్తాడు, ఒకటి ఉంటే ఒకటి తయారు చేస్తాడు. అసలు చాలా సీరియస్గా చెప్తా ఉన్నాను. నేను మళ్ళా కూడా చెప్తా ఉన్నాను, రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు డ్రగ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఇవాళ నీతి నిజాయితీతో మాట్లాడండి. అన్యాయంగా ఇరికిచ్చి ప్రజల ముంగడ పెట్టి బద్నాం చేస్తామంటే ఇక్కడ బద్నాం కావడానికి ఎవ్వరు కూడా సిద్ధంగా లేరు. నువ్వు ఒక మాట అంటే మాకు కూడా నోరుంది, మేము 10 మాటలు మేము అనగలుగుతాం, 10 మాటలు మేము అనగలుగుతాం. నీకు చక్కగా చెప్తున్నా, ఇగో మళ్ళా కూడా చెప్తున్నా, నీకు మళ్ళా చూపిస్తున్నా. యూరిన్ టెస్ట్కి ఇగో ఒక్కటి కాదు, ఇగో మొత్తం 28 ప్లస్ 4 32 కొనుక్కొని పెట్టుకున్నా. కానీ ఇప్పుడు నాకు 2 చేతులు ఉన్నాయి కాబట్టి 2 చూపిస్తున్నా. ఇగో యూరిన్ టెస్ట్ కోసం మేము ఎమ్మెల్యేలము ఎంపీలము అందరం కూడా రెడీగా ఉన్నాం డ్రగ్ టెస్ట్ ఇవ్వడానికి. డబ్బాలు కొనుక్కొని మరీ ఉన్నాము. మరి మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీల సంగతి ఏందో చెప్పు. నువ్వు ఏడికి రమ్మంటే ఆడికి వస్తా. ఇక రెండోది, ఇక దీని గురించి అయిపోయింది. ఇక రెండోది ఇంకోటి ఏం మాట్లాడతాడు, కేసీఆర్ గారి పేరు మొత్తం చరిత్రనే లేకుండా చేస్తాను. అది రేవంత్ రెడ్డి నిన్ను చూస్తే నవ్వాలనా ఏడవాలనా అర్థం కాని పరిస్థితి. అసలు రేవంత్ రెడ్డి గారు కేసీఆర్ గారు బయటికి రాకున్నా మీ ఏ ఒక్క మీటింగ్ అయినా కేసీఆర్ గారి పేరు తలుచుకోకుండా మీ మీటింగ్ అయిందా? దట్ ఈస్ కేసీఆర్. ఇవాళ అసలు నువ్వు ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అది నీలాంటి తలమాసిన పెయింటర్ ఎవరైనా గోడ మీద పేరు రాస్తే రాసే పేరు కాదు కేసీఆర్ది. అది తెలంగాణ ప్రజల గుండెలకి అతకపోయిన పేరు కేసీఆర్ది. నువ్వు తూడిస్తే పోయేది కాదు, నువ్వు రాస్తే ఉండేది కాదు. అది గుండెకి అతకపోయిన పేరు కేసీఆర్. దట్ ఈస్ కేసీఆర్. కేసీఆర్ గారు బయటికి రాకుండా కూడా ఇలా ప్రతి పేపర్లో ప్రతి ఛానల్లో కేసీఆర్ గారి పేరు వచ్చింది చూసినావా? దట్ ఈస్ కేసీఆర్. నీకు కేసీఆర్కు ఉన్న డిఫరెన్స్ అది మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇంట్లో కూర్చొని ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా కూడా ప్రతి పేపర్లో హెడ్లైన్స్ వచ్చింది అంటే, ప్రతి ఛానల్లో ఆయన పేరు మోగింది అంటే, ప్రతి సోషల్ మీడియాలో ఆయన పేరు మోగిందంటే కేసీఆర్ ప్రజల గుండెల్లో ఏ విధంగా ఉన్నారనేది మీరు అర్థం చేసుకోండి. దట్ ఈస్ కేసీఆర్. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు ప్రజలకి మంచి చేయరు తప్పితే నీకు ఒక గొప్ప అవకాశం వచ్చింది. కానీ 10 నెలలనే నిన్ను చిచ్చి తుత్తు అని తిట్టుకునే పరిస్థితులు ఉన్నారు. ఏ ఒక్క వర్గం అన్న హ్యాపీ ఉన్నదా నీకు?
ఏ ఒక్క వర్గమైన హ్యాపీ ఉన్నా నీతో? పోలీసు వాళ్ళు హ్యాపీ ఉన్నారా? స్కూల్ పిల్లలు హ్యాపీ ఉన్నారా? తాతల వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారా? ఇలా గర్భిణీ స్త్రీలు ఎవరైనా హ్యాపీగా ఉన్నారా? ఎందుకంటే అసలు రైతులు హ్యాపీగా ఉన్నారా? యువకులు హ్యాపీగా ఉన్నారా? ఎవరున్నారు? ఒక్కసారి చెప్పు, ఒక్క పేరు చెప్పు. నేను చెప్తా కేసీఆర్ గారి గురించి హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళందరూ. ఇలా కేసీఆర్ గారు ఎంత గొప్ప మనిషి అంటే ఒకటే లైన్ చెప్తా, యావత్ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి రైతు అర్థం చేసుకునేలాగా చెప్తా. ఇలా యావత్ తెలంగాణలో ప్రతి యువత అర్థం చేసుకునేటట్టు చెప్తా. ఇలా యావత్ తెలంగాణలో ప్రతి మహిళ అర్థం చేసుకునేటట్టు చెప్తా. ఇలా ఈ భారతదేశంలోనే ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా 2 లక్షల కోట్లు రైతుల మీద ఖర్చు పెట్టిన రాష్ట్రం లేదు. అది ఓన్లీ కేసీఆర్ మాత్రమే. ఇవాళ పంట పండించిన పంటని కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము కొనమని చెప్పినా రైతులు నష్టపోవద్దని ప్రతి గింజని కొన్నాడు కేసీఆర్. ఇవాళ భారతదేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 1,60,000 గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల రిక్రూట్మెంట్ చేసిన వ్యక్తి, ఏకైక వ్యక్తి అది కేసీఆర్. మొన్న వీలిచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి కూడా అది ఇచ్చింది కేసీఆర్. ఇది నిజం కాదా అని చెప్పింది? ఏదైనా అబద్ధం ఉందా అని చెప్పింది దీంట్లో? ఇలా ఆడబిడ్డలకి వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకొని ఇంటికి పోతే మేనమామలాగా 1,116 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి కింద ఇచ్చింది కేసీఆర్. మళ్ళా ఆడబిడ్డ గర్భిణీ స్త్రీ అయి హాస్పిటల్ పోతే కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి మగబిడ్డ పుడితే 12,000, మగబిడ్డ పుడితే 12,000, ఆడబిడ్డ పుడితే 13,000 ఇచ్చి ఆ తల్లి బిడ్డలని ఇంటికాడ దింపిండు. దట్ ఈస్ కేసీఆర్. ఇలా హైదరాబాద్లో 10 ఏళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ ఎట్లా ఉండే, ఇలా 10 ఏళ్ల తర్వాత ఇలా హైదరాబాద్ ఎట్లా ఉంది? రజనీకాంత్ లాంటి ప్రపంచమంతా చూసినోడు హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ దిగి వస్తుంటే అసలు నేను హైదరాబాద్కి వచ్చినా అమెరికాలో ఉన్నానా నాకు అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నా అన్నాడు. దట్ ఈస్ కేసీఆర్. నీది ఒక్కటి రేవంత్ రెడ్డి అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది తెలుసా? పేదోని ఇల్లు కూడా కొట్టినాం, ఈయన మీద కేసు పెట్టినాం, ఆయన మీద కక్ష సాధింపు చేసినాం, కౌశిక్ రెడ్డి గారి ఇంటికి కేటీఆర్ గారి ఇంటికి పోయి డ్రగ్స్ పెట్టి ఇరికియాలి, 24 గంటలు పోలీసు వాళ్ళని పెట్టాలి. ఇవానే మీకు కావాల్సింది. ఈ భారతదేశంలోనే అందరికంటే పెద్ద తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే అది రేవంత్ రెడ్డి గారని చెప్పక తప్పదు. ఈజ్ బీయింగ్ నేమ్డ్ యాజ్ ద తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి ఆఫ్ ది స్టేట్. అసలు ఈ మొత్తం భారతదేశంలోనే ఈయన లాంటి తుగ్లక్ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు లేరని చెప్పి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. తెలంగాణ అమ్మలకు, అక్కలకు, అన్నలకు, చెల్లెలకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ముందు దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరి జీవితాలలో లక్ష్మీ అమ్మవారి కటాక్షం ఉండాలని చెప్పని, సర్వసుఖాలు అష్టైశ్వర్యాలు మీకు లభించాలని చెప్పని, సుఖంగా ఉండాలని చెప్పని మనసా వాచా కర్మణ మీ అందరికీ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అంశంపై మీ ముందు ఈరోజు ఈ పత్రికా సమావేశాన్ని ఏర్పరచడమైంది. మిత్రులారా, ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి వాడు ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి 4 కోట్ల మంది ప్రజలకు మొట్టమొదటి వ్యక్తి, ఆద్యుడు. తెలంగాణ సమాజానికి ఆద్యుడు అనంటే ప్రభుత్వ పరంగా ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి వ్యక్తి హోల్డ్స్ ద ఫస్ట్ పొజిషన్. ఆయన ఆ కుర్చీలో కూర్చున్న వ్యక్తి ఏం మాట్లాడినా, ఆయన ఆచార వ్యవహారాలు,
ప్రజలకు సమాజానికి ప్రామాణికంగా ఉంటుంది, భవిష్యత్ తరాలకు ఆదర్శంగా ఉండాలి. దురదృష్టం ఏంటంటే ఇవాళ కరకపు సింహాసనం మీద శునకాన్ని కూర్చోబెట్టినట్లుగా ఇవాళ అడ్డమైనటువంటి ఒక దొడ్డిదారిలో ఇవాళ పిసిసి అధ్యక్ష పదవిని సంపాదించుకొని ఆ పైన ముఖ్యమంత్రి పదవిని కూడా కబళించి వేసి ఇవాళ కుక్క తోకకు గుండ్రాయి కట్టినా చక్కగా కాదన్నట్టుగా ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చొని కూడా ఇవాళ ఒక రౌడీ భాష మాట్లాడుతూ ఉన్నారు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఇది తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు అదేదో అహ్మదాబాద్ జైల్లో ఉన్నటువంటి ఒక మరో లారెన్స్ బిష్నోయ్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతున్నాడు ఇవాళ. అహ్మదాబాద్ జైల్లో ఉన్న కరడుగట్టినటువంటి ఒక తీవ్రవాది, నేరస్తుడు, సుపారీ కిల్లర్ లారెన్స్ బిష్నోయ్ లెక్క ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఒక గ్యాంగ్స్టర్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. పరిపాలన ఎట్లా చేయాలో విజన్ లేకుండా విషం చిమ్ముతూ ఇవాళ ఒక గల్లీ రౌడీ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకు నేను ఇంత పరుషమైనటువంటి ఒక రీతిలో ఇవాళ మాట్లాడాల్సి వచ్చింది అంటే, నేను మీకు నిన్న మీ మీడియా మిత్రులతోటే చిట్చాట్ చేస్తూ మరి అది సెక్రటరీలో మాట్లాడిండా ఇంకెక్కడ మాట్లాడిండో మాట్లాడుతూ ఒక 2-3 అంశాలున్నాయి. నేను అది తమ దృష్టికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ తెలంగాణ సమాజం కూడా దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పాను. దిస్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్, ముఖ్యమంత్రి. ఆ కుర్చీ పైన కేసీఆర్ గారు కూర్చున్నారు, ఆ కుర్చీ పైన పివి నరసింహారావు గారు కూర్చున్నారు, ఆ కుర్చీ పైన చెన్నారెడ్డి గారు కూర్చున్నారు, ఆ కుర్చీ పైన విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కూర్చున్నారు, ఆ కుర్చీ పైన దామోదరం సంజయ్ గారు కూర్చున్నారు. మహామహులు కూర్చున్న కుర్చీ మీద కూర్చొని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్న మాటను ఒక్కసారి లోతుగా ప్రజలు గమనించాలా, మీడియా మిత్రులు కూడా దయచేసి గమనించాలని కోరుతున్నా. ఏమంటున్నాడు? 1 ఇయర్లో కొడుకు చేత తండ్రిని ఫినిష్ చేశా. 1 ఇయర్లో కొడుకు చేత తండ్రిని ఫినిష్ చేశా. ఆ తర్వాత బావతో బామ్మర్దిని ఫినిష్ చేస్తా. ఆ తర్వాత హరీష్ను ఎట్లా డీల్ చేయాలో మాకు తెలుసు, డీల్ ఎట్లా చేయాలో మాకు తెలుసు అని చెప్పని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక భాష. మీరు చెప్పండి, తెలంగాణ సమాజానికి నేను విజ్ఞప్తి చేసి మాట్లాడుతూ ఉన్నా, ఈ లాంగ్వేజ్ ఏమైనా ముఖ్యమంత్రి భాషనా చెప్పండి మీరు. ఇది ఒక రౌడీ భాష, ఒక గ్యాంగ్స్టర్ భాష, ఒక లారెన్స్ బిష్నోయ్ భాష, ఇది ఒక దావుద్ ఇబ్రాహిం భాష. ఇది దిస్ ఇస్ సర్టన్లీ నాట్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ హూ హెస్ టేకెన్ ఓత్ ఆన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. భారత రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ఒక ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్న వ్యక్తి మాట్లాడే మాట కాదు. రేవంత్ రెడ్డి ఒక క్రిమినల్ సీఎం లెక్క మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ఒక కాన్స్పిరేటర్ సీఎం లెక్క మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. నాకు ఒక చిన్న కోట్ గుర్తొచ్చింది. కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి ఇవాళ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి మాట్లాడిన, పెద్ద మనిషి మాట్లాడిన మాట ఇది. ఇఫ్ ఎ కమాండర్ హెస్ బికమ్ ఎ కాన్స్పిరేటర్ వాట్ కెన్ వీ డూ అని చెప్పని. ఇవాళ ఇఫ్ కమాండర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ హెస్ బికమ్ ఎ క్రిమినల్ అండ్ యూజింగ్ ది ఇంటిమిడేటింగ్ క్రిమినల్ అండ్ కాన్స్పిరసీ లాంగ్వేజ్, ఎవరు కాపాడాల రాష్ట్రాన్ని, ఎవరు సత్సంప్రదాయాన్ని, రాజకీయాల్లో విలువలు ఎవరు నిలబెట్టాలని చెప్పని వాళ్ళు నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఫినిష్ చేస్తాయింది. నిన్ను సీఎం చేసింది ప్రతిపక్ష నాయకుడిని ఫినిష్ చేస్తాం కోసం కాదు, పేద ప్రజా వర్గాల గొంతులు నొక్కడం కోసం కాదు, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయమని చెప్పని నేను ముఖ్యమంత్రి చేసినారు. ఏదో ప్రజాపాలన అన్నావు కదా అని చెప్పని, ఏం పొడుస్తావో అని చెప్పని ప్రజలు నీకు ఓట్లేస్తే వీళ్ళని ఫినిష్ చేస్తా, వాళ్ళని ఫినిష్ చేస్తా, వీళ్ళ ఇండ్లు కూలగొడతా, వాళ్ళ ఇండ్లు కూలగొడతా, ఈ జీవోలు పట్టుకొచ్చి వీళ్ళ మీద కేసులు పెడతా, 144 సెక్షన్లు పెడతా. ఏం బతికయా ఇది? ఏం ప్రభుత్వమయ్యా ఇది? గడ్డి తినే ప్రభుత్వం ఇది. అన్నం తింటున్న ప్రభుత్వం లెక్క వ్యవహరిస్తలేరు మీరు. నేను ఇవాళ చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇవాళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ఫైటర్ పైలట్, భట్టి విక్రమార్క గారు, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, శ్రీధర్ బాబు గారు, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్, దామోదర్ రాజనరసింహ గారు, ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్, పొన్నం ప్రభాకర్ గారు విద్యార్థి నాయకుడు, మహేష్ గౌడ్ గారు పిసిసి ప్రెసిడెంట్, హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్. డూ యూ ఎండార్స్ దిస్ లాంగ్వేజ్? యూ ప్లీజ్ చెప్పండి మీరు ఒకసారి. మీకు ఆయన పక్కన కూర్చోబుద్ధి అవుతుందా? ఒక్కసారి చెప్పండి. ఇట్లా చిల్లరమల మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే
అదేదో రేవంత్ రెడ్డి పొడిస్తేనే అధికారం రాలే, ఆయన ఏదో కింద పడి మీద పడ్డాడు అధికారం తెచ్చింది కాదు. అక్కడ లక్షల మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా కష్టపడితే అధికారం వచ్చింది. దాన్ని వాళ్ళ అప్పనంగా అధికారాన్ని హస్తగతం చేసుకొని దుర్మార్గమైనటువంటి ఒక రీతిలో అటు కాంగ్రెస్ పార్టీని ఫినిష్ చేస్తా ఉన్నాడు ఇవాళ ఆయన. ఈ లాంగ్వేజ్ విల్ ఫినిష్ ఎనీ పార్టీ. ఇది కేసీఆర్ గారిని ఫినిష్ చేస్తా అని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఇవాళ ఒక భస్మాసురుడు లెక్క తయారైంది రేవంత్ రెడ్డి. ఇవాళ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వెరీ సూన్. ఈ లాంగ్వేజ్ ఇట్లనే కొనసాగితే, ఈ నెగటివ్ మనస్తత్వం ఇట్లనే కొనసాగితే మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం చేస్తాడు. ఇది తథ్యం. దయచేసి తస్మాత్ జాగ్రత్త. మంత్రివర్గ సభ్యులారా, క్రియాశీల కార్యకర్తలారా, మహేష్ గౌడ్ దయచేసి నిద్ర లేవండి, మీ ముఖ్యమంత్రికి గడ్డి పెట్టండి. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఎ క్రిమినల్ లాంగ్వేజ్, అన్ఎక్సెప్టబుల్ ఇన్ ఎ డీసెంట్ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ. రాజ్యాంగం మీద గౌరవం ఉన్నాడు ఎవడు మాట్లాడి ఇట్లా వీళ్ళని ఫినిష్ చేస్తా వాళ్ళని ఫినిష్ చేస్తా అని చెప్పని దయచేసి మీడియా సోదరులు నిష్పక్షపాతంగా దీన్ని కవర్ చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఇస్ దిస్? ఒక ముఖ్యమంత్రి నేను వీళ్ళని ఫినిష్ చేస్తా వాళ్ళని ఫినిష్ చేస్తా అంటే సామాన్య క్రిమినల్స్ ఎంతవరకు ఏ స్థాయికి దిగజారుతారు, ఏ స్థాయికి ఎవరెవరిని ఎట్లా ఫినిష్ చేస్తా అని చెప్పని మాట్లాడతారు, ఎవరెవరిని ఎట్లా బెదిరిస్తారో దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పని నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఒక సాడిస్ట్ సీఎంగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు. కేసీఆర్ గారు సంక్షేమ సీఎం ఉండే, ప్రజలు బాగుండాలా, పేదవాడు కడుపు నిండా అన్నం తినాలా, రాష్ట్రం అత్యంత అద్భుతమైన స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందాలా అని చెప్పని ఆయన ఒక సంక్షేమ సీఎం అయితే, ప్రజల కళ్ళల్లో రక్తం చూస్తావు, ప్రతిపక్షాల గొంతులు నొక్కుతావు, అడ్డొచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఫినిష్ చేస్తా అని చెప్పని ఒక సాడిస్ట్ సీఎం లెక్క ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహరిస్తూ ఉండు. ఈ లాంగ్వేజ్ దురదృష్టం. ఈ లాంగ్వేజ్ ఇది ఒక ఊళ్ళల్లో ఉండే వార్డు మెంబర్లు కూడా మాట్లాడరు, ఇట్లా సర్పంచ్లు కూడా మాట్లాడరు. అండ్ ఈ సిట్టింగ్ అన్న చీఫ్ మినిస్టర్ పక్కన ఇటు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఇటు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు అంత భారత రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసినట్టు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లను పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని ఏం భాష రేవంత్ రెడ్డిది? మారవా నువ్వు? ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చున్న తర్వాత కూడా నీ భాష మార్చుకోవా? హుందాగా వ్యవహరించవా? ఇకపోతే రెండో విషయం, ఒక లివింగ్ లెజెండ్ కేసీఆర్ గారు. రేవంత్ రెడ్డి వద్దన్నా కాదన్నా హీఈస్ ఎ లివింగ్ లెజెండ్. 14 సంవత్సరాల పాటు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని అత్యంత అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో మహాత్మా గాంధీ వలె చుక్క నెత్తురు రాలకుండా, హింస లేకుండా తెలంగాణను సాధించుకొచ్చి అనేక కష్టాలు, నష్టాలు, త్యాగాలు, పదవులు, అన్ని రకాల త్యాగాలు చేసి తెలంగాణ పట్టుకొచ్చినట్టు ఒక కేసీఆర్ గారును ఫినిష్ చేస్తా అంటావా? ఎన్ని గుండెలయా రేవంత్ రెడ్డి? మనిషివాను? మానవత్వం ఉందా? ఇది ముమ్మాటికి నేను తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా చెప్తా ఉన్నాను, ఒక బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తగానే కాదు, తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా చెప్తా ఉన్నాను. దిస్ వాజ్ ద లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ బై ఆంధ్ర క్యాపిటలిస్ట్ డ్యూరింగ్ తెలంగాణ మూమెంట్. తెలంగాణ విద్రోహులు మాత్రమే కేసీఆర్ను ఆ రోజు, ఇన్ఫాక్ట్ అంత పెద్ద తెలంగాణ వ్యతిరేకవాదులు కూడా కేసీఆర్ను ఫినిష్ చేయాలని చెప్పని ఎప్పుడు మాట్లాడలా. ఏందిది? ఏం కక్ష ఇది? పాలెగాడా ఏమన్నా రేవంత్ రెడ్డి? పాలెగాడా రేవంత్ రెడ్డి? ఫ్యాక్షన్ మనస్తత్వంతో ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు రేవంత్ రెడ్డి? నువ్వు ఆంధ్ర నాయకుల యొక్క, తెలంగాణ విద్రోహుల యొక్క చెప్పులు మోసినాడు కేసీఆర్ గారు. ఉద్యమానికి ఊపిరైండు, తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఆత్మ అయిండు, అష్ట కష్టాలు పడిండు. ఎక్కని గడపలేదు, మొక్కని బండా లేదన్నట్టుగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలను సమీకరించి వాళ్ళను ఒప్పించి మెప్పించి తెలంగాణ సాధనలో తెలంగాణ పట్టుకొచ్చిండు. వచ్చిన తెలంగాణను అత్యంత అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేస్తే ఆయనను ఫినిష్ చేస్తా అని మాట్లాడుతావు. పెయింటర్ బుద్ధులు పోలే రేవంత్ రెడ్డికి. గోడ మీద రాతలు రాస్తే పెయింటర్ వచ్చి రప్పుని ఇట్లా పెయింట్ కొడితే పేరు పోతుంది. గోడ మీద పేరు కాదు రేవంత్ రెడ్డి, కేసీఆర్ గారి పేరు రేవంత్ రెడ్డి. గోడ మీద పేరు కాదు కేసీఆర్ గారి పేరు పెయింటర్ రెడ్డి. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రజల ఆత్మగా మారింది వాళ్ళ, తెలంగాణ ఆత్మగా మారింది వాళ్ళ, తెలంగాణ ఉద్యమ ఊపిరి ఆయన, తెలంగాణ ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి ప్రదాత ఆయన. ఆయనను పట్టుకొని వాళ్ళను ఇంత చిల్లరమల్లరగా మాట్లాడుతూ ఉన్నావు. ఇది దుర్మార్గమైనటువంటిది అనే విషయాన్ని. ఏం బతికాయం ఇది? ప్రజాపాలన అని చెప్పని సెక్రటేరియట్ మొత్తం చుట్టూ 2 కిలోమీటర్లు 144 సెక్షన్ పెట్టుకొని బతుకుతున్నటువంటి ఒక అసమర్థుడు నువ్వు. నీ సెక్యూరిటీ పైన నీకు నమ్మకం లేకుండా మొత్తం ఏపీఎస్పీ కానిస్టేబుల్ని బయటకు పడేసినటువంటి ఒక చేతగాని అసమర్థుడు నువ్వు. ఇవాళ కేసీఆర్ గారిని ఆనవాళ్ళు తూడ్చేస్తా అని చెప్పని మాట్లాడుతున్నావు అంటే నువ్వు ఎంత మూర్ఖుడివి, నీ మనసు ఎంత చిల్లర మనసు అనేటువంటి ఇలా స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది. నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నా.
ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే మీడియా మిత్రులు దయచేసి హైలైట్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నా. అంబేద్కర్ వాదులను కూడా కేసీఆర్ గారి మీద కక్ష ఉంటే కేసీఆర్ గారితో కొట్లాడు, ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా కొట్లాడు. 125 ఫీట్ల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా అవమానిస్తూ ఉన్నాడు సెక్రటరియట్ వెనుకున్నటువంటి. అంబేద్కర్ జయంతి నాడు, అంబేద్కర్ వర్ధంతి నాడు అంత పెద్ద విగ్రహానికి ఆయన దండేయాడు. చెట్టు మరుస్తున్నాయట మొత్తం అంతా కూడా, ప్రజలను చూడనీయడు. ఈ రకంగా అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా అవమానిస్తున్నటువంటి ఒక దుర్మార్గుడు రేవంత్ రెడ్డి. ఇవాళ నేను ఒకటే విషయం చెప్పదలుచుకున్నా. దమ్ముంటే రేవంత్ రెడ్డికి దీనిపైన చర్చకు రావాలా. నువ్వు కూర్చున్న సెక్రటేరియట్ కేసీఆర్ కట్టింది, నీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి సెక్రటేరియట్ ఎదురుగా ఉన్న అమరవీరుల స్తూపం కేసీఆర్ కట్టింది, పక్కన ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం కేసీఆర్ కట్టింది, నువ్వు తిరుగుతున్న రోడ్లు కేసీఆర్ వేసింది, నువ్వు తాగుతున్న మంచినీళ్ళు మిషన్ భాగీరథి ద్వారా కేసీఆర్ ఇచ్చింది. ఇవాళ బీళ్లు పడ్డేటువంటి ఒక భూములు సస్యశ్యామలం అయిపోయినాయి, హరితహారాలుగా మారినాయి అంటే అది కేసీఆర్ గారి యొక్క శ్రమ. పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ 1,15,000 ఉన్నది, 3.5 లక్షలుగా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరిగిందంటే కేసీఆర్ గారి శ్రమ. జిఎస్డిబి భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 స్టేట్గా ఎదిగింది అంటే కేసీఆర్ గారి శ్రమ. ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ దేశానికే నెంబర్ 1గా మారిందంటే కేసీఆర్ గారి శ్రమ. విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో మొత్తం దేశానికి నెంబర్ 1గా మారింది అంటే కేసీఆర్ గారి శ్రమ. ఒక్క క్షణం కూడా, ఒక నిమిషం కూడా కరెంటు పోకుండా 24 గంటలు జిగేలు మనిపించే విధంగా తెలంగాణను వెలుతులు జింబిండు అంటే కేసీఆర్ గారి శ్రమ. ఇవాళ కడుపు నిండా 2,000 రూపాయల పెన్షన్తో పేదలు అన్నం తింటున్నారు అంటే కేసీఆర్ గారి శ్రమ. కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, కేసీఆర్ కిట్, ఇట్లా అనేక రకాలైన పథకాలతో ప్రజలను ఒక పక్కన అభివృద్ధి, సంక్షేమం 2 రకాలుగా 2 జోడెద్దుల లెక్క తీసుకెళ్లి తెలంగాణను అత్యంత అద్భుతంగా భారతదేశం గర్వపడేటువంటి రీతిలో పెడితే ఆయన ఆనవాళ్లు లేకుండా చేస్తా అంటా ఉన్నావు. న్యాయమా రేవంత్ రెడ్డి? న్యాయమా? ఒక్కసారి ప్రజలు కూడా దయచేసి లోతుగా ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇవాళ 2-3 విషయాలు మీ దృష్టికి ఇంకా తీసుకురాదలుచుకున్నా. మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఎందుకు గౌరవించుకుంటాం? ఇయాల్టి కూడా స్వాతంత్రం వచ్చి 75 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఎందుకు గౌరవించుకుంటాం? ఇయాల్టి కూడా స్వాతంత్ర సమర ఉద్యమంలో వాళ్ళు ఇంత కీలకమైన పాత్ర పోషించారు. వచ్చినటువంటి ఒక భారతదేశాన్ని అభివృద్ధి పథంలో పెట్టే ప్రయత్నం నెహ్రూ కావచ్చు, వల్లభాయ్ పటేల్ చేసిండ్రు అని చెప్పని వాళ్ళ విగ్రహాలు పెట్టుకుంటాం, వాళ్ళకి గౌరవించుకుంటాం. అంతే గౌరవం కేసీఆర్ది. పదవులను పక్కన పడేసి తెలంగాణ సాధించుకొచ్చిండ్రు, వచ్చిన తెలంగాణను బాధ్యతాయుతంగా అభివృద్ధి చేసిండు. ఎట్లయితే గాంధీని అవమానిస్తే, జవహర్లాల్ నెహ్రూ అవమానిస్తే నేరమో, కేసీఆర్ను అవమానిస్తే కూడా అదే నేరం. రేవంత్ రెడ్డి బుద్ధి తెచ్చుకో. అన్నం తింటున్నావా, గడ్డి తింటున్నావా, మెదడేమన్నా మోకాళ్ళలోకి జారిందా? దయచేసి అర్థం చేసుకో. ఒక మనిషికి ఇచ్చే గౌరవం కూడా ఇవ్వవా రేవంత్ రెడ్డి? నువ్వు ఫినిష్ చేస్తానని మాట్లాడతావా? దిస్ ఇస్ ద బ్రేజన్ క్రిమినల్ లాంగ్వేజ్. ఇంకొక విషయం, ఇవాళ ఆయన మూసి పక్కన గాంధీ ఐడియాలజీ సెంటర్ పెడతా అని చెప్పని మాట్లాడుతున్నాడు. ఎందుకు పెడుతున్నావు మూసి పక్కన? ఎందుకు అంటే జాతి గర్వపడేటువంటి ఒక నాయకుడు, జాతి స్వాతంత్రం కోసం కొట్లాడిండు కాబట్టి. మరి తెలంగాణ స్వాతంత్రం కోసం కొట్లాడినట్టు కేసీఆర్ను ఎందుకు నువ్వు నామరూపాలు చేయాలని చేస్తా ఉన్నావు? ఎందుకు ఈ ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులు, ఆంధ్ర క్యాపిటలిస్టులు, ఆంధ్ర విద్రోహులు మాట్లాడిన భాష ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు నువ్వు? అలా చూసినాం మనం, లగడపాటి రాజగోపాల్ని చూసినాం, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని చూసినాం, చాలామంది కేసీఆర్ను ఫినిష్ చేస్తా అన్నాళ్ళు, ఏమైపోయిందో చూసినాం. నీ గతి అదే గతి. నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్న మిత్రులారా, ఎంత నెగటివ్ మైండ్స్ ఫినిషింగ్ అనేటువంటి మాట మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు నచ్చిండో మెచ్చిండో వయసు మీద ఉన్నాడు పిల్లగాడు అని చెప్పని పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని, అసెంబ్లీలో కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడే ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిండు, ఆర్థికంగా ఎదిగే అవకాశం ఇచ్చిండు. టీడీపీ నాయకుడిగా చంద్రబాబు నాయుడుకు అన్నం పెట్టిన చేతికి సున్నం పెట్టినట్టుగా దుందుడుకు వ్యవహారంతో, ఒక దొంగ వ్యవహారంతో, ఓటు నోటు కేసులో తాను ఇరికిందే కాక తా చెడ్డ కోతి వనమెల్లా చెరిచే అన్నట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గురికి ఇస్తే, చంద్రబాబు నాయుడు ఇస్ ఫినిష్డ్ ఇన్ తెలంగాణ. వెళ్ళిపోయిండు, బిడ్డడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయిండు ఇక్కడి నుంచి. ఎల్ రమణ ఆ రోజు బీసీ నాయకుడు, టీడీపీ అధ్యక్షుడు, ఒక ఫ్యాక్షన్ మనస్తత్వంతో రాజకీయం చేస్తే ఆయనను ఫినిష్ చేసి పడేసిండు. ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావును ఫినిష్ చేసి పడేసిండు. ఆయన చచ్చిపోయిన ఆయన ఎవరండి? ఆయన దేవరకద్ర దయాకర్ రెడ్డి గారు, కొత్తకోట దయాకర్ రెడ్డి గారు, ఆయనను ఫినిష్ చేసి పడేసిండు. ఎవరిని పడితే వాడిని ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో ఫినిష్ చేసి పడేసిండు. ఇది తెలుగుదేశంలో ఫినిష్ చేసిన కల్చర్. నేను ఐఎమ్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ ది సబ్సిక్వెంట్ థింగ్ దట్ హీ హెస్ డన్. గాంధీ భవన్కి వచ్చిండు, వచ్చిండు ఇక అడ్డమైన రీతుల్లో వచ్చిందని మా కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు చాలాసార్లు చెప్పింది. ఏవో డబ్బు సంచులు ఇచ్చిండు, తెచ్చుకున్నాను. వచ్చిన తర్వాత దాదాపు సంవత్సరం పాటు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఇవ్వలేదు. ఇస్తేనే నేను గాంధీ భవన్కి వస్తాను, ఒక్కరోజు కూడా మెట్లెక్కలే. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు రోడ్ల మీద కొట్లాడుతున్నారు, వాళ్ళ వంతు వాళ్ళు కొట్లాడుతున్నారు. నాకు పదవి ఇస్తే మాత్రం నేను వస్తా, లేకుంటే రానని చెప్పని గాంధీ భవన్ మెట్లెక్కలే. మేము కొట్లాడుతున్నాం ఆ రోజుల్లో.
మేము ప్రతిపక్ష పార్టీగా మేము కొట్లాడుతున్నాం. వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిండే అంటే ఫినిష్ కల్చర్ మొదలైంది. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫినిష్డ్, అడ్డమైనటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రచారాలు చేసి పార్టీ నడిపించే సోషల్ మీడియా సెంటర్లో పార్టీకి చెందిన నాయకుల మీద బట్టిని ఫినిష్ చేసిండు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని ఫినిష్ చేసిండు, దామోదర్ రాజనరసింహని ఫినిష్ చేసిండు, మన మధుయాష్కి గారిని ఫినిష్ చేసిండు. మొత్తం అందరిని ఫినిష్ చేసి ఏకఛత్రాధిపత్యం వహిస్తూ గాంధీ భవన్ కబ్జా పెట్టినటువంటి ఒక దుర్మార్గుడు ఇవాళ చీమలు పెట్టిన పుట్టలో పాములు తెచ్చినట్టుగా అక్కడ కూర్చొని ఇవాళ చిల్లర రాజకీయం చేస్తాడు. ఇవాళ ఏమంటా ఉన్నాడు, తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఊపిరి ఆత్మ, తెలంగాణ అత్యంత అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేసిన కేసీఆర్ను ఫినిష్ చేస్తా అని మాట్లాడుతున్నాడు. అది కూడా కొడుకుని అడ్డం పెట్టి తండ్రిని చేస్తాడట, భావన అర్థం పెట్టి బామర్దిని చేస్తా. ఏం లాంగ్వేజ్ ఇది? చిల్లరగాళ్ళ మాటలు ఇవి, గల్లీ వార్డు మెంబర్ల మాటలు ఇవి. దిస్ ఇస్ సర్పంచ్ లాంగ్వేజ్. సారీ సర్పంచెస్ కూడా ఇట్లా మాట్లాడారు. ఏం భాష ఇది? దాన్ని ప్లేట్ బ్రేకింగ్లలో టీవీలో చూపెడతా ఉంటారు, పేపర్లలో ఫ్రంట్ పేజీలో వచ్చే కర్మ పాడైపోను, అది ప్రామాణికం అయిపోతూ ఉండే. అలా ఎక్కడిది ఇది? ఎక్కడ సంప్రదాయం ఇది? దిస్ ఇస్ సర్టన్లీ నాట్ ద కాంగ్రెస్ కల్చర్. నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీ వేదిక మీద కూర్చొని మాట్లాడుతున్నా. ఇది కాంగ్రెస్ భాష కాదు, కాంగ్రెస్ కల్చర్ కాదు. ఇది ముమ్మాటికి ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఎట్లయితే జవహర్లాల్ నెహ్రూను పార్లమెంట్ సాక్షిగా అవమానించిందో, వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళు మహాత్మా గాంధీని తుపాకులు పెట్టి కాల్చి చంపి సాడిజం ఎట్లయితే చూపెట్టినరో, ద సిమిలర్ టెండెన్సీస్ ఆర్ బీయింగ్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై మిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి అగేన్స్ట్ కేసీఆర్. ఇవాళ ఇది విషపు మనస్తత్వం ఉన్నటువంటి ఒక రేవంత్ రెడ్డి నైజాన్ని దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అయితే నేను ఒక విషయం చెప్తా ఉన్నా. ఆయన ఏమనుకుంటున్నంటే, నేను చంద్రబాబును ఫినిష్ చేసిన, ఎర్రబలి దాకర్ను ఫినిష్ చేసిన, రేల్ రమణను ఫినిష్ చేసిన, ఉత్తమ్ను ఫినిష్ చేసిన, వాళ్ళు సెకండ్ గ్రేడ్కి అయిపోయారు కదా ఇప్పుడు. బట్టి గిట్టి అంత సెకండ్ గ్రేడ్ నాయకులు అందరిని ఫినిష్ చేసిన కదా, నేను ఆ కేసీఆర్ని కూడా ఫినిష్ చేస్తా అనుకుంటున్నాడు. బిడ్డ తస్మాత్ జాగ్రత్త, కర్రు కాల్చి వాత పెడుతుంది తెలంగాణ సమాజం. అధికారం ఉందనేటువంటి అహంకారంతో విర్రవిగితే ప్రకృతి ప్రకోపాన్ని తప్పనిసరిగా రేవంత్ రెడ్డి చూడాల్సి వస్తుంది. నేను ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. శిశుపాలుడు అంటాడు రేవంత్ రెడ్డి కూడా. శిశుపాలుడు ఇట్లే వాగిండు, 100 తప్పేటప్పటికి కృష్ణుడు వచ్చిండు, చక్రం వేసిండు. చక్రం వస్తుంది, ఆ చక్రం ప్రజలే వేస్తారు, ఆ చక్రం ప్రకృతే వేస్తుంది. ఈ చిల్లర మల్లర మాటలు మాట్లాడి ప్రజలను నీ యొక్క వైఫల్యాల నుండి దారి మళ్లించాలని దుర్మార్గమైన ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి. ఇంతకంటే నీచం ఇంకొకటి లేదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇకపోతే ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్ మీడియా మిత్రులు దయచేసి వినాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా, ప్రజలు కూడా దయచేసి వినాలని కోరుతా ఉన్నా. ఏం నెగటివ్ మైండ్ సెట్ అంటే, అధికారంలోకి వచ్చినాడు, 10 ఏళ్ళు అధికారంలో లేని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నీ జీవితంలో కూడా ఒక పెద్ద పొజిషన్, ముఖ్యమంత్రి పదవి రాగానే ఒక పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో రాష్ట్రాన్ని, పార్టీని, ప్రభుత్వాన్ని తీసుకెళ్ళి పోయి ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్. ఫస్ట్ ఈ స్టార్టెడ్ రాష్ట్రమంతా అప్పుల కుప్ప అని చెప్పని డ్రామాలు మొదలుపెట్టాడు. మొత్తం అప్పుల కుప్ప అని చెప్పని రాష్ట్రాన్ని ఇమేజ్ అంతా నాశనం పెట్టిండు. ఎవడు పెట్టుబడి కూడా ఏదో నాశనం అయిపోయిందట, ఫైనాన్షియల్ బ్యాంక్రప్సీ అట, నేనెందుకు పెట్టుబడి పెట్టాలని చెప్పని రాకుండా ఒక దుర్మార్గమైన ప్రయత్నం, అప్పుల కుప్ప అని చెప్పని ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో ప్రచారం చేసిండు. తర్వాత ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనే కేసు మీద ఒక కొన్ని నడిపిండు. కాళేశ్వరం ఏదో ఆగమైపోయిందని చెప్పని మళ్ళీ ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో నడిపిండు. తర్వాత విద్యుత్ కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు జరిగినాయని చెప్పని ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో నడిపిండు. విద్యుత్ కొనుగోళ్లలో అక్రమాలు జరిగినాయి కాబట్టి నేను కరెంట్ ఇస్తలేనని చెప్పని కప్పిపుచ్చుకున్నట్టు ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో మళ్ళీ ప్రయత్నం చేసిండు. హైడ్రా ఏం పాపం చేసిండ్రు పాపం, ఏండ్ల కొద్దీ పేదోళ్ళు ఇండ్లు కట్టుకుంటే ఆ ఇండ్లను కూల్చి, పేదవాళ్ళ ఇండ్లు కూల్చి సాడిస్ట్ లెక్క సంతోషపడి నేను ఏదో ఉద్ధరిస్తున్నా అని చెప్పని ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో వ్యవహరించిండు. మూసీ నది పేరు మీద 1,50,000 కోట్ల రూపాయల దందాకు పాల్పడుతూ ఇవాళ మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో ఉన్న 1,00,000 మంది ప్రజల యొక్క పాలిటీ శాపంగా మారిపోయి ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ఇవాళ. దానికి తోడు జియో 46 నేను ముఖ్యమంత్రి కాగానే జియో 46 రద్దు చేస్తా అని చెప్పని ఆ 1,00,000 మంది కానిస్టేబుల్కి వాగ్దానం చేస్తే నమ్మి ఓట్లేసినందుకు వాళ్ళ నోట్లను ఇలా మన్ను కొట్టి వాళ్ళపైన కేసులు పెడతా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇలా కోర్టులను పట్టుకొని తిరగాల్సిన దుస్థితి, సుప్రీంకోర్టు దాకా పోవాలా. నెగటివ్ మైండ్ సెట్. జియో 29 గ్రూప్ 1 ఏ నిరుద్యోగుల యొక్క భుజాలెక్కి నువ్వు అధికారంకి వచ్చినావో, అశోక్ నగర్ నిరుద్యోగుల భుజాలెక్కి వాళ్ళ నోట్లో మన్ను కొడితే ఇవాళ వాళ్ళు కోర్టుల చుట్టూ తిరగాల్సిన పరిస్థితి. ఇట్స్ సింపుల్ మ్యాటర్ టు పోస్ట్పోన్ ద గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్. బట్ సింపుల్ మ్యాటర్, 1 monthలో జరగాలి. చేయకుండా వాళ్ళ నోట్లో మన్ను కొట్టిండు గ్రూప్ 1 29. అది నెగటివ్ మైండ్ సెట్, అణచివేత ధోరణి. ఏపీఎస్పీ పాపం వాళ్ళ భార్యలు, పిల్లలు, తల్లులు రోడ్ల మీదకి వచ్చారే, మమ్మల్ని బానిసగాళ్ళ లెక్క వాడుకుంటా ఉన్నారు, మమ్మల్ని కూలీలు చేయి పనులు మార్చినారు, మాకు 1 పోలీస్ 1 స్టేట్ ఒక విధానం అమలు చేయాలా అని చెప్పనంటే 39 మందిని సస్పెండ్ చేసినాడు. వాళ్ళు సెక్యూరిటీగా ఉండొద్దని చెప్పని వాళ్ళని తీసేసినారు. నెగటివ్ మైండ్ సెట్. ఇవాళ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు రావట్లేవు.
దయచేసి అర్థం చేసుకోండి. దాదాపు 15,000 కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ డెఫిసిట్. The government in an ordinary manner would have collected that money, has not come just because of Revanth Reddy. ఒక్క రిజిస్ట్రేషన్ లేదు, ఒక్క లేఅవుట్ పర్మిషన్ లేదు. మొత్తానికి మొత్తం 15,000 కోట్ల రూపాయల రెవెన్యూ డెఫిసిట్. జీతాలు ఇవ్వడానికి పైసలు లేవు, డిఏలు ఇవ్వడానికి పైసలు లేవు, పెన్షన్లు ఇవ్వడానికి పైసలు లేవు. ఏం పీక్తా ఉన్నారు, ఏం చేస్తా ఉన్నారు? వాట్ ఈస్ దిస్ గవర్నెన్స్? ఇంత నెగటివ్ మైండ్ సెట్ కోసం ఇది ప్రజాపాలన కాదు, ఇది మూర్ఖ పాలన. ఇది ఒక నిరంకుశ పాలన, ఒక హిట్లర్ పాలన. ఇది వ్యవస్థలపై దాడి చేసిండు. నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అప్పులు, ఫోన్ ట్యాపింగ్, కాళేశ్వరం, హైడ్రా, మూసి, జియో 40, జియో 29, ఇదంతా వ్యవస్థల మీద. అది సరిపోలేదన్నట్టుగా వ్యక్తులపైన దాడి చేస్తూ ఉన్నాడు. కేసీఆర్ గారిని ఫినిష్ చేస్తూ అంటాడు, కేటీఆర్ గారిని ఫినిష్ చేస్తూ అంటాడు, హరీష్ రావు గారిని ఫినిష్ చేస్తూ అంటాడు. వీళ్ళే కాదు, ఆఖరికి వ్యక్తుల కుటుంబాల పైన పడతా ఉన్నాడు. ఇవాళ సాడిస్టు లెక్క ఇండ్లలో వాళ్ళ తిండి వాళ్ళు తింటుంటే, వాళ్ళ తాగుడు వాళ్ళు తాగుతుంటే వాళ్ళ మీద పడి ఇవాళ ఒక నెగటివ్ మైండ్ సెట్తో వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాడు. ఇది దుర్మార్గమా కాదా? దయచేసి తెలంగాణ సమాజం ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇది నెగటివ్ మైండ్ సెట్టా కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇది లారెన్స్ బిష్నోయి మనస్తత్వమా కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇది క్రిమినల్ కాన్స్పిరేటర్ మైండ్ సెట్టా కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఇది తెలంగాణకి ఏమైనా హేతుబద్ధమైనటువంటి ఒక పరిపాలన అందిస్తున్నట్టు ఒక బాధ్యత కలిగిన ముఖ్యమంత్రి చేసే పనినా? ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇవాళ అనేక రకాలుగా ఎన్ని ఇంత పెద్ద ప్రామిస్లు ఉన్నాయండి. నేను మీడియా మిత్రులు దయచేసి చెప్తున్నా, బాధ్యతగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఇవన్నీ అమలు చేయాలా. 4,000 పెన్షన్ ఇస్తా అన్నావు, నువ్వు ఇవ్వలేదు. నిరుద్యోగులకు పెన్షన్ భృతి ఇస్తా అన్నావు, నువ్వు ఇవ్వలేదు. రైతు బంధు ఇవ్వకపోతే ఇవాళ రైతులు ఎంత బాధపడుతున్నారో ఒక్కసారి దయచేసి లోతుగా ఆలోచించు రేవంత్ రెడ్డి. అప్పులు తెచ్చుకుంటా ఉన్నారు, పెండ్లం పిల్లల పుస్తక మెట్టలు తాకట్టు పెడతా ఉన్నారు ఇవాళ రైతులు. వాళ్ళకి రైతు బంధు రాకపోయేటప్పటికి ఇవాళ కేసీఆర్ గారేమో రైతు బంధు ఇచ్చి రైతును ఒక ప్రొడక్టివ్ ఎంటర్ప్రైజ్గా తీర్చిదిద్దితే మళ్ళా నువ్వు అది ఇవ్వకుండా బిచ్చగాళ్ళుగా మార్చి ఇవాళ వడ్డీ వ్యాపారస్తుల చుట్టూ తిరిగేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఒక పరిస్థితికి నువ్వు వాళ్ళ నెట్టేసినావు. ఇది ఎక్కడ న్యాయం చెప్పు రేవంత్ రెడ్డి? దమ్ముంటే రేవంత్ రెడ్డి ఇది అమలు చెయ్యి. 6 గ్యారంటీస్ అన్నావు, అందులో 13 గ్యారంటీలు ఉన్నాయి, వాటిని అమలు చేయలేవు. నువ్వు 2,500 ప్రతి మహిళకి ఇస్తాను, ఇవ్వలేదు. నువ్వు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లు నీ ఖాతాలో వేసుకొని నేను ఉద్యోగాలు ఇచ్చినా అని చెప్పి సంకలు గుద్దుకుంటుంటివి. ఎల్బీ నగర్లో ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు తక్కువ, పేపర్లలో అడ్వర్టైజ్మెంట్కి ఇచ్చే ఖర్చు ఎక్కువ. ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నావు. ఈ మోసపూరితమైనటువంటి ఒక పరిపాలన కొనసాగించడం కాకుండా నిర్లజ్జగా, నిస్సిగ్గుగా, భయం లేకుండా, ఇవాళ బాధ్యత లేకుండా, ఇవాళ సంస్కారం లేకుండా, సభ్యత లేకుండా కేసీఆర్ గారును ఫినిష్ చేస్తా. తండ్రిని పెట్టి కొడుకును, కొడుకును పెట్టి తండ్రిని, బావను పెట్టి బామ్మర్దిని. ఇది అంతా కూడా చిల్లర లాంగ్వేజ్. ఇది బంద్ చేసుకోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇవాళ ఆయనకు పరిపాలన చేతగాట్లే. నేను కాంగ్రెస్లో పనిచేసిన వాడిని కాబట్టి నేను మీకు చెప్తా ఉన్నా, పరిపాలన చేతగాట్ల. పిసిసి అధ్యక్షుడుగా ఈ ఫెయిల్ టు రన్ ద పిసిసి ఆల్సో. అదృష్టం మహేష్ గౌడ్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ఉండే, మొత్తం పార్టీని ఆయన నడిపిండు కాబట్టి పిసిసి ప్రెసిడెంట్గా నడిచిపోయింది ఆయనకు. ఒకటే తెలుసు ఆయనకు, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్. మీటింగ్ పెట్టాలా, పెద్ద డాన్స్ వేయాలా, లైట్లు పెట్టాలా, వెనక పటాకులు కాల్పియాలా, ముందు 200 మంది పొరగాళ్ళని పిలిపియాలా, సీఎం అని అర్పించుకోవాలా, సప్పట్లు కొట్టించుకొని వెళ్ళిపోవాలి. ఇది బాగా తెలుసు ఆయనకు. సరే, నమ్మిన వాళ్ళు నమ్మిన, ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు వేసిన, ఏదో అయిపోయింది. ఇలా ముఖ్యమంత్రి బాధ్యత. ఇవాళ కూడా పరిపాలన చేస్తలేడు. ఆ వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు గొప్ప చెప్పినట్టున్నాడు, పరిపాలన లేదు, పాడు లేదు. మొత్తం ఇవాళ ఈ బూత్ మాటలు, నెగటివ్ ప్రచారాలు, వీటికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఇది తెలంగాణ సమాజాన్ని నాశనం చేసేటువంటి ఒక ప్రక్రియ, ఒక భస్మాసుర ప్రక్రియ. దయచేసి దీన్ని గుర్తు చేసుకోవాలా, అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తూ, నేను చివరిగా ఒకటే ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను బంద్ చేయదలుచుకున్నా. ప్రపంచంలో ఎవ్వరు కూడా, ఏ నాయకుడైనా సరే, ఎంత పెద్ద నాయకుడైనా సరే, అహంకారంతో విర్రవీగితే, మూర్ఖత్వంతో విర్రవీగితే, అడ్డు అదుపు లేదన్నటువంటి ఒక రీతిలో వ్యవహరిస్తే ప్రకృతి సమాధానం చెప్తుంది. గతంలో చాలా సందర్భాల్లో మనం కూడా చూసినాము. రేవంత్ రెడ్డి, మీ వ్యవహార శైలి మార్చుకోండి. వ్యవస్థలపైన, వ్యక్తులపైన, వ్యక్తుల కుటుంబాలపైన వ్యక్తిగతమైన దాడులు చేసేటువంటి ఒక సంస్కృతి, ఫ్యాక్షన్ మనస్తత్వాన్ని వీడనాడండి. భగవంతుడు ఒక అద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చిండ్రు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేయమని. బాధ్యతతో పనిచేయాలని చెప్పని కోరుతా ఉన్నాను. బాధ్యతతో ఇచ్చినట్టు ఒక వాగ్దానాలను అమలు చేయాలని చెప్పని కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఏమే రమణ
మన పనులు మనం చేసుకుంటాం, మనతో సహా. అటువంటి రైతుల్ని బాగు చేయాలి, వాళ్ళకి వేడి నీళ్ళు చన్నీళ్ళ సాయపడాలి, వాళ్ళకి మన సపోర్ట్ ఇవ్వాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఉచిత బీమా పథకాన్ని తీసుకొచ్చి పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళకి సహాయపడి ఉచిత బీమా ఏదైతే సీజన్లో వ్యవసాయం దెబ్బతిందో మళ్ళీ అదే నెక్స్ట్ సీజన్కి వాళ్ళకు ఉపయోగపడేలాగా ఆ బీమా వచ్చే పని జరిగేది. ఒక్క రైతు కూడా బీమా ఆఫీస్కి తిరగకుండా. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో చెప్పులు అరిగిపోయేలాగా బీమా ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగినా అందని పరిస్థితి, తిరిగి తిరిగి వేసాయిపోయే పరిస్థితి ఉండేది. అటువంటి దాన్ని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మంగళం పాటించారు, ఎత్తేసారు. ఇవాళ రైతులకి ఇవాళ మొన్న జరిగిన నష్టానికి, తుఫాను వల్ల నష్టానికి 950 కోట్ల రూపాయలు రైతుల బీమా చెల్లించుంటే 1350 కోట్ల రూపాయలు ఇవాళ క్లెయిమ్ మనకు వచ్చి ఉండేది. రైతులకి అండగా నిలిచేది, వాళ్ళ నష్టపోకుండా ఉండగలిగే అవకాశం ఉండేది. అటువంటి దాన్ని ఆ ప్రీమియం చెల్లించకుండా వదిలేయబట్టి ఇవాళ రైతులు చాలా అలో లక్ష్మణ అన్నట్టుగా ఉన్నారు. ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి వ్యవసాయం రైతులు అన్నా కూడా నచ్చదు. వ్యవసాయం దండగా అంటారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వరకు పండగ అని రైతులకు మేలు చేసే కార్యక్రమం చేశారు. ఇవాళ చూసుకోండి, ప్రతి నోటిఫై చేసిన ప్రతి ఎకరానికి కూడా పంటల బీమా అందేలాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చిన దాన్ని ఇవాళ నోటిఫై ఎక్కడైందో, ఈ క్రాఫ్ ఎక్కడో, ఈ క్రాఫ్ ఏం చేశారు ఏమీ తెలియదు. టోటల్గా గాలికి వదిలేసే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రతి చిన్న సన్నకారు రైతు కూడా ఈ క్రాఫ్ ద్వారా మరి ఉచిత బీమా పథకాన్ని పొంది నష్టపోయిన రైతుకి చేదోడుగా ప్రతి పైసా నెక్స్ట్ పంటకు అందే విధంగా ఏర్పాటు చేసిన గొప్ప ముఖ్యమంత్రి గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. ఇవాళ ఆ పరిస్థితే లేదు. వాళ్ళు రైతుల్ని పట్టించుకోరు, ప్రజల్ని, వాళ్ళు చెప్పిన సూపర్ 6ల్ని కూడా గాలికి వదిలేసి ఇవాళ ప్రభుత్వం ఉందా లేదనే పరిస్థితిలో ఉంది. ఎంచేపు దోపిడీ దోపిడీ, దాచుకో దోచుకో పంచుకో. ఇవాళ చూడండి, గడిచిన 5 ఏళ్ల పాలనలో 5.52 కోట్ల ఎకరాలకు బీమా కవరేజీ కల్పించారు. సగటు 40 లక్షల మంది రైతులకు 2.4 కోట్ల మందికి బీమా కవరేజ్ కల్పిస్తే జగన్ గారు ఇవాళ మా ప్రభుత్వ హయాంలో ఆ సీజన్లో జరిగిన పంట నష్టానికి ఆ సీజన్లో నెక్స్ట్ సీజన్లో కవర్ అయ్యేలా చేసేవాళ్ళం. ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. రైతులకి పంట వేసుకునే ముందే వాళ్ళకి రైతు భరోసా కింద 13,500 రూపాయలు మేము ఇచ్చే కార్యక్రమం చేశాం. ప్రతి సంవత్సరం చేసి దరిదాపు 3,411 కోట్లు మరి గతంలో వాళ్ళు చేస్తే మేము పెద్ద ఎత్తున చేసి రైతులకి అండగా నిలిచాం. ఇవాళ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, సూపర్ 6లో 20,000 రూపాయలు మేము ఎకరానికి ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ఎదురు చూశారు. కనీసం మొన్న పంటలు దెబ్బతిన్నప్పుడనే ఇస్తారంటే అది కూడా ఇవ్వకుండా మరి నష్టపరిహారం కింద 10,000అని దాన్ని కొంతమందికి ఇచ్చి గాలికి వదిలేశారు. ఈ ప్రభుత్వం ఉందా లేదా అనేది, రైతుల గురించి ఆలోచిస్తుందా లేదా అనేది ఇప్పుడే అర్థమైపోతుంది. మీరు చూడండి, గత ప్రభుత్వం 3,411 కోట్లు మాత్రమే. రైతుల తరపున మా ప్రభుత్వం హయాంలో 5 ఏళ్లలో 54.55 లక్షల మంది రైతులకి 7,800 కోట్ల రూపాయల బీమా పరిహారాన్ని నేరుగా ఖాతాల్లోకి ఇచ్చాం. వాళ్ళు ఇచ్చింది కేవలం 5 సంవత్సరాల్లో 3,411 అయితే
మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఖాతాలో 7,802 కోట్లు. అంటే ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూడండి. రైతుల పట్ల వాళ్ళకి ఏమాత్రమైనా ఉందా అని నేను అడుగుతున్నాను. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రానికి రైతుకు మేలు చేయాలి, మంచి చేయాలి, పెద్దపీట వేయాలనే ఆలోచనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటే వాళ్ళ కనీసం రైతులు ఊసెత్తే పరిస్థితి లేకుండా ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. రైతుల తరపున జగన్ గారి ప్రభుత్వం 5 ఏళ్లలో 3,022 కోట్ల రూపాయలు ప్రీమియం బీమా రూపంలో కంపెనీలకు చెల్లించింది. మరి వాళ్ళు వెంటనే నెక్స్ట్ పంటకి ఆ నష్టపరిహారాన్ని వేసే కింద చేసే కార్యక్రమం చేశాం. ఇవాళ 23-24 సీజన్లో 930 కోట్ల రూపాయలు మరి కట్టుంటే ఈ ప్రభుత్వం మొన్న జరిగిన తుఫానికి నష్టానికి రైతులకి మేలు జరిగి ఉండేది. ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేకుండా పోయిందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అయితే రైతులు ఇవాళ ఎంత అవస్థ పడుతున్నారు, ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఏ మాత్రం కూడా ఆలోచన లేకుండా రైతుల్ని నట్టేట ముంచిన ప్రభుత్వం ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం, కూటమి ప్రభుత్వం అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. గతంలో ఈ క్రాప్ ద్వారా ప్రతి ఎకరానికి కూడా ఈ బీమా సౌకర్యం కల్పించి వాళ్ళ లెక్కల్లోకి తీసుకుని వాళ్ళందరికీ మేలు చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. పంటలో నష్టపోయిన రైతులకి 13,085 కోట్ల పరిహారం అందకుండా పోయింది. ఈ రోజున వాళ్ళు 950 కోట్లు కట్టుంటే ఇవాళ రైతులకి మేలు జరిగి ఉండేది. ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి 13,500 పంటలు వేసే ముందే ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండేది. ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. వీళ్ళు 20,000 ఇస్తా అన్నారు, 20,000 లేకుండా పోయింది. ఏ మాత్రం కూడా ఆలోచన లేకుండా వెళ్ళిపోతుంది. ఆర్బీకే సెంటర్లు, భారతదేశ చరిత్రలో ఆర్బీకే సెంటర్లు చేసి మరి తుక్కు కాడి నుంచి, మట్టి సాయిల్ టెస్ట్ కాడి నుంచి అసలు ఏ విత్తనం వేస్తే ఎలా వస్తుంది, ఏ పంట ఎంత పండుద్ది, ఏ రకంగా దిగుబడి వస్తుంది, వచ్చిన పంటను ఏ రకంగా అమ్మాలి అని రైతులకి అండగా ఆర్బీకే సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తే దానికి కూడా గాలికి వదిలేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు. ఇవాళ ధాన్యాన్ని అన్యాయంగా రైతులకి నష్టం కలిగిస్తున్నారు. మొక్క అయ్యింది, రంగు మారింది, చెక్క అయింది అని చెప్పి మరి ఆ మిల్లర్స్ దళారీలు వాళ్ళ నుంచి 200-300 రూపాయల బస్తా కట్ చేసి ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితిలో ఈ ఆర్బీకే సెంటర్ల ద్వారా మరి అధికారులందరినీ కూడా మిల్ల దగ్గర అందరి దగ్గర కస్టడీ కింద పెట్టి వాళ్ళ ధాన్యం వెళ్ళేలా చేసి వాళ్ళకి అండగా నిలబడితే ఈ రోజున ఒక్కసారిగానే మీరు ఏ మిల్లుకైనా తోలుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ పంటకు వదిలేశారంటే ఇక రైతులను అడ్డంగా దోసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఎంచేతంటే నేను సివిల్ సప్లై మినిస్టర్గా మరి పాడైపోయిన ధాన్యాన్ని కూడా మరి ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకుండా కొనిపించే కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున చేశాం. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం అయితే బాతులకు కూడా వేసుకునే ధాన్యం అని చెప్పి 600కి 550కి కొనిపించే పరిస్థితులు గతంలో ఉన్నాయి. అది లేకుండా రైతులకు అండగా నిలిచిన ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం. ఇవాళ మళ్ళీ పరిస్థితి మొదటకు వచ్చింది. ఇవాళ మీరు ఏ మిల్లుకైనా తోలుకోండి, ఎవరికైనా అమ్ముకోండి అనే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారంటే ఇవాళ అన్యాయంగా రైతుని నడ్డి విరిచే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎంచేతంటే రైతు అంత ఆ ప్రభుత్వానికి కిట్టదు. రైతు మేము పండగంటే వాళ్ళ దండగంటారు. ఆ పరిస్థితిలో రైతు అరణ్య రోదన మిగులుతుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇవాళ మరి ఏ రకంగా ప్రతి ఒక్క విషయంలోనూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతులకి అన్ని రకాల అండగా నిలబడి మరి ఇన్ని రకాల మార్పులు తీసుకొచ్చారో మేము చూసాం. నేను సివిల్ సప్లై మినిస్టర్గా ఆయన తీసుకొచ్చిన మార్పుల్ని ఆ అధికారులకు ఇచ్చిన సూచనలతోటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా కంక్లూజ్ అయ్యేలాగా ఏదైనా ఒక మీటింగ్ జరిగిందంటే ఆ రైతులకి మేలు జరగాలి, మంచి జరగాలి, ఆ రైతుకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడాలి, ఆ రైతుకి 10 రూపాయలు అతనికి వేడి నీళ్ళకి సన్నీళ్ళ సాయంగా ఉపయోగపడే విధంగా ఆయన పరిస్థితి ఆ మీటింగుల్లో చెప్పేవారు. ఇవాళ మొత్తాన్ని గాలికి వదిలేసి ఇవాళ రైతుల పరిస్థితిని వాళ్ళకు వాళ్లే వదిలేసే పరిస్థితికి ఏర్పరిచారు.
ఇవాళ ఏదైతే ఉచిత బీమా పథకం ఉందో ఆ పథకాన్ని మరి ఈ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ పునరుద్ధరించకపోతే రైతులు ఉసురు కొట్టుకుపోతారు మీరని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అది ఉసురు మంచిది కాదు. రైతులకి ఎంత చేసినా తక్కువే. ఒక ఇండస్ట్రియలిస్టు ఏదన్నా అంటే 100 కోట్ల రూపాయలు రాయితీలు ఇచ్చేసి మీరు ఇండస్ట్రీస్కి మేలు చేసే కార్యక్రమం చేస్తారు. రైతుకి ఏం చేసినా సరే ఈ దేశానికి రాష్ట్రానికి మంచి చేసినట్టు అవుద్ది. కాబట్టి ఏంటంటే మన రాష్ట్ర పండిన పంట ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా దేశమంతా కూడా వెళ్ళే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కాబట్టి దేశానికి మంచి చేసే రైతుకి మనం అండగా నిలబడాలి. ఈ ప్రభుత్వం మీరు మాత్రం ఈ ఉచిత బీమా పథకాన్ని పునరుద్ధరించాలి, మళ్ళీ దీన్ని చేయాలి. చేయకపోతే మాత్రం మీరు రైతుల ఉసురికి అన్యాయం అవుతారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఏం చేతంటే రైతే ఈ రాష్ట్రానికి ఈ దేశానికి రాజులాగా మనం చూడాలి. అటువంటి రైతు కుంగిపోతున్నాడు. ఇవాళ పరిస్థితులు బాగా దారుణంగా పరిస్థితులు అయిపోతున్నాయి. ఇవాళ రైతు భరోసా లేకుండా పోయింది ఈ ప్రభుత్వంలో. గత 5 ఏళ్లలో కూడా రైతుకు భరోసాగా నిలబడిన ప్రభుత్వం అండగా నిలబడి ప్రతి విషయంలోనూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రైతుకి మేలు చేసే దాంట్లో ముందున్నారు. మీరు ఎందుకు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు? ఏ ఒక్కటి కూడా మీరు చేయట్లేదు. వచ్చిన 5 నెలలు అయింది. ఈ 5 నెలల్లో కూడా దోచుకుంటానికి దాచుకుంటానికి చూస్తున్నారు. ఇవాళ మీరు సూపర్ 6 అన్నారు. ఆ సూపర్ 6లో ఉన్న 20,000 రైతులకు ఎందుకు ఎవరు మీరు అంటున్నాను? ఏం చేస్తున్నారు అంటున్నాను. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇన్ని పథకాలు పెట్టారు. ఆ పథకాలన్నింటినీ కూడా మంగళం పారించారు. కనీసం రైతుకి ఇచ్చే 20,000 కూడా ఇవ్వకుండా మీరు అన్యాయం చేస్తున్నారంటే ఇది దుర్మార్గం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. చాలా కబుర్లు చెప్పారు. రైతులకు మేలు చేసేస్తాం, 48 గంటల్లో వేసేస్తాం, 28 గంటల్లో వేసేస్తామని చెప్తున్నారు. మీరు రైతులకి మంచి చేసే కార్యక్రమంలో మీరు ముందండి. రైతులకి ఇన్సూరెన్స్ మళ్ళీ పునరుద్ధరించండి. రైతులకి 20,000 రూపాయలు మేము భరోసా, రైతు భరోసా కింద 13,500 రూపాయలు సరిగ్గా వాళ్ళ దమ్ములు చేసే పనులు చేసే టైంలో వేసేవాళ్ళం మేము. మీరు 20,000 రూపాయలు ఎందుకు వేయరని అడుగుతున్నాను. ఇవాళ తుఫాన్లు వచ్చి మరి పంటలు పోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ 2 సార్లు పంట వేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. వాళ్ళకి ఎందుకు మీరు భరోసాగా నిలబడరని అడుగుతున్నాను నేను. మీరు వ్యవసాయం మీద ఏ మాత్రం కూడా మీకు ఇష్టం లేదు, రైతులంటే మీకు పట్టదు. మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉచిత బీమా పథకాన్ని మళ్ళీ తీసుకురావాలి, రైతులకు మేలు చేయాలి, రైతులకు అండగా నిలబడాలి. రైతులు రేపు రాబోయే సీజన్లో ధాన్యాన్ని మరి దగ్గరుండి వాళ్ళకి దళారుల పాలన కాకుండా మంచి రేటు మన ఎంఎస్పీ రేటుకి కొనిపించేలా చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈ విషయంలో మీరు ఏ మాత్రం కూడా వెనక్కి తగ్గినా రైతుల ఆగ్రహానికి బలికారవలసి వస్తుంది మీరని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అంచేత రైతులకు మనం అండగా నిలబడాలి, మేము అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఇవాళ పోలవరం ప్రాజెక్టు ప్రతిష్టాత్మకమైనది. ఈ పోలవరం ప్రాజెక్టు మీరు ఎత్తు తగ్గిస్తున్నారని చెప్పి తెలిసింది. ఇది ఎత్తు తగ్గిస్తే డెల్టా వాసిగా అక్కడ తవ్విన కాలువల పరిస్థితిలో చూసిన పడంగా ఏ ఒక్క కాలువలోకి నీళ్లు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు. రైతులకి అన్యాయం జరుగుతుంది. ప్రతి పంటకి కూడా నీళ్లు లేకుండా పోయే పరిస్థితులు ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంచు కూడా ఎత్తు తగ్గించకూడదు. అదేదన్నా తగ్గించే పరిస్థితి వస్తే రైతు ఉద్యమం వస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. రైతుల ఆగ్రహానికి మీరు గురి కావాల్సి వస్తుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఒక్క ఇంచు కూడా పోలవరం ఎత్తుని తగ్గించకూడదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు రైతుల తరపున హెచ్చరిస్తున్నాను. ఇదండి నోరు మెదపకపోతే రైతులు మెదిలిస్తారు. ఇక్కడ ఒక ఆగ్రహావేశాలకి లోన్ కావాల్సి వస్తుంది. ఈ రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసిన వాడిగా మిగిలిపోతాడు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దాన్ని ఒప్పుకోం. ఈయన మాట్లాడలేదంటే మరి ఎందువల్ల మాట్లాడతలేదు, ఏం లొసుకులు ఉన్నాయని మాట్లాడతారో నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర రైతాంగానికి రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేయొద్దని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కోరుతున్నా. ఖచ్చితంగా రైతుల తరపున మేము అందరం నిలబడతాం. మేము ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితి భవిష్యత్తు ఇది. పోలవరం ప్రాజెక్టు ఎన్నాళ్ల కళ ఇది. ఈ కళని ఎవరో అలా ఎత్తు తగ్గిస్తానికి ఒప్పుకుంటారు. ఇన్ని కాలువలు తవ్విన తర్వాత ఆ కాలువలోకి నీళ్లు రాకుండా పోతే ఏమవుతుంది?
అంచేత ఖచ్చితంగా పోలవరం ఇంచు కూడా తగ్గని పరిస్థితిలో ఉండవలసిందే. అవునండి, ఇటువంటి ప్రచారాలు వాళ్ళు చేసేవారు. ఇవాళ వాస్తవం మీరే అన్నారు కదా, మా ప్రధానమంత్రి దగ్గర నోరు మెదపలేదు చంద్రబాబు నాయుడని. మేము పోరాటం చేసాం, ప్రజల కోసం, రైతుల కోసం మేమున్నాం. ఏదైనా సరే కేంద్రాల నుంచి రాబట్టుకున్నాం, కానీ ఏది కూడా మేము వాళ్ళకి తలొక్కలేదు. ఈ తలొక్కే పనులు చేస్తే మేము ఊరుకోరు. రైతుల తరపున మేము నిలబడతాం. ఇంకా లేఖ రాశారు, వైసీపీ వైఎస్ఆర్ అభిమానులు లేఖ రాశారు, వివాదాలకు సంబంధించి సమాన ఓటా అని ఇదంతా కూడా క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. జగనే ఇది ఏమైనా మా తరపు నుంచి లెటర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఆ లెటర్లో అన్ని విషయాలు కూడా పొందుపరిచారు. అంచేత ఆవిడ గౌరవంగా తల్లి చెల్లి ఇద్దరు సమానం కాబట్టి ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత ఈ సమస్యని, మా కుటుంబ సమస్యని మా ముందే మేము తెలుసుకుంటామని చెప్పుంటే పర్లేదు. అది ఎక్కువ తక్కువ అని కొంచెం బయట మాట్లాడకుండా ఉంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. అది గౌరవంగా ఉండేది. ఆవిడ కూడా ఇప్పుడు కూడా మించిపోయింది లేదు. గౌరవంగా కుటుంబ సమస్య కాబట్టి కుటుంబ సమస్యగా కూర్చుని చేసుకోవాలని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవరు మేమా? మాకేం పని? వాళ్ళ కుటుంబ సమస్యలో మాకేం వెళ్తాం? వాళ్ళ కుటుంబం, మీ కుటుంబం మీది, మా కుటుంబం మాది, ఆయన కుటుంబం వాళ్ళది. రాశారు కదా, ఆయన లెటర్ కూడా రాశారు కదా, చూడండి, చూసుకున్నారు. ఇంకా అలాగే ఈ ప్రభుత్వం సూపర్ 6 అని వచ్చి ఈ 5 నెలల్లో ప్రజల నడ్డి విరిసి ప్రజలను అన్యాయంగా చేసి, ఇవాళ నాకు బాధ ఏంటంటే, నేను గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు చదువుకునే మరి జడ్పీ స్కూల్స్ పిల్లలు, గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పిల్లలందరూ కూడా కలవటం జరిగింది. ఏంటమ్మా క్యారేజీలు పట్టుకొస్తున్నారంటే, గోరుముద్ద కొండెక్కిపోయింది జగనన్నతోటే, మళ్ళీ ఏ ఫుడ్ కూడా బాగుంటలేదు అంటే ఇంటికాడి నుంచి ఫుడ్ పట్టుకెళ్తున్నామని చెప్పడం జరిగింది. మాకు బాత్రూమ్లు కూడా ఆడపిల్లలను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. మాకు గతంలో 2 ఉండేవాళ్ళు, పెద్ద స్కూల్ అయితే ఆ 2 కూడా ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా క్లీన్ చేసి ఉంచేవారు. మాకు ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాం. ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళాలా అనే పరిస్థితిలో మేము ఉన్నాం. ఈ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉంది. అంచేత ఆలోచించి మరి నారా లోకేష్ గారు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కాబట్టి ఆ పిల్లల విషయంలో, గోరుముద్ద విషయంలో శ్రద్ధ తీసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదే అర్థం కావట్లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. మరి ఏం లాలోచి పడుతున్నారో, ఏం ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అడిగితే ఏమవుద్ది అనుకుంటున్నాడు. ఈ రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టే పరిస్థితికి కేంద్రానికి తీసుకొచ్చారు. చాలా బాధాకరంగా ఉంది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరైనా పాయింట్లు మర్చిపోతున్నారేమో. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు రాసుకుని వెళ్ళి మన రాష్ట్ర పరిస్థితిని క్షుణ్ణంగా చెప్పి ఈ రాష్ట్రాన్ని మేలు జరిగేలా చూడాలని, ఇట్లాంటి అన్యాయం చేస్తే రైతాంగం కానీ ప్రజలు కానీ ఆగ్రహానికి గురవుతారని చెప్పి సందర్భం తెలియజేస్తున్నాను. ప్రచార కమిటీ చైర్మన్ మదయాస్ గారు, ఎమ్మెల్సీ తీర్మాన్ మల్లన్న గారు, మా ప్రభుత్వ విప్పు మా సోదరుడు ఆది శ్రీనివాస్ గారు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, రాజ్యసభ యువజన కాంగ్రెస్ నాయకులు అనిల్ గారు, ఎం అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, మా డిసిసి అధ్యక్షుడు నాయక్ గారు, ఫిషరీస్ చైర్మన్ సాయి గారు. రాహుల్ గాంధీ ఈ దేశానికి భవిష్యత్తు. భారత్ జోడో యాత్ర జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈ దేశంలో కులగన్న జరగాలని, ఎవరు ఎంత శాతం ఉంటే వారికి అంత వాటా రావాలని గలమెత్తి గట్టిగా చెప్పిన మహనీయుడు, మొనగాడు రాహుల్ గాంధీ. జిస్కి జితనీ ఆబాదీ హై ఉన్కి ఉత్తి భాగీదారీ అనే నినాదంతో ముందుకొచ్చి భారత్ జోడో యాత్రలో ఈ దేశవ్యాప్తంగా పర్యటన జరిగినప్పుడు, పాదయాత్ర జరిగినప్పుడు ప్రజల ఆలోచన మేరకు ఈ నినాదాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి
గొప్ప నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు. మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు సుదీర్ఘమైన రాజకీయ చరిత్ర, బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నుంచి ఏఎస్ అధ్యక్షుడిగా అయినటువంటి మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఈ విషయంలో చొరవ చూపి మొదటగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఎక్కడున్నాయో అక్కడ ఈ కాస్ట్ సెన్సస్ జరపాలని తలపెట్టినప్పుడు అందరికన్నా ముందడుగేసి మాన్య ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు జీవో తీసుకురావడం, ఆ తర్వాత బీసీ కమిషన్ నియమించడం, వీళ్ళ ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కులగణన చేపట్టాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా హర్షించదగ్గ విషయాలు. ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన, కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆలోచన. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల హైదరాబాద్లో ముఖ్యమంత్రితో పాటు మంత్రులు, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలు, జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుల సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ కులగణన నిష్పక్షపాతంగా సమగ్రంగా జరగాలన్న ఒక తలంపుతో ఇవాళ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే నవంబర్ 2న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాల్లో జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుల ఆధ్వర్యంలో సమావేశాలు నిర్వహించి కాంగ్రెస్ నాయకులతో పాటు సివిల్ సొసైటీస్ వారిని, కుల సంఘాల వారిని, ఉద్యమకారుల్ని, మేధావుల్ని, విద్యార్థుల్ని, యువజన సంఘ నాయకుల్ని అందరినీ పిలిచి వారి యొక్క ఆలోచనలు అవన్నీ కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కులగణ సర్వేని ఒక ప్రయారిటీ సబ్జెక్టుగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సభలో మాట్లాడుతూ డిసెంబర్ 7న మేము అధికారం చేపట్టి సంవత్సరం అవుతుంది. దాంట్లో భాగంగా సమగ్రంగా హౌస్ హోల్డ్ సర్వే జరిపి పూర్తి డీటెయిల్స్ని హైకోర్టుకి సమర్పించడం, తద్వారా లోకల్ బాడీ ఎన్నికల్లో ఈ రిజర్వేషన్ పాటించడం అనేది ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమంగా పెట్టుకున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇవాళ సమావేశంలో చాలా విషయాలు కులగణన విషయంలో చాలా మంది పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచనతో కూడా తీసుకున్నాం. ఇటీవల నేను ఢిల్లీ పోయినప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారిని ఈ కులగణన విషయంలో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తాము, సమాజంలో ఉన్నటువంటి మేధావులతో పాటు సంఘాల నాయకుల్ని, సివిల్ సొసైటీ వారిని అందరినీ పిలుస్తాము, మీరు వచ్చి వారి ఆలోచన వినాల్సిందిగా కోరినప్పుడు వారు సానుకూలంగా స్పందించడం జరిగింది. వస్తాననే మాట చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ నవంబర్ 2న జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాలు జరగడం పాటు 5 లేక 6న రాష్ట్ర సమావేశం కూడా ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని పెద్దలందరినీ పిలుచుకొని సమాలోచనలు చేయడం జరుగుతుంది. సమావేశంలో ఒక తీర్మానం కూడా చేయడం జరిగింది. మీకు తెలుసు కేంద్ర ప్రభుత్వం మళ్ళీ 2025కి సెన్సస్ చేస్తాననే మాట చెప్తున్నట్టు సందర్భం. యునానిమస్ ఒక రెజల్యూషన్ మూవ్ చేయడం జరిగింది, మీకు చదివి వినిపిస్తాను. ది తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ held a meeting on 30th October to discuss comprehensive socio-educational, economic, employment, political and caste survey taken up by Government of Telangana. The TPCC has note of Government of India's decision to take up decennial census in 2025. TPCC resolved to demand Government of India to take up OBC caste census as a part of upcoming decennial census. Orders to this effect should be issued by the Government of India immediately. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి సెన్సస్ లో ఎస్సీ ఎస్టీ ఎలాగో కులగణన జరుగుతుంది కాబట్టి ఓబీసీ కులగణనలో ఆ సెన్సస్ లో చేపట్టాలని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు రెజల్యూషన్ పంపుతా ఉన్నాము. దాన్ని ఇప్పుడు జరిగిన మీటింగ్లో సమావేశంలో యునానిమస్ గా రిజాల్వ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రభుత్వ పరంగా కూడా వారు ఒక రిక్వెస్ట్ని క్యాబినెట్ సదస్సులతో మాట్లాడి నోట్ పెట్టి వారు కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఈ రెజల్యూషన్ పంపుతామనే మాట చెప్పడం జరిగింది. ఇవాళ సమావేశంలో
కులగణన అంశంతో పాటు చాలా అంశాలు చర్చకొచ్చాయి. మీకు తెలుసు, నేను ఇదే గాంధీభవన్ వేదిక నుంచి మాట్లాడడం జరిగింది. గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్స్ విషయంలో కూడా చాలా అపోహలు అనుమానాలు ఉండినాయి. ఆనాడు ముఖ్యమంత్రి అధికారులతో మాట్లాడిన తర్వాత ఆ అనుమానాలు మేము నివృత్తి చేసుకుని మళ్ళీ ప్రజలకు చెప్పడం జరిగింది. మొన్న టీపీపీఎస్ వెబ్సైట్లో ఈ అంశాలను పొందుపరచడం జరిగింది. దాని ప్రకారం చూస్తే ఓవరాల్గా బీసీలకి 57.11% సెలెక్ట్ అయినారు. అంటే 1:50 పిలిచిన దాంట్లోనే మాట ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. చాలా సందర్భాల్లో దీని మీద అనుమానాలు అపోహలు ఉండేమాట వాస్తవం. అవన్నీ నివృత్తి చేస్తూ 57.11% సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. ఓన్లీ 9.80% జనరల్ ఓపెన్ కేటగిరీలో జనరల్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ అయిన పరిస్థితి. ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా వేరుగా ఉండింది. సో సమాజంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాల్లో ప్రతిపక్షాలు కొంత అపోహలు అనుమానాలు సృష్టించి పక్కదారి పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇవి నమ్మకూడదని మీ ద్వారా తెలంగాణ ప్రజానికానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. బీసీల కులగణన విషయంలో ఇక్కడ నాయకులు మేమందరం కూడా, హనుమంతరావు గారు కావచ్చు, శ్రీనివాస్ గారు కావచ్చు, అనిల్ కావచ్చు, పెద్దలు షబీర్ అలీ కావచ్చు, మొహమ్మద్ యాష్ గారు, మల్లన్న గారు, మా అందరి తాపత్రయం కూడా కులగణన సజావుగా జరగాలి. రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క ఆలోచన తూతా తప్పకుండా తెలంగాణలో అమలు కావాలనేదే మా ధ్యేయం కూడా. దానికోసం మేమందరం కూడా దీనిపై కట్టుబడి ఉన్నాం. సెన్సెసే కాకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఎవరికి ఏ ఉద్యోగాలు వచ్చినా ఎవరి వాటా వారికి వచ్చే విధంగా మా ప్రయత్నం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చే మేము పంపే రిజల్యూషన్ చాలా ప్రధాన అంశం. 2025లో తలపెట్టిన సెన్సెస్లో ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే బీసీల కులగణన కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టాలి. ఆ దశగా సరైన నిర్దిష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వాల్సిందిగా కూడా మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. మోడీ గారు బీసీ అని చెప్పుకుంటాడు. బీసీలకి 10 ఏళ్ళుగా చేసింది ఏమి లేదు. కనీసం దీంట్లోనైనా మీరు అది ఇంక్లూడ్ చేసి మీ చర్చతో చాటుకుంటే బాగుంటుందని పీసీసీ రిజల్యూషన్ ద్వారా అభిప్రాయపడింది. బీసీ కమిషన్ కరెక్ట్ కాదని కొందరు కోర్టుకు పోయినారు. బట్ బీసీ కమిషన్ ఏర్పాట్లో కానీ మన జీవో ఇచ్చే క్రమంలో కానీ ఎక్కడ కూడా తప్పులకి అవకాశం లేకుండా తీసుకోవడం జరిగింది. హైకోర్టులో అభిప్రాయపడితే ఏమైనా సరి చేసుకోవాల్సిన అంశాలు ఉంటే కూడా సరి చేసుకుంటాము. దీంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పుడు సమావేశంలో స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. కులగణన అనేది రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క అభిలాష, ఆకాంక్ష. రాహుల్ గాంధీ గారి ఆకాంక్షని నెరవేర్చడంలో ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త, మది యాష్ గారు కానీ, మల్లన్న కానీ, రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, హనుమంతన్న కానీ అందరం కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు సైనికులం. మేము తప్పకుండా తప్పకుండా దాన్ని పాటిస్తాం. ఇది సమగ్ర కుల సర్వే. ఇది అందరు వస్తారు. ఇది ఒక్క బీసీ కోసం కులగన్న సర్వే జరగట్లేదు. ఇదేంటి సర్వే జీవో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపడుతున్నది సామాజిక, ఆర్థిక, విద్య, ఉపాధి, రాజకీయ మరియు కుల సర్వే. ఇట్లా బీసీ సర్వే అని ఎక్కడ లేదు. అందరు వస్తారు. అసలు అందుకే రాహుల్ గాంధీ ఆలోచన అండి, ఎవరు ఈ రాష్ట్రంలో దేశం ఎంత జనాభాలో ఉన్నారు, ఎంత శాతంలో ఉన్నారు, ఎంత నిష్పత్తిలో ఉన్నారు, వారికి వంతున్న ఫలాలేంటి, వ్యత్యాసం ఉందనే కదా వారి బాధ అంతా కూడా. మోడీలాగా ధనవంతులు పెంచేసి వాళ్ళ ధనవంతుల సంఖ్య, వారి ఆస్తిపాస్తులు ఎంత పెరిగినాయి 10 ఏళ్లలో. 1% ఆఫ్ ది పాపులర్, 1% ఆఫ్ ది రిచ్ పీపుల్ ఆర్ కంట్రోలింగ్ మోర్ దెన్ ఎంత 26% ఆఫ్ ది నేషనల్ ఎకానమీ. ఇది వ్యత్యాసం ఉందనే కదా రాహుల్ గాంధీ ఈ వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించి అందరికి న్యాయం చేసే విధంగా ముందుకు పోవాలని. సమగ్ర సర్వే స్టేబుల్ చేయలే కదేనా. గత ప్రభుత్వానికి మా ప్రభుత్వానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఇది ప్రజల ప్రభుత్వం. మా ప్రభుత్వంలో ఒక జీవో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్. అది గత ప్రభుత్వంలో ఎన్ని జీవోలు ఇచ్చారు, ఎన్ని జీవోలు మరుగున పడ్డాయి, ఎన్ని జీవోలు ఇంప్లిమెంట్ అయినాయి.
ఆ ప్రభుత్వానికి మా ప్రభుత్వానికి అసలు పొంతనే లేదు. దాదాపుగా ఆ రకంగా ఇచ్చినాము, ఆ రకంగా ఇస్తాము కూడా. ఇచ్చినాము, మీరు లెక్కలు మేము ఇస్తాము. కార్పొరేషన్ చైర్మన్ లో బీసీలకు ఎంత ఇచ్చాము, విప్పులు 4 వేస్తే 2 బీసీలకు ఇచ్చాము, ఒక ఎస్టీకి ఇచ్చాము, ఒక ఎస్సీకి ఇచ్చాము. డెఫినెట్ గా ఇప్పటివరకు కూడా ఇచ్చాము. కొద్దిగా హెచ్చు తక్కువలు ఉంటే సరే డెఫినెట్ గా ఇస్తాం. ఎంపీ సీట్ల విషయానికి వచ్చినప్పుడు గెలిపే ఆధారంగా జనరల్ ఎన్నికల్లో కొంత తక్కువ శాతం ఇచ్చిన మాట వాస్తవం. ఎమ్మెల్యే సంఖ్య కూడా ఎక్కువ ఇవ్వాలనుకుని ఇవ్వలేకపోయాం. అవన్నీ కూడా నామినేటెడ్ పదవుల్లో మేము సరిగూర్చే ప్రయత్నం చేశాం. 2 ఎమ్మెల్సీలు వస్తే ఒక బీసీకి వచ్చింది, 2 రాజ్యసభలు వస్తే మా తమ్ముడు అనిల్కి అవకాశం వచ్చింది, ఇంకా 2 ఎమ్మెల్సీలు ఒక మైనార్టీకి ఇవ్వడం జరిగింది, ఒకే ఒక్క రెడ్డికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఎక్కడికక్కడ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాము. అందుకే ఏఐసిసి నిర్ణయిస్తుంది, మీరు నేను నిర్ణయించేది కాదు కదా. అది అవసరాన్ని బట్టి అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి ఏఐసిసి తగు నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. ఎవరన్నారమ్మది? నేను గతంలో కూడా చెప్పాం, మేము కూడా ఎదురు చూస్తున్నామని. సరే, రాజకీయంగా చాలా సందర్భాల్లో చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటాము, కొన్ని అవసరాన్ని బట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. బట్ ఏదున్నా ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన అవినీతి మీద, గత ప్రభుత్వంలో జరిగిన అరాచకాల మీద చర్యలు లేవు అని ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. నేను యాజ్ ఎ పీసీ అధ్యక్షుడిగా వ్యక్తిగతం కూడా గతంలో జరిగినటువంటి దోపిడీ, ఆక్రమణ, భూదోపిడీ, ప్రజల సొత్తు దోపిడీ మీద తగు చర్యలు ఉండాలి, తగు న్యాయ విచారణ జరపాలని. ఇవాళ పార్టీ కిందికి పోతా ఉంది కాబట్టి, కార్యకర్తల్ని కాపాడుకోవాలి కాబట్టి అలాంటి స్టేట్మెంట్లు పాపం హరీష్ రావు చేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది. మా మల్లన్న ఛాలెంజ్ విసురుతున్న హరీష్ రావు ఇప్పటికిప్పుడు రాజీనామా చేస్తే ఆ ఒక్క ఎన్నిక జరిగితే తెలుస్తుంది ఎన్ని సీట్లు వస్తాయని. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన డిసెంబర్ 7 మేము ప్రమాణ స్వీకారం చేసింది ప్రభుత్వం. అంతలోపు కులగన్న చేసి హైకోర్టుకి అన్ని ఆధారాలతో కులగన్న రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఎన్నికలకు పోవాలని. అవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. ఇది ఇప్పటివరకు అన్ని మేము, ముఖ్యమంత్రి గారు, మల్లన్న అందరం కూడా, ఇది ఫ్యామిలీ, ఇది కాంగ్రెస్ ఫ్యామిలీ, అన్ని కూడా చర్చించుకున్నాం, అన్ని కూడా సజావుగా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ. డెఫినెట్ గా చర్యలు ఉంటాయి, అవుతాయి. కేసీఆర్ లాగా ఉన్న ఫలంగా నియంత్రణలాగా ఆర్డర్లు ఇచ్చే ప్రభుత్వం మాది కాదు. ప్రజా పాలన ఇది ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నడుస్తుంది కాబట్టి కొన్ని అన్ని చూసి ఆచి తూచి చేయాల్సి వస్తుంది. డెఫినెట్ గా ప్రజలు ఏ రకమైతే కోరుకుంటున్నారో గత ప్రభుత్వం మీద ఆ రకంగా జరుగుతుంది. అంతలోపే అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. రాష్ట్రంలో ఈ డ్రగ్స్ పైన, డ్రగ్స్ కల్చర్ పైన ఎవరు దీన్ని అరికట్టే ప్రయత్నం చేస్తుర్రు, ఎవరు దీన్ని ప్రోత్సహిస్తుర్రు అని విపరీతంగా ఒక చర్చ జరుగుతుంది. అసలు ఈ చర్చ దేని వల్ల ప్రారంభమైంది? దాన్ని పక్కన పెట్టి BRS పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ఆంబోతు బయటికి వచ్చి ఏది పడితే అది మాట్లాడుతుండు. చాలా స్పష్టంగా, బహుశా వాళ్ళు మర్చిపోయినరేమో, ఏదైతే ఈ చర్చకి కారకులు, ఈ పార్టీ ఏదైతే, ఎక్కడైతే ఏ వ్యక్తి అయితే కొకేన్ పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయిందో ఆ పార్టీ ఎవరిది, ఆ పార్టీ ఎక్కడ జరిగింది, ఎవరి ఫార్మ్ హౌస్ లో జరిగింది, ఆ పార్టీలో ఎవరెవరు పాల్గొన్నారు అనే విషయాల్ని పక్కన పెట్టి పార్టీ చేసుకుంటే తప్పేంది, పార్టీ చేసుకోవద్దా అని చెప్పి ఇష్యూని డైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చాలా స్పష్టంగా మొట్టమొదటి రోజుకెళ్ళి కూడా నేను ఆరోపించేది ఒకటే, లాస్ట్ 10 yearsకెళ్ళి
కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, వారి దగ్గర మిత్రులు వాళ్ళు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారనే అనుమానాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కేటీఆర్ గారికి కూడా అలవాట్లు ఉన్నాయని చెప్పని మొదటికెళ్ళి కూడా ఆ డౌట్ ని మేము గాని అనేక సందర్భాల్లో మా ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు గాని అనేక సందర్భాల్లో ప్రస్తావించడం జరిగింది. ప్రతిసారి కూడా కేటీఆర్ గారు బుకాయిస్తూ దాన్ని దాటేసే ప్రయత్నం చేస్తుంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు. సరే, దాన్ని పక్కన పెడితే ఇప్పుడు చాలా స్పష్టంగా ఏదైతే ఒక ఫార్మ్ హౌస్ లో పర్మిషన్ లేకుండా ఫారెన్ లిక్కర్ తోటి, గేమింగ్ పోకర్స్ తోటి అత్యధిక సౌండ్ పెట్టుకొని వారి యొక్క సంతోషం కోసము ఇరుగు పొరుగు వారిని ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా పార్టీ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే పక్కనున్న వారెవరో 100 డైల్ కంప్లైంట్ చేస్తే పోలీస్ అధికారులు అక్కడ వెళ్లడం జరిగింది. వెళ్లిన సందర్భంలో ఎట్లయితే ఎఫ్ఐఆర్ లో పేర్కొన్నారో దాంట్లో చూస్తే చాలా స్పష్టంగా 100 డైల్ కంప్లైంట్ పైన అక్కడ వెళ్తే అత్యధికంగా ఏదైతే ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ మద్యం ఉండడంతో, దానితో పాటు పోకర్ గేమ్ సెట్స్ ఉండడం వలన ఆడ అనుమానాలు వచ్చి అక్కడ కొంతమంది వ్యక్తులు వారు ఏదో ప్రవర్తించే తీరు వలన వాళ్ళందరికీ కూడా ఏదైతే డ్రగ్స్ టెస్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది. అందులో కొంతమంది మహిళలు నిరాకరించారు. కొంతమంది దగ్గర టెస్ట్ చేసిన తర్వాత 14 మంది శాంపిల్స్ తీసుకుంటే అందులో ఒక వ్యక్తికి ఏదైతే సంబంధించి కొకేన్ పాజిటివ్ అని చెప్పి నిర్ధారణకి రావడం జరిగింది. ఇదంతా ఒక సబ్జెక్టు. దాని తర్వాత బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అది మా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్, అది మా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్, గృహప్రవేశ ఫంక్షన్, తక్కువ మంది మాకు చాలా దగ్గర బంధువులతోటి చేసుకుంటున్న ఒక ఫంక్షన్ అని చెప్పి మాట్లాడారు. అంటే చాలా స్పష్టంగా విజయ్ మద్దూరి అనే వ్యక్తి కూడా మీకు చాలా దగ్గర బంధువు, మీ కుటుంబంలో ఒక కుటుంబ సభ్యుడు అని చెప్పి స్వయంగా కేటీఆర్ గారే యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఒక బాధ్యత గల శాసన సభ్యునిగా నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీకు చాలా దగ్గర వ్యక్తులు అర్ధరాత్రి 11:30, 12 గంటలకు కూడా కూర్చొని దావత్ చేసుకునే దగ్గరున్న బంధుత్వం ఉన్న వ్యక్తులు కొకేన్ తీసుకుంటే దానిపైన సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత నీకుంటదా ఉండదా? ముందు దాని గురించి మాట్లాడు. మేము మొదటికెళ్ళి చెప్పింది ప్రూవ్ అయింది కదా ఇప్పుడు. అంటే కేటీఆర్ గారికి దగ్గరున్న వ్యక్తులు కొకేన్ తీసుకుంటారు అనేది చాలా క్లియర్ గా దొరికింది. దాన్ని కేటీఆర్ గారు కూడా స్వయంగా యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఈ విషయం పైన ఆయన మాట్లాడకుండా ఈ విషయం ఎక్కడ ఆయన భాగవతం బయటపడుతుందని చెప్పి ఆ పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ఎమ్మెల్యే, ఒక ఆంబోతు కౌశిక్ రెడ్డి, పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి బయటికి వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నావు. అరే బాబు, అసలు నా స్థాయి కూడా కాదు నేను విమర్శించేది. ఎందుకంటే నాకు చరిత్ర ఉంది. ఈరోజు భారతదేశంలోనే అత్యధిక చిన్న వయసు గల ఎమ్మెల్సీ నేను. నాకు ఎమ్మెల్సీ నా పార్టీ కానీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ నాయకత్వం కానీ గుర్తించి ఇచ్చిర్రంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది, ఒక కారణం ఉంది. గత 10 ఏళ్లుగా కష్టపడి నికార్సైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా 2 సార్లు ఎన్ఎస్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు విద్యార్థుల చేత ఎన్నుకోబడి పార్టీ కష్టకాలంలో ఏదైతే అధికారంలో ఉన్న యొక్క దొరల గడీల పాలన పైన కొట్లాడి పార్టీకి నిబద్ధత గల కార్యకర్తగా ఉండి కష్టపడితే ఏదైతే నా పైన 88 కేసులు ఉన్నాయి, ప్రజల సమస్యల పైన కొట్లాడి 4-5 సార్లు జైలుకి పోయినా, నా ప్రాణాలు సైతం పణంగా పెట్టి ఆ రోజు యొక్క దొరల పైన కొట్లాడితే పార్టీ ఏదైతే హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో కష్టకాలంలో ఒక ఆంబోతు, ఒక నీలక ఒక దొంగ పార్టీని మోసం చేసి అక్కడ కార్యకర్తల గుండెల పైన తన్ని ఎవరైతే నిన్ను లీడర్ లెక్క తీర్చిదిద్దిరో వాళ్ళందరినీ మోసం చేసి నువ్వు హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని ఆఖరి నిమిషంలో ఆగం చేసి పోతే నికార్సైన కార్యకర్తగా ఫలితాన్ని పక్కన పెట్టి పార్టీకి అక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలకు ఒక ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలని నిబద్ధత గల కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తగా నేను అక్కడ ఎన్నికల్లో నిల్చున్నా. ఆడ ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నా ధైర్యంగా నేను కొట్లాడినా. ఇవన్నిటినీ గుర్తించి పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే
రాహుల్ గాంధీ గారు, మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, రాష్ట్రంలో ఉన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు, కేసీ వేణుగోపాల్ గారు ఒక్కరు కాదు, పార్టీలో ఉన్న కింది స్థాయి కార్యకర్తకెళ్ళి మొదలు పెడితే పైనున్న మా ఏఐసిసి అధ్యక్షుని వరకు అందరూ ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి ఈ నిబద్ధగల కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తకి ఎమ్మెల్సీ పదవి కట్టబెట్టాలని చెప్పి అడగకపోయినా నాకు ఏదైతే ఎమ్మెల్సీ పదవిని నా పార్టీ నాకు కేటాయించింది. ఇది నా చరిత్ర. అదేవిధంగా మా సహచరుడు ఎవరైతే రాజ్యసభ సభ్యుడు అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కూడా యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునిగా సుదీర్ఘ కాలం పాటు పార్టీ కోసం కష్టపడితే అత్యధిక చిన్న వయసులో రాజ్యసభకు ఆయనను పంపించడం జరిగింది. ఇది మా ఇద్దరి చరిత్ర. నీ చరిత్ర ఏంద్రా నాయన? నీకు చరిత్ర ఉందా? అసలు నీ పుట్టుకెక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది? నేను చెప్తా నీ చరిత్ర ఏందో. ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడుతూ చాలా అవహేళనగా ఎగతాళి చేస్తూ మాట్లాడుతున్నావు. బహుశా నువ్వు మర్చిపోయినవేమో. 2015లో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా మీటింగ్ జరిగినప్పుడు అందరినీ కూర్చోబెట్టినప్పుడు నేను ఎన్ఎస్ఓ రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా మీటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు హుజరాబాద్కి వెళ్ళి అప్పుడే నువ్వు కొత్తగా ఏ పదవి లేకుండా పాపం ఆ రోజు మా ఉత్తమన్న తమ్మునుగానే నువ్వు మాకు పరిచయం. సరే నీది కరీంనగర్ జిల్లా అని చెప్పి మీటింగ్ లో కూర్చోబెట్టి ఆ రోజు డిసిసి అధ్యక్ష పదవి కోసం నువ్వు పోటీ పడుతున్నప్పుడు ఎవరు కూడా అడగకపోతే ఒక యువకుడు సరే డిసిసి అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వాలి, యువకుల్ని ప్రోత్సహించాలని చెప్పని ఆ రోజు మృత్యుంజయం గారికి కాదని చెప్పి నిన్ను డిసిసి అధ్యక్షుడిని చెయ్యాలని చెప్పని ఆ రోజు ప్రస్తావించింది ఇదే బల్మూరి వెంకట్ నీ పక్షాన మాట్లాడినోన్ని. దాని తర్వాత టికెట్ సమయంలో హుజరాబాద్ లో నువ్వు టికెట్ అడిగినప్పుడు కూడా సరే ఒక యువకుని ప్రోత్సహించాలే, పాపం కష్టపడుతుండు కదా, సరే పోని అని చెప్పని ఉద్దేశించి ఆ రోజు ఉత్తమన్న నీకు హుజరాబాద్ లో ఏదైతే 2019 ఎన్నికల్లో నీకు టికెట్ కేటాయించిర్రా అంబోతు. టికెట్ కేటాయించినాక పార్టీ కోసం కష్టపడకపోయినా సరే పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి నికార్సైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు హుజరాబాద్ నియోజకవర్గంలో వాళ్ళ భుజస్కంధాల పైన ఎక్కించుకొని కష్టపడితే నీకు 50,000 పైన ఓట్లు వచ్చినాయి. దాని తర్వాత వాళ్ళని ఆగం చేసి నిన్నేదైతే రాజకీయ భిక్ష పెట్టిన ఉత్తమన్నకి మోసం చేసి ఇక్కడ విషయాలు పక్క పార్టీకి అందజేసి నువ్వు మోసం చేసి నువ్వు ఏదైతే BRS పార్టీలో చేరే ప్రయత్నం చేస్తే నీ గూడు పుట్టాని బయటపడితే నీ బండారం అంతా బయటపడితే పోయి ఆ కాళ్ళు పట్టుకొని అయ్యా ఇన్ని రోజులు మీకు చెప్తే ఎప్పుడు దొరకలే కానీ ఇప్పుడు దొరికిపోయినా మరి మీకోసం నేను కష్టపడ్డా కదా అని అంటే నీకు ఎమ్మెల్సీ పదవి వచ్చింది. నీకు ఎమ్మెల్సీ BRS పార్టీ ఎందుకు వచ్చిందో కేటీఆర్ ప్రతిసారి మాట్లాడతాడు. తెలంగాణ ఉద్యమకారులు తెలంగాణ సమయంలో వారికి క్రియాశీలకంగా కష్టపడ్డోళ్ళకే పదవి ఇస్తున్నారు. అసలు ఈ ఆంబోతుకి ఆ రోజు ఎమ్మెల్సీ పదవి మీ నాయన ఎందుకు కట్టబెట్టిండు? ముందు తెలంగాణ కోసం కష్టపడి BRS పార్టీ ఉన్న కార్యకర్తలే ముందు సమాధానం చెప్పును. వీడు ఏదైతే సంబంధించి YSRCP పార్టీలో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి వరంగల్కి వచ్చినప్పుడు ఆ రోజు తెలంగాణ కోసం నినాదాలు చేసిన కార్యకర్తల పైన ప్రజల పైన రాళ్లు రూవి రాళ్లతోటి కొట్టిన చరిత్ర ఈ పాడి కౌశిక్ రెడ్డిది. దాని తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని మోసం చేసి BRS పార్టీలో చేరి నీతిమాన్ల పనులు చేసి నువ్వు ఒక ఎమ్మెల్యేకి తక్కువ డ్రైవర్కి ఎక్కువ, డ్రైవర్ పని చేసి డ్రైవర్ని పక్కన పెట్టి డ్రైవర్ పని చేసుకుంటూ కారులో ఏదైనా విషయాలు మాట్లాడితే దాన్ని పక్కబాటికి రాయబారం చేసి ఇక్కడ విషయాలు అక్కడ చెప్పి నీ భాగవతం నీ చరిత్ర ఇది. ఇవన్నిటినీ మర్చిపోయి ఈరోజు బయటికి వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడే స్థాయి ఆరానైనానిది. వారు శాసన మండలి సభ్యునిగా ఎన్నుకోబడి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఎంపీగా గెలిచి ఈరోజు రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయినరు. అది వారి చరిత్ర. వారు ఏ రోజు కూడా అధికార పార్టీలో పోయే ప్రయత్నం చేయలే. వారు ఎంపీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉన్న ఏదైతే వారు ఎమ్మెల్యేగా దాని తర్వాత వచ్చింది కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీలోకి వచ్చి ఏదైతే పార్టీ విధి విధానాలు నచ్చి వాటిని మొత్తం కూడా ఐడియాలజీ నచ్చి ఆ విధి విధానాలను వారు కరెక్ట్ గా అనిపించి వారు పార్టీలో వచ్చి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గా PCC ప్రెసిడెంట్ గా కష్టపడి పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ అండదండగా నిలబడి కష్టపడి ఈరోజు పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన చరిత్ర వారిది. కనీసం వారి యొక్క కాలు గోటికన్నా నువ్వు పనికొస్తావారా నాయన? మళ్ళా చెప్తున్నా కౌశిక్ రెడ్డి, నీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడుతూ కేసీఆర్ గారి గురించి 10 ఏళ్ల BRS పార్టీ పరిపాలన గురించి మాట్లాడుతున్నావు.
గత 10 ఏళ్లుగా అది ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ కానీ, ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్టర్ కానీ, రైతుల గురించి కానీ, యూనివర్సిటీ ఇష్యూస్ పైన కానీ, బడుగు బలైన వర్గాల గురించి కానీ, లేదా దళిత బంధు గురించి కానీ, లేదా గిరిజనులకు ఇచ్చిన స్కీమ్స్ గురించి కానీ ఏ అంశం పైన పర్లే మీ 10 ఏళ్ల BRS పార్టీ పాలన పైన నువ్వు నేర్చుకుంటావా? నీకు 2 రోజులు సమయం ఇస్తా, 48 గంటలు. పోయి మీ దొరను అడుగుతావా, దొర కొడుకుని అడుగుతావా, లేదా మీ పార్టీ ఇంకే దొరను అడుగుతావో తెలియదు. పోయి వాళ్ళ దగ్గర చదువుకొని నేర్చుకొని 2 రోజుల తర్వాత నువ్వు చెప్పు, నువ్వు ఏడికి రమ్మంటే ఆడికి నేను వస్తా. మీ 10 ఏళ్ల మీ పరిపాలన గురించి ఏ సబ్జెక్టు పైన పర్లే. మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ 10 నెలల పరిపాలన గురించి ప్రతి విషయం పైన నువ్వు ఏ రోజు చెప్తే ఆ రోజు నువ్వు తేదీ చెప్పు, స్థలం చెప్పు, నేను వస్తా, చర్చకు కూర్చుంటా, నీకు నేను సమాధానం చెప్తా. మరి నీకున్న జ్ఞానం ఏందో, తెలంగాణ పట్ల ఉన్న నీకున్న అవగాహన ఏందో, అసలు నిజంగా తెలంగాణ కోసం ఏ రోజున నువ్వు కృషి చేసినావా, కృషి చేయలేదా, అసలు సమస్యల పైన నీకు పట్టుందా, పట్టులేదా, అసలు నీ చరిత్ర ఏంది, భాగవతం ఏంది, నీ మొత్తము బండారాన్ని ఆ రోజు నువ్వు అంటున్నావు కదా ప్రతి చోటికి మీడియా వాళ్ళని పిలవాలని. ఇదే మీడియా మిత్రులకి నువ్వే మెసేజ్ పెట్టు. అన్ని ఛానల్ సమక్షంలో బహిరంగ చర్చకి నేను నీతో సిద్ధంగా ఉన్నా. ఏ అంశం పైన, ఈ డ్రగ్స్ విషయం పైన మటుకు, ఈ డ్రగ్స్ అనే ఎపిసోడ్, ఈ భాగవతము నీకు సంబంధించింది కాదురా నాయన, ఇది మీ చిన్న దొరకి సంబంధించింది. కేటీఆర్ దగ్గర మిత్రులు బయటపడ్డారు కాబట్టి, కేటీఆర్ గారు నిజంగా డ్రగ్స్ తీసుకోకపోతే, వారికి డ్రగ్స్ అలవాటు లేకపోతే, వారి పైన ఈ ఆరోపణలు రానికి కారణం వారి యొక్క బామ్మర్ది కాబట్టి, వారి బామ్మర్దితో పాటు కేటీఆర్ గారిని కూడా వచ్చి ఏదైతే ఈ డ్రగ్స్ టెస్ట్కి, వారి డ్రగ్స్ శాంపుల్ టెస్ట్కి వారు కూడా వారి యొక్క శాంపుల్ని ఇచ్చి వారి యొక్క చిత్తశుద్ధిని చాటుకొని యావత్ తెలంగాణ సమాజానికి వారు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారా, తీసుకోరా అని ఈరోజు ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. అది నిరూపించుకోవాల్సిన ఒక బాధ్యత ఆయన పైన ఉంది. వారి దగ్గర ఏదో నువ్వు మెప్పు పొందనీకి, వారి దగ్గర ఏదో మార్కులు కొట్టేనీకి, ఏది పడుతుంది మాట్లాడితే నీ సొంత పార్టీ నాయకులను నేను తిట్టే పరిస్థితి ఉందిరా నాయన. నీకు చరిత్ర లేదు, పాడు లేదు, రాజకీయం కోసము ఎంత నీచానికైనా దిగజారుతావు. నీ కుటుంబ సభ్యులు చచ్చిపోతాము, మేము ఉరేసుకుంటామని చెప్పి నీచాతి నీచానికి దిగజారి భార్యని బిడ్డని పక్కన పెట్టుకొని వాళ్ళిద్దరిని కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని గెలిపించకపోతే చనిపోతామని చెప్పి అసలు మాటలు మాట్లాడిన ఒక దిక్కుమాలిన మాటలు మాట్లాడిన చరిత్ర నీది. అసలు ఒక వ్యక్తివి నువ్వు. ఇప్పటికన్నా నీకు చెప్తున్నా, సహచర శాసన మండలిలో నువ్వు గతంలో పనిచేసినావు కాబట్టి ఒక ఎమ్మెల్యేగా నీకు నాకంటే అనుభవం ఎక్కువ ఉండాలి. దురదృష్టవశాతం నీకు ఏదైతే తాడి చెట్టు లేక ఎత్తు పెరిగినో తప్ప కానీ బుర్రలో ఇంత కూడా ఆలోచన జ్ఞానం అనేది పెరగలే. ఒక ఎమ్మెల్యేగా శాసన సభ్యునిగా మాట్లాడినప్పుడు మన స్థాయి ఏంది, మనం ఎవరిని విమర్శిస్తున్నాము, మన చరిత్ర ఏంది, మన పుట్టుకేంది, మనం ఏడ పుట్టినాము, మనం ఏడ పెరిగినాము, ఈరోజు ఏ పార్టీలో పోయినాము, మనం ఎట్లా ఏదైతే సంబంధించి చెమేలియన్ లెక్క రంగులు ఏ రకంగా మార్చినాము అవన్నీ గుర్తు పెట్టుకొని ఆలోచించి జనాన్ని ముందుకు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడాలి. అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఇంకొకసారి ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడినామనంటే బయట తిరగలేని పరిస్థితి ఉంటుంది, తిరగనియని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. నేను కాదు, తెలంగాణలో ఉన్న హుజరాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలే నిన్ను నీ సొంత నియోజకవర్గంలో తిరగనీయకుండా ఆపే పరిస్థితి వస్తుంది. ముందు నియోజకవర్గానికి పో, ఆడున్న సమస్యల్ని పరిష్కరించు. నువ్వు ఆడ మోసం చేసి ఎవరి దగ్గరైతే ఉద్యోగాలు పెట్టిస్తా అని చెప్పి డబ్బు తీసుకొని మోసం చేసినావో పాపం వాళ్ళు ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉంది. అందులో 60 ఏళ్ళ ముసలోళ్ళు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళను మోసం చేసినావు. నమ్మి ఒక లీడర్ అని చెప్పి ఏ కాయిదాలు లేకుండా నీకు లక్షలు ఇచ్చారు, ఉద్యోగాలు పెట్టిస్తా అది ఇదని చెప్తే. ముందు వాళ్ళ సమస్యల్ని పరిష్కరించి వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న డబ్బుని వారికి చెల్లించి తర్వాత బయటికి వచ్చి నువ్వు నీతివంతులు లెక్క వివరించి తర్వాత నీతిమాలిన మాటలు మాట్లాడు. అవన్నీ కాక నీతిమాలిన ఏదో పనికిమాలిన మాటలు మాట్లాడి మరొకసారి మా ముఖ్యమంత్రి గారిని విమర్శించి ఇష్టం ఉన్నట్టు బయటికి వచ్చి మాట్లాడితే పరిస్థితులు బాగుండే కౌశిక్ రెడ్డి హెచ్చరిస్తూ BRS పార్టీ కార్యకర్తలకు కూడా చెప్తున్నా, వీడు రేపు పొద్దున మీతో ఉంటాడో ఉండడో తెలియదు, రేపు పొద్దున మిమ్మల్ని ఎప్పుడు ఇచ్చి పెడతాడో తెలియదు. వీని పుట్టుకైంది YSRCPలా, వీనికి రాజకీయ భిక్ష పెట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇవాళ వచ్చి BRS పార్టీ. రేపు పొద్దున ఎటు పోతాడు తెలియదు, ఏమవుతాడు తెలియదు. ఇసొంటి ఒక ఆంబోతుని నమ్ముకొని మీరు వాళ్ళ వెనక నిలుచురంటే రేపు పొద్దున మీ పరిస్థితి కూడా, ఎందుకంటే మీరు ప్రత్యర్థి పార్టీలో ఉన్న
నికార్సైన కార్యకర్తలు పాపం మీరు మొదటికెళ్ళి పార్టీలో ఉన్నారు కాబట్టి వాని చరిత్ర తెలుసుకొని వాన్సొంటునికి మీరు కూడా బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పి ఈ యొక్క బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల్ని కూడా కోరుతూ, కౌశిక్ రెడ్డి ఇది లాస్ట్ టైం, ఇంకొకసారి నువ్వు మాట్లాడప్పుడు నోరు అదుపులో పెట్టుకొని మాట్లాడు, లేకపోతే మాకు కూడా చాలా గలీజ్గా మాట్లాడొస్తుంది. మేము కూడా బయటికి తీయడం మొదలు పెడితే మొత్తం అందరి చరిత్రతో సహా అన్ని బయటికి వస్తుంది అని చెప్పి కౌశిక్ రెడ్డిని, అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారికి మీ యొక్క శాంపుల్ని ఇచ్చి, ఎందుకంటే మీ దగ్గర వ్యక్తులు ఏదైతే డ్రగ్స్ కొకేన్ పాజిటివ్ వచ్చింది కాబట్టి మీ పైన ఎన్నో రోజుకెళ్ళి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి కాబట్టి సహచర ఎమ్మెల్యేగా ఇప్పుడు మేము శాంపుల్ ఇచ్చి అపోలో హాస్పిటల్లో మా శాంపుల్స్ని మేము ఇచ్చి మా చిత్తశుద్ధిని మేము చాటుకున్నాం. నిజంగా మీరు శాంపుల్ ఇవ్వాలనుకుంటే మేము రావాల్సిన అవసరం లేదు. మీరే మీడియాను పిలవండి, మీరే ప్రెస్కి చెప్పండి మేము పోతున్నాం శాంపుల్ ఇవ్వని, కానీ హాస్పిటల్కి వండి శాంపుల్ ఇవ్వండి, ఆ రిపోర్ట్ తెచ్చి బయట మీడియాకి బయట పెట్టండి, అయిపోతుంది. అవన్నీ కాక ఇటువంటి ఆంబోతులని బయటికి ఇచ్చిపెడితే ఇంకా అనుమానాలు నిజమైనవి అని చెప్పి, నిజంగా వాస్తవానికి అదే నిజం అని చెప్పి యావత్ తెలంగాణ సమాజం నమ్మే ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పి కేటీఆర్ గారు కూడా సూచనలు ఇస్తున్నారు. వారు నిజంగా యూరిన్ డబ్బాలు కొనుక్కుంటే ఆ శాంపుల్ ఏమున్నాయో ఇచ్చి వాళ్ళే మీడియా ముఖంగా పోయి ఏ హాస్పిటల్లో తీసుకుంటారో, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో సబ్మిట్ చేస్తే అయిపోతుంది. దానికి మేము వచ్చాడు ఎందుకు? ఇప్పుడు మేము మా చిత్తశుద్ధిని చాటుకున్నాము, మేము శాంపుల్ ఇచ్చి వారికి నిజంగా ఇచ్చేదని ఉంటే వారికి కనీసం ఇవాళ కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఏఐజీ హాస్పిటల్లో నాగేశ్వర రెడ్డి గారి పేరు చెప్తారు. నాగేశ్వర రెడ్డి గారు గ్యాస్ట్రెంటాలజిస్ట్. శాంపుల్ ఎక్కడ ఇవ్వాలి, దానికి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఏంది, ఫారెన్సిక్, దానికి సంబంధించి ఏ ల్యాబ్లు ఇవ్వాలి ఏందో కూడా అవగాహన లేదు. అదే చెప్తున్నా, జ్ఞానం లేకుంటే ఈరోజు అజ్ఞాని లెక్క మాట్లాడి ఆయన స్థాయి ఆయన చాలా పెద్దగా ఊహించేసుకుంటున్నాడు. కాబట్టి మా సహచర ఎమ్మెల్యేకి సలహా సూచనలు ఇవ్వాలని చెప్పి అలా ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. నేను రాత్రి ఏజీ హాస్పిటల్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా మాట మాట్లాడతారనే పాపం 10 గంటల కంటే వాళ్ళ పార్టీలో ఒకరిద్దరు సభ్యులు మరి ఏం ఐకంలో ఉన్నారో, వచ్చేటట్టు ఉన్నారో లేదో, మరి తీసుకురాగలుగుతుండో రాగలేడో అని చెప్పి మళ్ళీ పొద్దున ఇలా మీడియా పరంగానే మీడియాకి ప్రెస్ నోట్ పెట్టి మీ అందరి ఛానల్స్లో కూడా మీరు నడిపారు. ఉదయం పొద్దున 5 కూడా అపోలో హాస్పిటల్కి పొద్దున 10 గంటలకు అని చెప్పి ఓపెన్గానే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాం, ఆ వీడియో కూడా రిలీజ్ చేసినాం. ఆ ఆంబోతు కనబడకపోతే ఇప్పుడు వాడు దొంగతనం చేసిర్రు, గుమ్మడికాయలు దొంగ ఎవరంటే భుజాలు దాడుకునేటట్టుంది వాళ్ళ పరిస్థితి. నిజంగా తప్పు చేయకపోతే కేటీఆర్ అనే వ్యక్తి బయటకు వచ్చి శాంపుల్ ఇచ్చి రిపోర్ట్ బయట పెట్టవచ్చు కదా. అంత భయం ఎందుకు? నేను ఉత్తగా అడుగుతలేను కదా. నీకు నీ దగ్గరి బంధువు, నీ దగ్గరి మిత్రుడు, మీ ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ ఉన్న మీ దగ్గరి వ్యక్తి, ఆయనకే కదా కొకేన్ పాజిటివ్ వచ్చింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులకి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొంతమంది వ్యక్తులు, దాంతోపాటు ఏదైతే వాళ్ళ సోషల్ మీడియా టీంకి వ్యక్తిగతంగా ఏదైతే మీరు ఏది పడితే అది ఆరోపించవచ్చు, ఏది పడితే అది చెయ్యొచ్చు అని అంటే, విద్యార్థి విభాగంలో పనిచేసిన అత్యధికంగా సోషల్ మీడియాలో అత్యధిక విద్యార్థులు యువకులు ఉన్న అతిపెద్ద సైన్యము అతిపెద్ద యువ కులానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన వ్యక్తిని ఇక నేను ఒకసారి ఎథిక్స్, మోరల్స్, స్టాండర్డ్స్ మర్చిపోయి సోషల్ మీడియాలో ఏది పడితే అది పోస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే తర్వాత మీరు బయట తిరగలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మీరన్నా కనీసము ఏదో వేగ్గా ఒకటి తీసుకొని వచ్చి ఏది పడుతుంది ట్రోల్ చేస్తారు. నేను ఒకసారి సోషల్ మీడియాలో పెట్టుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఆధారాలతో సహా, వీడియోలతో సహా, ఫోటోలతో సహా మీ బండారాన్ని బయట పెడతాం. ఇది ఎవరైతే ఆ పెట్టిన వ్యక్తులకి, ఆ సోషల్ మీడియా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో రన్ చేస్తున్న వ్యక్తులకి, బహుశా చాలా పర్టికులర్గా చెప్తున్నా, బీఆర్ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా లీడ్ చేస్తున్న వ్యక్తులకి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నా, ఒక్కొక్కటి వారానికి ఒక ఎపిసోడ్ లెక్క ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ బయటికి రిలీజ్ చేస్తా. అని మనకి అంత సీన్ లేదు. కౌశిక్ రెడ్డిని ఇరికియాల్సినంత సినిమా అంత సీన్ ఆయనకు లేదు. ఆయన చరిత్ర ఏందో ఇప్పుడే మీకు చెప్పిన, ఆయన చరిత్ర ఏందో మీకు చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన. ఆయనకు నిజంగా ఒక చరిత్ర, ఒక పాడు, ఆయనకు ఒక చిత్తశుద్ధి ఉంటే మనం ఏమైనా మాట్లాడొస్తుంది. అసలు ఏదో ఉద్యోగాల గురించి మాట్లాడుతూ 1,60,000 ఉద్యోగాలు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇచ్చింది అని చెప్పి చెప్పాడు.
సరే ఉద్యోగాలపైన బీఆర్ఎస్ పార్టీ గత 10 సంవత్సరాలుగా ఎన్ని ఇచ్చిందన్న చర్చకు రమ్మని నేను మాట్లాడతాను. అవగాహన లేకుండా, ఆలోచన లేకుండా, ఒక ఆవేశం స్టార్ లెక్క లేకపోతే ఒక ఆంబోతు లెక్క బయటికి వచ్చి ఏది పడుతుంది మాట్లాడితే నేను హీరోనైతా అనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతుంది. నేను మాట్లాడుతున్న మాటలు కాదు, బీఆర్ఎస్ ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు ఏదైతే మాకు డిబేట్లో కలిసినప్పుడు వాడు ఒక పిచ్చోడు లెక్క చూస్తున్నాను. నేను హుజరాబాద్ ఎమ్మెల్యే అన్నప్పుడు హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం నుండి అక్కడ ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరిస్తాడా, ఈడికి వచ్చి ఊరిపైన ఆంబోతు లెక్క పడతాడా? మా అనిలన్న కూడా చెప్తా, ఏదో ఒక సదరులో వాని కూడా గట్టి పట్టుకోమని చెప్పి. ఆలోచన లేకుంటే ఏది పడితే అది మాట్లాడొద్దు. నిజంగా ఎవిడెన్స్ ఉండి ఎథికల్గా ఏదైనా ఉంటే, మోరల్గా ఏదైనా ఉంటే ఎవిడెన్స్ తోటి బయటికి వచ్చి మాట్లాడమనండి. దానికి మేము ఆన్సర్స్ కూడా చెప్తాము. కేటీఆర్ని మేము ఉత్తగా ఆరోపిస్తలేం కదా. కేటీఆర్ గారిని మేము అననీకి ఒక రీజన్ ఉంది. కేటీఆర్ గారు అన్నారు దగ్గర వ్యక్తులు, కుటుంబ సభ్యులని. నీకు రాత్రి 11:30 వరకు దగ్గర కూర్చొని దావత్ చేసుకునే వ్యక్తి లాస్ట్ టైం కూడా సన్బర్న్ ఈవెంట్లో కూడా వీళ్ళే ఉన్నారు. అప్పుడు తెలంగాణ టూరిజం అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో పెట్టి వాళ్ళు టికెట్ సేల్ చేసారు సన్బర్న్ది. ఆ రోజు కూడా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన. సన్బర్న్ ఈవెంట్లో మైనర్స్కి కూడా ఎంట్రీ ఇస్తారు. 18 ఇయర్స్ ఉన్నదాన్ని 16 ఇయర్స్కి తక్కువ చేశారు. వాళ్ళ కుటుంబంలో కూడా ఒక అబ్బాయి పోయిండు. సరే కుటుంబం గురించి, ఇంట్లో పిల్లల గురించి నేను మాట్లాడొద్దు, ఆ సంస్కారం నాకు ఉంది వాటి నేను మాట్లాడతలే, పేరు తీస్తలేను. ఎందుకంటే అవన్నీ తీసి బయట పెట్టినాం అనుకోండి, ఆ చరిత్ర అంతా మేము తీసి బయట పెడితే చాలా బాగుండదు. ఎవరు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు, వాళ్ళ ఫోటోలు ఏంది, ఆ ఫోటోలతో లాస్ట్ టైం ఈవెంట్ ఎవరున్నారు, దానికి సంబంధించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవన్నీ మాకు కూడా తెలుసు. కాబట్టి అవన్నీ బయటికి వస్తే బాగుండదు అనే ఉద్దేశంతో చెప్తలేము. ఎందుకంటే సరే దానికి సంబంధించి ఎట్లయింది, ఏమైంది, సన్బర్న్ ఈవెంట్ అని వేరే రాష్ట్రాల్లో దాన్ని వద్దు అని చెప్పి బ్యాన్ చేస్తే తెలంగాణలో ఎందుకు పర్మిషన్ ఇచ్చిర్రు, 18 ఇయర్స్ ఏజ్ గ్రూప్ని 16 ఇయర్స్ ఎందుకు చేసిర్రు, దాన్ని అఫీషియల్గా తెలంగాణ టూరిజం వెబ్సైట్లో ఎందుకు పెట్టి అమ్మిండ్రు, కొత్త పబ్లు ఏమొచ్చినాయి, కొత్త ఏమేమి వచ్చినాయి, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఏదైతే దీనికి సంబంధించిన అఫీషియల్గా ఉంది, ఫోటోగ్రాఫ్సే ఉన్నాయి. ఈ వ్యక్తులు సన్బర్న్ ఈవెంట్ అప్పుడు అఫీషియల్గా దేంట్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు, ఆ వ్యక్తులతో వీళ్ళ ఫోటోగ్రాఫ్సే ఉన్నాయి. అరే ఇంత వేగ్గా ఇంత క్లియర్గా మాట్లాడినప్పుడు సరే ఆ రోజు అంటే సరే ఈ వ్యక్తులతోటి మీరు బొక్కేలు కేవలం పొలిటికల్గా మీరు కలిసిర్రు అనుకోవచ్చు. అసలు డ్రగ్స్ కొకేన్ తీసుకునేటోళ్ళతో మీకు అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు కూర్చొని చేసుకున్నంత దావత్, అంత మిత్రుత్వం ఏముంది? ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఒకరికి కొకేన్ తీసుకునే అలవాటు ఉంది, సరే ఆయన అమెరికన్ సిటిజన్ ఉండని, ఇంకే దేశం సిటిజన్ అని ఉండని, నీ మిత్రుడు వీడికి వచ్చి ఆయన కొకేన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దగ్గర కూర్చొని రాత్రి మందు తాగుతున్నప్పుడు ఆయన కొకేన్ తీసుకుంటాడా, తీసుకోవడా, అంత దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుకోరా? ఇప్పుడు మా బాధ అదే, అసలు మిత్రుడు నువ్వు మంత్రివి కదా, అప్పుడు వచ్చాము, నువ్వు మంత్రివి కదా, నాకు అలవాటు ఉంది తీసుకోనంటే ఈయన దానికి సప్లై చేసిండేమో. అలవాటు ఉన్నాడు ఏడనే తీసుకుంటాడు కదా. మరి ఆయన ఏడ తీసుకుంటే అనేది పోలీస్ ఎంక్వైరీ చేస్తుంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏడ తీసుకుంటే పోలీస్ ఎంక్వైరీ పోలీస్ చేస్తుంది. కానీ దగ్గరి బంధువు, నీ దగ్గరి మిత్రుడు కొకేన్ పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు బాధ్యత గల నువ్వు అంగీకరించినప్పుడు, నా దగ్గరి మిత్రుడు మా కుటుంబ సభ్యుడు అని అంగీకరించినప్పుడు నీ కుటుంబ సభ్యునికి ఎక్కడ అలవాటు అయింది, ఎక్కడ తీసుకుంటూ ఏడ తీసుకొని వచ్చాడు, మరి నువ్వే బయట పెట్టి మీడియాకి చెప్పొచ్చు కదా. అరే మీకేం చెప్పినా డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి కోర్టు పరిధిలో ఏదైతే వచ్చిన ఆర్డర్స్ దానికి సంబంధించి ఎంక్వైరీ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తుంది. కానీ మేము డిపార్ట్మెంట్ చేయకముందే మేము ఏదైతే చాలా నీతిమంతులము, చాలా కరెక్ట్ వ్యక్తులము, అసలు మా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి ఏం అలవాట్లే లేవు, అసలు అసొంటోళ్ళతో మాకు మిత్రుత్వమే లేదని గతంలో కేటీఆర్ గారు మాట్లాడారు. ఈరోజు కేటీఆర్ గారే అంగీకరించారు కదా, విజయ్ మద్దూరి మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్, మా కుటుంబంలో ఒక కుటుంబ సభ్యుడని అంగీకరించాడు కదా. అంగీకరించినప్పుడు అటువంటి వ్యక్తుల్ని ప్రోత్సహిస్తే బాధ్యత గల పదవిలో ఉండి, ఇప్పుడు మా కుటుంబంలో మా కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరన్నా పబ్బుకు కానీ అటువంటి తప్పు పనులు చేస్తే వాళ్ళని మందలిస్తాం, అసొంటోళ్ళని కొడతాం, అవసరమైతే బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్తాం, వీళ్ళు చేసిరు ఇంకోసారి చేయని మాది బాధ్యత అని మేము చెప్తాము. ఎక్కడన్నా కేటీఆర్ గారు ఆ రకంగా మాట్లాడిరా? అటువంటి వ్యక్తులకు అలవాటు ఉంటే తీసుకెళ్లి వాళ్ళని సంబంధించి ఏదైతే దానికి సంబంధించిన సెంటర్స్లో అడ్మిట్ చేయాలి. ఆ డ్రగ్స్ని వారు ఇచ్చిపెట్టే విధంగా వాళ్ళని ఏదైతే సంబంధించి హాస్పిటల్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా కానీ అడ్మిట్ చేయాలి. వారికి ఉన్న అలవాట్లని మార్చే ప్రయత్నం చేయాలి బాధ్యత గల పదవిలో మనం ఉన్నప్పుడు.
అవన్నిటినీ మర్చిపోయి ఇష్యూని డైవర్ట్ చేసి అసలు మాకేం సంబంధమే లేదు కావాలని చెప్పి మా పైన పడుతున్నారంటే కావాలని మీ పైన పరుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది? అసలు నిజంగా దావత్ చేసుకోకపోతే ఆ దావత్ ఆ డ్రగ్స్ తీసుకున్నవాడు దొరకకపోతే ఈ పంచాయతీ ఎడికి వెళ్ళి వచ్చింది? దావత్ మేము పెట్టించిందా? డ్రగ్స్ మేము కావాలని చెప్పి నోటికి తెచ్చి తినిపించారు ఎవరన్నా? ఇష్టపూర్వకంగానే కదా తీసుకుంది. తీసుకున్న వ్యక్తిని దావత్కి పిలుచుకుంది మీరే కదా. ప్రజలకు ఏదైనా విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నప్పుడు వివరిస్తున్నప్పుడు బాధ్యత గల పదవిలలో ఉన్నప్పుడు ఆలోచించి ఏం మాట్లాడుతున్నాం ఏంది అని చెప్పి దానికి సమాధానం చెప్పి దాని తర్వాత పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి. రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ మరి ఆ సెంటర్లలో ఎవరు చేర్చాలి? ఇప్పుడు విజయ్ మద్దూరి నా దోస్తు కాదు, నా బంధువు కాదు, కేటీఆర్ గారి దోస్తు, కేటీఆర్ గారి బంధువు. కేటీఆర్ గారు కదా తీసుకెళ్లి విజయ్ మద్దూరిని రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో వేయాల్సింది. అదే కదా నేను చెప్పేది. నువ్వు నీ బంధువుని నీ మిత్రుణ్ణి నువ్వు రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్లో వేయకుండా ఆయన నువ్వు ప్రోత్సహిస్తున్నావు అనే కదా నా బాధ. ఒకవైపు మా ముఖ్యమంత్రి గారేమో డ్రగ్స్ ని నియంత్రించాలి, డ్రగ్స్ ని అరికట్టాలి, డ్రగ్స్ విషయంలో ఎంత పెద్దోళ్ళు ఉన్నా సొంత పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నా ఇచ్చి పెట్టేదే లేదు అని చెప్పి ఒకవైపు రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతుంటే డ్రగ్స్ తీసుకున్నటోళ్ళతో నేను దావత్ చేసుకుంటా, డ్రగ్స్ తీసుకున్నటోళ్ళని నేను ఫార్మ్ హౌస్కి పిలుచుకుంటా, డ్రగ్స్ తీసుకున్నటోళ్ళతో అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు నేను మందు తాగుతా అని చెప్పి కేటీఆర్ గారు మాట్లాడుతారు. ఈడనే చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కదా ముఖ్యమంత్రి గారి వైఖరి ఏంది, కేటీఆర్ గారి వైఖరి ఏంది. ముఖ్యమంత్రి గారేమో డ్రగ్స్ ని నియంత్రించాలని రేవంత్ రెడ్డి గారు కృషి చేస్తున్నారు. ఆ డ్రగ్ కల్చర్ ని అందరికీ ఏదైతే పెంచాలి అందరిలో కూడా దాన్ని ఇంకా మనం విస్తరింపజేయాలనే ఉద్దేశాన్ని కేటీఆర్ గారు మాట్లాడతారు. శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ప్రజలు బాగుండాలని భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుకుంటుంది. ప్రజా సంక్షేమం విరాజిల్లాలని భారతీయ జనతా పార్టీ కోరుకుంటుంది. అందుకని రాష్ట్రంలో ఈ పార్టీ అధికారంలో ఉందా ఆ పార్టీ అధికారంలో ఉందా, అస్మదీయులు ఉన్నారా తస్మదీయులు ఉన్నారా అని చూడకుండా ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా పల్లెటూర్లు బాగుండాలని, దేశం మొత్తం సౌభాగ్యంతో విరాజిల్లాలని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా భారత ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఎక్కడా ఎలాంటి విచక్షణ లేకుండా నిష్పక్షపాతంగా నిధులను విడుదల చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. ఉదాహరణకి ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ మనురేగా పథకం కింద భారత ప్రభుత్వం 6 నెలల క్రితం 1200 కోట్ల రూపాయలని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి విడుదల చేయడం జరిగింది. మన్రేగా లేదా ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ కింద వచ్చేటువంటి నిధులతోటి ఊర్లలో సీసీ రోడ్లో, డ్రైనేజీలో, బర్రెల కొట్లలో, పశువుల పాకలో, కల్లాల పేరిట వచ్చేటువంటి సీసీ రోడ్లో ఇట్లాంటి పనులను చేసి చాలా కాలం నుంచి బిల్లుల కోసం గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రైతాంగం అంతా చిన్న చిన్న వ్యక్తులంతా కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. 1200 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మన్రేగా కింద దాదాపు 6 నెలల క్రితం రిలీజ్ చేస్తే అందులోంచి ఒక 200 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే గ్రామ పంచాయతీలకి మన్రేగా నిధుల కింద విడుదల చేసి మిగతా 1000 కోట్ల రూపాయల్ని రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ఇతర కార్యక్రమాలకి దారి మళ్లించింది. ఈ 6 నెలల నుంచి ఈ 1200 కోట్ల రూపాయలు ఏవైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మన్రేగా పథకం కింద వచ్చినాయో వాటన్నింటినీ ఖర్చు చేసినట్టు, విడుదల చేసినటువంటి నిధులన్నింటినీ ఖర్చు చేసినట్టు యూసీలు ఇచ్చినట్లయితే ఇంకొక 600 కోట్ల రూపాయలు భారత ప్రభుత్వం ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ కింద మన్రేగా కింద గ్రామీణ ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 6 నెలల కింద వచ్చిన 1200 కోట్లలో 200 కోట్లని మన్రేగాకు వాడి మిగతా 1000 కోట్లని ప్రభుత్వం ఇతర ఖర్చులకు మళ్లించి 6 నెలలైనా ఇవ్వాల్సిన యూసీలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపకపోవడం వల్ల కేంద్రం నుంచి రావాల్సినటువంటి 600 కోట్ల రూపాయల నిధులు మన్రేగా నిధులు ఆగిపోయినాయి. దీనివల్ల గ్రామాల లోపల వేయాల్సినటువంటి కొత్త కట్టాల్సిన డ్రైన్లు, సీసీ రోడ్లు, కల్లాలు ఇట్లా గ్రామీణ ప్రాంతంలో రైతుల సంక్షేమం కోసం జరగాల్సినవి లేదా పల్లెల సౌభాగ్యం కోసం జరగాల్సినటువంటి పనులన్నీ కూడా రేవంత్ సర్కార్ యొక్క డైవర్షన్ వల్ల, నిధుల మళ్లింపు వల్ల ఆగిపోవడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం. గ్రామ పంచాయతీల్లో కరెంటు బిల్లులు కట్టలేనటువంటి దుస్థితి. గత ప్రభుత్వం పల్లె ప్రగతి పేరు మీద 50% నిధులు, భారత ప్రభుత్వం 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి నిధులని గ్రామ పంచాయతీలకి నేరుగా పంపిస్తే
పల్లెటూర్లు కొంచెం పరిశుభ్రంగా ఉండేటివి, 4 చెట్లు పెంచేటోళ్ళు, 2 నర్సరీలు పెరిగేటివి. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన నుంచి పల్లె ప్రగతి కింద విడుదల చేయాల్సినటువంటి 50% నిధులని విడుదల చేయకుండా గ్రామ పంచాయతీల్ని ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం నిర్వీర్యం చేస్తూ వస్తున్నారు. దీనివల్ల చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామాలు గ్రామాల్లో వస్తూ ఉన్నాయి. ఒకదానికొకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. పారిశుద్ధ్య పనులు నడుస్తలేవు, ట్రాక్టర్లకి డీజిల్ లేదు. ఒక్కొక్క పంచాయతీ సెక్రటరీ తన నెల జీతంలోంచి సుమారు ఇప్పటిదాకా గ్రామ పంచాయతీలు సర్పంచుల టెన్యూర్ అయిపోయినాక దాదాపు 1 లక్ష నుంచి పంచాయతీ సైజును బట్టి 5 లక్షల రూపాయల వరకు తమ జేబుల్లోంచి ఖర్చు పెట్టిరు పంచాయతీ సెక్రటరీలు. ఇవాళ నిన్న మొన్న జరిగినటువంటి దసరా బతుకమ్మకి ఊర్లల్లో శానిటేషన్ చేసి మంచిగా బ్లీచింగ్ పౌడర్ చల్లి చెరువు గట్ల దగ్గర లైట్లు పెట్టాల్సిన చోట పైసలు లేవని చేతులు ఎత్తేసిరు పంచాయతీ సెక్రటరీ. రేపటి దీపావళి పండుగ తర్వాత పటాకులు పేలిన తర్వాత ఊడవాలంటే, మళ్ళీ ఊర్లను శుద్ధి చేయాలంటే, కాలుష్యం తగ్గించాలంటే పైసలు లేవు సార్ అని బాధపడతా ఉన్నారు. గ్రామ పంచాయతీలకి 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి భారత ప్రభుత్వం 500 కోట్ల రూపాయలు తన వంతు వాటాగా రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పంపించింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈక్వల్గా పల్లె ప్రగతి కింద ఇంకొక 500 కోట్లను యాడ్ చేసి పంచాయతీలకు ఈ పాటికి విడుదల చేసి ఉన్నట్లయితే 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులు 500 కోట్లు ప్లస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన నిధులు 500 కోట్లతో కలిస్తే ఈ పాటికి పల్లెటూర్లు బాగుండేటివి, పంచాయతీ సెక్రటరీలు ఆశించిన రీతి లోపల పనిచేసేటోళ్ళు. కానీ వీటి రాకపోవడం వల్ల పంచాయతీ సెక్రటరీలు జీతం పోను, అప్పులు తీసుకొని ఇబ్బంది అవుతుంది. పారిశుద్ధ్యం దెబ్బతినడంతో ఇప్పుడు ఏ పల్లెటూర్లు అడిగినా వైరల్ ఫీవర్ వస్తుందని, డెంగ్యూ వస్తుందని, మలేరియా వస్తుందని ప్రజలు నానా రకాలైనటువంటి అవస్థలకు గురవుతూ ఉన్నారు. ఇవే కాకుండా భారత ప్రభుత్వం నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద 300 కోట్ల రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్కు విడుదల చేసినాం. ఊర్లలో ఏఎన్ఎం సెంటర్లు అంటారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు లాంటివి నిర్మాణం పూర్తి చేసేందుకు ఒక్కొక్క ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్కి 20 లక్షల రూపాయలు చొప్పున ప్రతి 5 లేదా 6 వేల మంది జనాలకు ఒక సెంటర్ కట్టాలని, వాటి నిర్మాణం ప్రారంభమైనటువంటి వాటికి బిల్లులు చెల్లించమని 300 కోట్ల రూపాయల్ని నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద పంపిస్తే ఈ డబ్బులు కూడా పక్కదారి పట్టించింది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. ఎన్ఆర్ఈజీఎస్ కింద 1200 కోట్లు వచ్చినాయి, గ్రామ పంచాయతీలకు 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ కింద 500 కోట్లు వచ్చినాయి, నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ కింద 300 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి. 12, 5, 17 ప్లస్ 3 దాదాపు 2000 కోట్ల రూపాయల్ని 3 పద్దుల కింద భారత ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించి పంపిస్తే ఆడలేక మధ్యలోడినట్టు ఈ డబ్బుల్ని ఇతర స్కీములకు డైవర్ట్ చేసి రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కార్ గ్రామ పంచాయతీల్ని పల్లెటూర్లని నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ గ్రామీణ ప్రాంతాల లోపల పేద ప్రజలతో చెలగాటమాడుతూ ఉంది. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. భారత ప్రభుత్వం ఏ కోటా కింద ఎన్ని నిధులు రిలీజ్ చేసిందో వాటిని వెంటనే ఆయా స్కీములకు రిలీజ్ చేసి గ్రామ పంచాయతీని మరింత స్ట్రెంథెన్ చేయాలని భారతీయ జనతా పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా గ్రామాల్లోకి వస్తున్నప్పుడు ప్రజల నుంచి వస్తున్నటువంటి డిమాండ్ని నేను మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు ఉంచదలుచుకున్నాను. పైసలు మాయి, వాటా మాది, సొమ్ము మాది, కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు కావాలి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క భాగస్వామ్యం ఉందని చెప్పడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇష్టపడదు. ఎంత బాధాకరం అంటే ఈ మధ్యలో మీరంతా చూసిరు, పంచాయతీలను అన్నింటినీ తీసేసి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పంచాయతీల సంఖ్యను తగ్గించి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీల పేరిట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించమని చెప్పుకుంటుంది. ఎందుకు వచ్చింది అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అంటే రూరల్ ఏరియాస్ ఉంటే పల్లెటూర్లలో ఇల్లు కట్టుకుంటామంటే భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి సహాయం తక్కువగా ఉంటుంది. అదే అర్బన్లో అయితే ఒక్కొక్క ఇల్లు పేరిట 1,50,000 రూపాయల కేంద్ర సహాయం అందుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇండ్లు ఇస్తామనేదో పొంకనాలు కొట్టిర్రు. ఆ ఇండ్లకు పైసలు లేవు. ఆ పైసలు ఏడికేలు వస్తాయంటే అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏరియాగా వీటిని పెంచితే అప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క ఇంటికి 1,50,000 రూపాయలు ఇస్తుంది. ఒక మున్సిపల్ పరిధిలో ఒక అర్బన్ ఏరియాలో ఎన్ని ఇండ్లు కట్టినా భారత ప్రభుత్వం 1,50,000 రూపాయలు ఇస్తుంది. వాటి కోసం అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏరియా పెంచారు. మంచిదే, స్వాగతిస్తాం, మేము పైసలు ఇస్తాం, మీరు ఇండ్లు కట్టిస్తున్నారు. కానీ ఆ ఇండ్లు ఎవరు అలొకేట్ చేస్తారన్న దగ్గర పంచాయతీ వచ్చింది. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అని పేరు పెట్టిండ్రు. మీరు సొమ్ము కేంద్రానిది, పైసలు భారత ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క ఇంటికి 1,50,000 ఇస్తుంది. మీరు ఇందిరమ్మ ఇల్లు అని పెట్టి కలెక్టర్లు కాదు పంచాల్సింది, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పంచుతారు అని చెప్తున్నారు. దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము అపోజ్ చేస్తూ ఉన్నాం.
వెర్ ఇస్ ద శాంక్టిటీ ఫర్ ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనేది జిల్లా కలెక్టర్లు పంచాయతీ అధికారులు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. గ్రామ సభ పెట్టిరా, పెట్టలేదు. ప్రజల అభిప్రాయం తీసుకున్నారా, తీసుకోలేదు. ఏం చేస్తున్నారు, ఏదో ఒక 3 పేర్లు రాసి అక్కడ పోటీ చేసిన ఆయన్నో గెలిచిన ఆయన్నో తీసుకుపోయి ఇగో ఇది కమిటీ అని కలెక్టర్కి ఇచ్చి ముద్రేస్తున్నారు. ఆ ఊర్లో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవరి పేర్లు రాసిస్తే వాళ్ళకే ఇందిరమ్మ ఇల్లు వస్తే మరి భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి 1,50,000 రూపాయలు ప్రతి ఇంటికి ఎటుపోతున్నాయి అనేది ఒకసారి రేవంత్ రెడ్డి గారి సర్కార్ ఆలోచించాలి. అందుకని తెలంగాణ సమాజానికి మేము చేసేటువంటి అప్పీల్, రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ లాగానో చంద్రశేఖరరావు గారి సర్కార్ లాగానో మేము పార్షాలిటీ చూపిస్తలేమనేది నేను ప్రజల ముందు పండుగ పూట ఉంచాల్సినటువంటి మాట. చంద్రశేఖరరావు ముఖ్యమంత్రి ఉంటే గజ్వేల్ గడా అయింది, సిద్దిపేట సుడా అయింది, సిరిసిల్ల సుడా అయింది. కొత్తగా వచ్చిండు ఈయన వచ్చి ఏం చేసిండు, కొడంగల్ని కుడా చేసుకున్నాడు తప్ప 119 నియోజకవర్గాలకి మేము ముఖ్యమంత్రులం అనే రీతి లోపల పనిచేస్తలేరు. కొడంగల్కే పైసలు పోతాయి. కొడంగల్కే జూనియర్ కాలేజ్, కొడంగల్కే డిగ్రీ కాలేజ్, కొడంగల్కే మున్సిపల్ బిల్డింగ్, కొడంగల్కే నర్సింగ్ భవనం, కొడంగల్కే కుడా. ఎందుకు దుబాకకు దుడా ఎందుకు రాదు, మెదక్కు ముడా ఎందుకు రాదు? ఎందుకంటే ఏం లేదు గట్ల. ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే కేసీఆర్ పాలన ఎట్లయితే మోడీ గారిని తిడుతూ పైసలు అడిగేలే తెచ్చుకున్నాడో ఇలా రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు కూడా అదే బాటలలో నడుస్తూ ఉంది. అందుకని తెలంగాణ సమాజానికి మేము చేసేటువంటి అప్పీల్ ఏంటంటే, గ్రామాలలో పారిశుద్ధ్యం లోపించినప్పుడు పంచాయతీ సెక్రటరీలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురమ్మని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ, పేద ప్రజలకి, అర్హులకి, నిరుపేదలకి న్యాయం జరగాలంటే ఊర్లో ఇండ్ల పంపిణీ జరిగేటప్పుడు గ్రామ సభలు పెట్టి ఇండ్ల పంపిణీ చేయాలి తప్ప ఇందిరమ్మ కమిటీల ద్వారా ఇండ్లు పంపిణీ చేస్తే పేద ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుంది అనేది భారత ప్రభుత్వం యొక్క ఇది. మా ఆలోచన కూడా పేదోళ్ళకి ఇండ్లు దక్కాలనేదే మా ఉద్దేశం తప్ప ఇంకొకటి కాదు. అందుకని 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ నిధులు ఒక గ్రామ పంచాయతీలకే కాదు మున్సిపాలిటీలకు కూడా వచ్చినాయి. మనమేం అమృత్ 2 పథకం కింద మా మెదక్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీలకే ప్రతి ఇంటికి తాగునీరు అందించేందుకు సుమారు 250 కోట్ల రూపాయల నిధులను రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇవి ఏవి కూడా మేము ఇచ్చినామని చెప్తలేదు రేవంత్ సర్కార్. ఒక్క మా మెదక్ జిల్లాలో, పూర్వ మెదక్ జిల్లాలో, ప్రస్తుతం 3 జిల్లాలు మెదక్, సిద్దిపేట, సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న మున్సిపాలిటీల్లో ప్రతి ఇంటికి తాగునీళ్ళు ఇచ్చేందుకు నల్లాల ద్వారా సుమారు 250 కోట్ల రూపాయల్ని భారత ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇచ్చింది తప్ప ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎట్లాంటి చర్యలు కూడా తీసుకోవట్లేదు. అందుకని తెలంగాణ పౌర సమాజానికి మేము చేస్తున్నటువంటి అప్పీల్, పైసలు మావి, సొమ్ము మాది కాబట్టి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళని ఇందిరమ్మ కమిటీల పేరు మీద వంచడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము వ్యతిరేకిస్తున్నాం. మా గౌరవ శాసనసభ్యులు ఈ విషయాన్నే రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానంలో ఒక పిటిషన్ కూడా వేయడం జరిగింది. ఈ రోజు రేపో దానికి సంబంధించి కూడా కొన్ని డైరెక్షన్స్ వస్తాయనేటువంటి ఆశాభావంతో మేము ఉన్నాం. రేవంత్ సర్కార్ కూడా మేము చెప్పేది ఒకటే, మా భాగస్వామ్యం లేకుండా, మా పైసలు తీసుకొని మా భాగస్వామ్యం లేకుండా మీరు ఇందిరమ్మ ఇల్లు పంచే కార్యక్రమాన్ని పెడితే ఖచ్చితంగా మేము దాన్ని ఆపుతాం, అడ్డుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. సో ఆ కమిటీలకి లీగల్గా శాంక్టిటీ లేదనేది మా వాదన. ఎందుకంటే ఊర్లో ఎవరు ఇందిరమ్మ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉండాలని చెప్పాలంటే ఒక గ్రామ సభ పెట్టాలి. గ్రామానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం సర్పంచులు లేరు కాబట్టి, గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు పెట్టే ధైర్యం ఈ సర్కారుకు లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మేమేం అడుగుతున్నాం, మేము పంపించిన నిధులు 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ కింద పంపించిన నిధులు, మేము రేపు ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద అర్బన్ ఏరియాలో ఒక ఇంటికి ఇచ్చే 1,50,000 రూపాయలు, ఇవన్నీ కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి నిధులు. భాగస్వామ్యం మాకు ఉండాలా వద్దా? మా ఎమ్మెల్యేలు 8 మంది ఉన్నారు, ఎంపీలు 8 మందిలు ఉన్నాం, ఒక ఎమ్మెల్సీ గారు ఉన్నారు, రాజ్యసభ ఒకటి ఉంది. మాకు రావాల్సిన నిధులు, మా భాగస్వామ్యం కనీసం భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉన్న దగ్గర కూడా ఇందిరమ్మ కమిటీలలో మా భాగస్వామ్యం లేకుండా చేస్తూ ఉన్నారు. సొమ్ము మాది, సోకు మీది అనేటువంటి ఈ విధానాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం. గ్రామ సభలు లేకుండా వాళ్ళు వేసినటువంటి ఇందిరమ్మ కమిటీలు చెల్లుబాటు కావనేదే మేము రాష్ట్ర సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ముందు ఉంచబోతున్నటువంటి వాదన. సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి భావదారిద్ర్యం ఏంటంటే అయితే ఇందిరమ్మ లేకపోతే రాజీవ్ గాంధీ, లేకపోతే నెహ్రూ గారి పేరు మీద కూడా పథకాలు తక్కువనే ఉన్నాయి, అయితే ఇందిరమ్మ లేకపోతే రాజీవ్ గాంధీ. భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రతి పథకానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్ భారతం అని పెడుతుంది, లేకపోతే PM కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి అని పెట్టినాం. నరేంద్ర మోడీ గారి సమ్మాన్ నిధి అని ఎక్కడ పెట్టలేదు. మేము ప్రజల పక్షాన్ని ఉంటున్నాం, వాళ్ళు వ్యక్తుల పక్షాన్ని ఉంటున్నారు. దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ భారతీయ జనతా పార్టీ అండ్ కాంగ్రెస్.
మూసీని సుందరీకరణ చేస్తాం, మూసీని శుద్ధి చేస్తాం. చంద్రశేఖరరావు గారు 10 ఏళ్లలో హుస్సేన్ సాగర్ను శుద్ధి చేసి హుస్సేన్ సాగర్ను మొత్తం కొబ్బరి నీళ్ళతో నింపినట్టు రేపు రేవంత్ రెడ్డి గారు 5 ఏళ్లలో మూసీలో కొబ్బరి నీళ్ళు తెచ్చిపోస్తే దానికి భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు. మూసీ సుందరీకరణకి, మూసీ శుద్ధి కార్యక్రమానికి భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకం కాదు. బట్ మీరు మాటలు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, చేతలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మేము అడుగుతా ఉన్నాం. మీరు కూడా సేమ్ కేసీఆర్ లెక్క లుల్లు కంపెనీకో మూసీని అమ్ముకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఎంత దారుణం అంటే మీడియా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సినటువంటి ఒక అంశాన్ని మీ ముందుంచి నేను ఈ ప్రెస్ మీట్ ముగిస్తాను. అన్న, ముందుగా కొండపోచమ్మ సాగర్కి వెళ్ళి మూసీకి గోదావరి నీళ్లు తెస్తామని చెప్పిర్రు అన్న. డిపిఆర్ తయారు చేసిర్రు, 1500 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుందని లెక్క రాసిర్రు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పింది వాప్కోస్ అనేటువంటి సంస్థకి ఇచ్చినాం, మేము పారదర్శకంగా చేసినాము అని చెప్పారు. కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి మూసీ నదికి నీళ్లు తీసుకొస్తే గోదావరి జలాలు 1500 కోట్లు ఖర్చు అవుతాయి అనేది ఆ సర్వే సంస్థ సర్వే చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. రాత్రి మీతో చిట్చాట్లో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడిన మాటలు నేను చూసిన అన్న. మల్లన్న సాగర్కి వెళ్ళి తెస్తాం మేము, 7000 కోట్లు అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఏముందనేది ఒకసారి దయచేసి ప్రజలు ఆలోచించాలి. కొండపోచమ్మ సాగర్ హైదరాబాద్కి దగ్గర ఉంటుందన్న. కొండపోచమ్మ సాగర్ పైన ప్రాజెక్టు మల్లన్న సాగర్, మల్లన్న సాగర్ పైన ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టు రంగనాయక సాగర్. ఇప్పుడు వీళ్ళు కొత్త కథ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎంత అధ్వానంగా మాట్లాడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు, కావాలని ఎట్లా మిస్గైడ్ చేస్తున్నారని చెప్తా మీకు. కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్కి తెస్తే 1500 కోట్లు. ఎందుకు కొండపోచమ్మ సాగర్ వద్దంటుర్రు అని ఒక మంత్రిని అడిగితే చెప్తాడు మంత్రి, కొండపోచమ్మ సాగర్ చిన్నగా ఉన్నది, కొండపోచమ్మ సాగర్లో 20 టీఎంసీలే ఉంటాయి, మల్లన్న సాగర్ పెద్దగా ఉంది, అందులో 50 టీఎంసీలు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. ఎంత ఫూలిష్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే, మల్లన్న సాగర్లో కట్క అయితే కొండపోచమ్మ సాగర్ నిండుతుంది పైపుల ద్వారా వచ్చి. అది 50 టీఎంసీలు, ఇది 10 టీఎంసీలే అనుకో, 20 కాకపోతే 10 అనుకో అన్న. ఆడ కట్కెత్తే కొండపోచమ్మ సాగర్ దగ్గర నీళ్ళు అయితే వస్తాయి కదా. ఈడికెళ్ళైతే 1500 కోట్ల ఖర్చు అవుతుంది, మల్లన్న సాగర్కి వెళ్తే 7000 కోట్లు అవుతుంది ఖర్చు. ఈ కాంట్రాక్టులన్నీ మళ్ళీ ఆడిపోతున్నాయన్న. కేసీఆర్ ఉండం కదా ఆంధ్ర కంపెనీకి ఇచ్చిండు, పెద్ద కంపెనీకి ఇచ్చిండు అని తిట్టిర్రో కంపెనీని. మళ్ళీ ఇలా రేవంత్ రెడ్డో రవంత్ రెడ్డో తీసుకుపోయి మళ్ళీ అదే కంపెనీ కట్టబెడుతున్నాడు. ఆ రోజు తిట్టినాడు నీ కంపెనీలకే, మళ్ళీ ఇలా తీసుకుపోయి 1500 కోట్లు పోయి 7000 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఎవరికి, మల్లన్న సాగర్ కట్టిన మెగా కంపెనీకి ఇచ్చేందుకే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తప్ప ఇంకొకటి లేదు. ఈ ప్రభుత్వం మొత్తం మూసీ సుందరీకరణ పేరిట పైసలు ఎట్లా తీసుకోవాలని చూసుకుంటున్నారు. ఉదాహరణకి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాటలనే, మూసీ నదిని ఆయన 55 కిలోమీటర్ల పొడవు శుద్ధి చేద్దామని అనుకుందాం. పట్నంలో ఉన్న 15 కిలోమీటర్లు 20 కిలోమీటర్లు వదిలేయండి. ఆ 20 కిలోమీటర్లలో ఎక్కడైతే జనావాసాలు ఉన్నాయో మేమంతా స్టడీ చేస్తున్నాం అఫీషియల్గా, శాస్త్రీయంగా. మళ్ళీ 2-3 రోజులలో మీ ముందు గణాంకాలతో వస్తాం. ఈ 15 కిలోమీటర్లలోనే పేదోడు ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. నిజంగా ఈ పేదోళ్ళు ఉన్నటువంటి 15 కిలోమీటర్లను వదిలేసి మిగతాలు ఉన్నటువంటి 32-42 కిలోమీటర్లో ఉన్నది దాన్ని డెవలప్ చేయి, దాన్ని గొప్పగా సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దు. ఆడ లుల్లు మాలు పెట్టు, మెగాకి, ఇంకా నీకు నచ్చిన కంపెనీలకు అన్ని, మీ అన్నకి మీ తమ్మునికి మాకేం అభ్యంతరం ఉంటుంది. పేదోడు ఇల్లులు కట్టినటువంటి ఈ 15-18 కిలోమీటర్ల దూరమే 55 మీటర్లు వెడల్పు చేస్తా, థేమ్స్ నదిని తీసుకొస్తా. ఏం తేడా ఉంది కేసీఆర్కు నీకు? ఆయన గట్లే చెప్పిండు, హుస్సేన్ సాగర్ మొత్తం కొబ్బరి నీళ్ళతో నింపుతా అన్నాడు. 10 ఏళ్ళు ఆయన కడుపులో కొబ్బరి నీళ్ళు పడ్డాయో ఇంకేం నీళ్ళు పడ్డాయో నాకు తెలియదు, కానీ హుస్సేన్ సాగర్ మాత్రం అట్లే ఉన్నదన్న. ఆ నీళ్ళు ఎవరికి తాగేందుకు పనికిరాలే. ఇలా ఈయనొచ్చి మూసి ఎవరు ఆపినా ఆగదు. ఆపకు సార్, కానీ నువ్వు చేస్తున్న తప్పుల్ని ప్రజలకు చెప్పేందుకు భారతీయ జనతా పార్టీ ముంగట్టు ఉంటుంది. కొండపోచమ్మ సాగర్కి వెళ్ళి 1500 తోటి పూర్తయ్యే గోదావరి జలాలని ఏ కాంట్రాక్టర్ లబ్ధి కోసం మల్లన్న సాగర్కి వెళ్ళి 7000 కోట్లు పెట్టి తెస్తా అంటున్నావు రేవంత్ రెడ్డి చెప్పు ప్రజల ముందుకి. నీకు అర్థం కాకపోతే నన్ను విలువ, నేను చూపెడతా. మల్లన్న సాగర్ యాడుంది, కొండపోచమ్మ సాగర్ యాడుంది. 1500 కోట్లని 7000 కోట్లకు పెంచడం వెనకాల మొన్న ఏదో నీ స్కిల్ యూనివర్సిటీకో నీ యువత కోసం ఏదో చేస్తా అని వచ్చిన 200 కోట్లు ఏంది అడ్వాన్స్ అన్న, టోకనా? ఆ 1500 కోట్లని 7000 కోట్లు పెంచినందుకు ఆ కంపెనీ నీకు ఇచ్చిన గిఫ్టా అన్న? వెనకటికో మాట ఊకే చెప్పుదు, క్విడ్ ప్రోకో అని చెప్పుదురు. బహుశా ఇది కూడా అదే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్న నాకు. ముందుగా దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం
నిన్న మా దగ్గర వనపర్తి జిల్లాలో కొందరు పని లేక ప్రజలను ఏ విధంగా మభ్యపెట్టొచ్చు, ప్రజలను ఏ విధంగా తప్పుదో పట్టించవచ్చు ఆలోచనతోన ప్రజలు ఎలక్షన్లలో బుద్ధి చెప్పినా కూడా అవన్నీ పక్కకు పెట్టేసి అచ్చొచ్చిన ఆంబోతుల్లాగా ఊర్ల మీద పడి తిరుగుతూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ యనమల రేవంత్ రెడ్డి గారి గురించి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ మేమిచ్చిన హామీల గురించి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ పబ్బం గడుపుతున్న హరీష్ రావు గారి గురించే ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నిన్న వనపర్తి పట్టణంలో అక్కడ ఉన్న మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఏదో మొసలి కన్నీళ్లు రైతుల పట్ల వీళ్ళకేదో ప్రేమ ఉన్నట్టు రైతుల కోసం వీళ్ళేదో ఉద్యమం చేయాలి అనే ఆలోచనతోన నిన్న ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమానికి హరీష్ రావు గారు అక్కడికి వచ్చి అంటే మనుషులు ఇంత పచ్చి అబద్దాలు కూడా మాట్లాడతారా అనే విధంగా నిన్న హరీష్ రావు గారి మాటలను చూస్తే అర్థమైతా ఉంది. ముఖ్యంగా హరీష్ రావు గారు మాట్లాడుతూ నిన్న అక్కడ రైతులేదో వాళ్ళ కార్యక్రమానికి స్వచ్ఛందంగా వచ్చినట్టు 10,000 మంది రైతులు ఆ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయినట్టు ఆయన ప్రచారం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసిండు హరీష్ రావు గారు. కానీ నిన్నటి ఆ మీటింగ్లో ఇక్కడనే పక్కల వనపర్తి ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు, డీటెయిల్గా మాట్లాడతారు ఆ విషయం మీద. నిన్నటి ఆ మీటింగ్ చూస్తే వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి బీర్లు బిర్యానీలు తాగిపించి తినిపించి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలవాటు అది. కొందరు వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తలను తీసుకొచ్చేసి ఆ మీటింగ్ పెట్టుకొని వీళ్ళ మీటింగ్ కు రైతులే స్వచ్ఛందంగా వచ్చినట్టు, ఆ రైతులంతా కూడా మాకు రుణమాఫీ కాలేదని వీళ్ళకేదో చెప్పినట్టు వీళ్ళు ప్రచారాలు చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఈరోజు హరీష్ రావు గారు. ఈరోజు హరీష్ రావు గారు కానీ కేటీఆర్ గారు ఇద్దరు కూడా ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆర్థికంగా దోపిడీ చేసిన దోపిడీదారులు. మీరు కూడా ఈరోజు ఈ ప్రజాపాలన గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఈ 10 నెలల కాలంలో మేము చేసిన అభివృద్ధి గురించి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున హర్షం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా నెరవేర్చుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా రైతుల విషయానికి వస్తే ఈరోజు రైతులకు ఇచ్చిన హామీ రుణమాఫీ విషయంలో హరీష్ రావు గారు పదే తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తా ఉన్నాడు. మేము రుణమాఫీ ఎక్కడ చేసినామని చెప్పేసి. అయ్యా హరీష్ రావు గారు, మీరు 2018 ఎలక్షన్లలో ఇచ్చిన హామీ 1,00,000 లోపు రుణాలు మాఫీ చేస్తామని నీవే ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉండి 2023 వరకు కూడా మీరు ఇచ్చిన హామీ నెరవేర్చలే రైతులకు రుణమాఫీ. కానీ ఈరోజు మేము ఇచ్చిన హామీ మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే 2,00,000 లోపు రుణాలు మాఫీ చేస్తామని చెప్పినరో 27 రోజులల్లా దాదాపు 18,000 కోట్ల రూపాయలు 22 లక్షల మంది రైతుల అకౌంట్లలో జమ చేసి వాళ్ళ రుణాలు మాఫీ చేసినాం. ఈరోజు ఆ రైతులందరూ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున సంతోషం వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు. 2 లక్షల పైచిలుకున్న రైతులకు సంబంధించిన రుణాలు కూడా తప్పకుండా మాఫీ చేస్తామని చెప్పేసి మేము చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యంగా రైతు బంధు విషయంలో కూడా తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తా ఉన్నారు. మీలాక కొండలకు గుట్టలకు పండించని పండని భూములకు కూడా రుణమాఫీ ఇచ్చి రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా చిన్నాభిన్నం చేసిన మీరు ఈరోజు రైతు భరోసా గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఈరోజు రైతు భరోసా విషయంలో కూడా మాకు స్పష్టత ఉంది. రైతులు పండిస్తున్న భూములు ఏవైతున్నాయో ఆ భూములకు రైతు భరోసా ఇస్తామని చెప్పేసి మననే మా గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఈరోజు మొన్న పడ్డ వర్షాలకు పంటలు నష్టపోతే ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు రైతుల అకౌంట్లల్లో ఎవరైతే అధికారులు వివరాలు సేకరించిన ఒక 1 వీక్ లోపలనే రైతుల అకౌంట్లలో 10,000 రూపాయలు ప్రతి రైతుకు ఒక్కొక్క ఎకరాకు జమ చేసిన విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. గతంలో ఎప్పుడు జరగలే. ఎప్పుడు కూడా పంట నష్టం గురించి మీ 10 ఏళ్ల పాలనలో రైతులు పంటలు నష్టపోతే
మీరు పట్టించుకోలేదు. ఈరోజు మేము పంటలు నష్టపోతే ఇమ్మీడియట్లీ రైతుల పొలాల దగ్గరికి వెళ్లి అధికారులు నమోదు చేసి ప్రతి ఎకరాకు పంట నష్టపోయిన రైతులకు ఎవరైతున్నారో ప్రతి ఎకరాకు 10,000 రూపాయలు. ఒక వనపర్తి జిల్లాలోనే దాదాపు 2,000 మంది రైతులకు 2 కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్లలో జమ చేసిన ఘనత ఈరోజు మా ప్రభుత్వం అనేది, మా ప్రజా ప్రభుత్వం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 79 కోట్ల రూపాయలు పంట నష్టపోయిన రైతులకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన పంటలు నష్టపోయిన రైతులకు చెల్లించిందని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇవే కాకుండా ఈరోజు రైతులకు పనిముట్ల విషయంలో కూడా, సబ్సిడీ విషయంలో కూడా మేము ఎక్కడికి వెనకకు తగ్గకుండా అవి చేయబోతా ఉన్నాం. ఈరోజు ముఖ్యంగా సన్న ఓట్లకు మేము చెప్పిన విధంగా బోనస్ 500 రూపాయలు రేపు ఈ సీజన్ అంటే మొన్ననే కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రారంభించినాము. ఇప్పుడు ఒడ్లు కలాల కాడికి వస్తా ఉన్నాయి. ఒడ్లు కొన్న వెంబడే మద్దతు ధరతో పాటు 500 రూపాయల ఖచ్చితంగా 500 రూపాయల బోనస్ కూడా చెల్లించబోతా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. దాని పట్ల రైతులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు, రైతులు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కొనుగోలు కేంద్రాలు పంటలు చేతికి రాకముందే, పంటలు కళ్ళాల కాడికి రాకముందే మేము ఈరోజు కొనుగోలు కేంద్రాలు ముందస్తుగానే ప్రారంభించి రైతులకు అవగాహన సదస్సులు పెట్టి రైతులకు ముందే చెప్తా ఉన్నాం. మీరు ఒడ్లు ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వానికి అమ్మండి, మీరు కొన్న వెంబడే 48 గంటలలో మీ అకౌంట్లలో పైసలు జమ చేస్తామని చెప్పేసి మేము చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు రైతుల పట్ల మేము పూర్తిగా అవగాహనతో రైతులను ఆదుకోవాలనే లక్ష్యంతో రైతుల పక్షపాతిగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉంటే ఈ పాపాత్ములు 10 ఏళ్లుగా పందికొక్కుల్లాగా అడ్డగోలుగా దోసుకున్న దోపిడీదారులైన హరీష్ రావు, కేటీఆర్ మీరు పాపాత్ములు ఈరోజు మమ్మల్ని విమర్శించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. మా ముఖ్యమంత్రి గారి మీద తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను అడ్డగోలు దోచుకున్న దోపిడీదారులు మీరు. ఈరోజు రాష్ట్రము ఈరోజు ఈ పరిస్థితులు ఉండడానికి కారకులు మీరు. 10 ఏళ్ల కాలంలో మీరు చేసిన అభివృద్ధి శూన్యం, కానీ మీరు చేసిన అప్పులు మాత్రం కోకొల్లలు. ఈరోజు 7 లక్షల కోట్ల అప్పులు చేసేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల నెత్తిన రుద్దిన మీరు ఈరోజు బయలుదేరి వచ్చేసి మళ్ళా మీరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తూ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమి ఇస్తలేరు, ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేర్చలేరు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రైతులను మోసం చేస్తున్నారని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు. ఈరోజు మీరు మీ మనుగడ కోసం, ముఖ్యంగా మీ పార్టీ అధ్యక్ష పదవి కోసం మీ బావమరిది హరీష్ రావు, కేటీఆర్ ఇద్దరు కలిసి పోటీ పడుతూ ఈరోజు ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఎక్స్పైరీ అయిపోయిందని చెప్పేసి ఆయన ప్లేస్ ను మీరిద్దరు పోటీ పడి ఆ ప్లేస్ ని ఏ విధంగా కొట్టేయాలనే ఆలోచనతోన ప్రభుత్వం మీద, ముఖ్యమంత్రి గారి మీద తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తూ పబ్బం గడుపుకుంటున్నారు. ఇప్పటికైనా మీ బుద్ధి మార్చుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే ప్రజలు మీకు జనరల్ ఎలక్షన్లో, అదేవిధంగా ఎంపీ ఎలక్షన్లో కూడా మీకు బుద్ధి చెప్పారు. మీరేదో పగటి కళ్ళలు కంటున్నారు. మేము వచ్చినాక కొందరు పేర్లు రాసుకుంటున్నాము, కొందరు అధికారుల పేర్లు రాసుకుంటున్నాము, మేము వచ్చినాక చూస్తాం. మీరు వచ్చేది పగటి కళ. మీరు ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది రాష్ట్రంలో ఉండదు. రాబోయే రోజుల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకోబోతా ఉంది. ముఖ్యంగా వచ్చే ఎన్నికలలో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ లో మీరు ఒక్క వార్డు మెంబర్ కూడా గెలవరని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రజా ప్రభుత్వం పట్ల చాలా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ మాకు మద్దతుగా ఉన్నారు. మీరేదో పగటి కళ్ళలు గంట ఉన్నారు, లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ లో మీకేవో సీట్లు వస్తాయని. ఒక్క వార్డు మెంబర్ కూడా గెలిచే పరిస్థితులు లేవని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. మీ పగటి కళ్ళలు ఇక్కడ ఏం పనిచేయవు, ఏదో మీరు మళ్ళీ వస్తాము, మళ్ళీ ఏదో చేస్తామని చెప్పేసి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తూ ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. సో ప్రతి విషయం మీద కూడా చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మా మంత్రివర్గ సహచరులు అందరం కూడా మేము ముందుకు పోతా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా మా పట్ల పూర్తిగా విశ్వాసంగా ఉన్నారు. మీరు ఎక్కడ మీటింగ్లు పెట్టి ఎక్కడ ఎన్ని తప్పుడు ప్రచారం చేసినా ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితులు లేరని చెప్పేసి, రైతుల పట్ల మీరు కారుస్తున్న ముసలి కన్నీరు రైతులకు కూడా తెలుసు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. అందరికి నమస్కారం. పత్రికా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు హరీష్ అండ్ కేటీఆర్ ఇద్దరు డిసెంబర్ థర్డ్ రోజు ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ అయిన తర్వాత చాలా రకాలుగా
గవర్నమెంట్ ఇబ్బంది పెట్టాలని, గవర్నమెంట్ వడగొట్టాలని వాళ్ళు సెక్రటరియట్కు పోయిన రోజులు లేవు, ఒక క్యాబినెట్ మీటింగ్ పెట్టిన రోజులు లేవు. వాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్లు ఆ అహంకారం ఆ 9.5 సంవత్సరాల పదవి వ్యామం పోయింది. మెంటల్ ఎక్కి పిచ్చెక్కి రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఈయనకు మంచి పేరు వస్తుంది. ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ లో ఓడగొట్టారు, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో 0 గుండు సున్నా ఇచ్చారు. దాని తర్వాత కనీసం ఈ లోకల్ బాడీలన్న కనీసం వాళ్ళ గుర్తును వాళ్ళ పార్టీని అంతకుముందు భారతదేశంలో మేము ఇరగదీస్తామని అన్ని రాష్ట్రాలకు పోయారు. అక్కడ ఎక్కడ దిక్కు లేక అన్ని దుకాణాలు బంద్ చేసుకుని ఆ పార్టీ ఆఫీసులన్నీ బంద్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ తెలంగాణకు వచ్చి జిల్లాల మీద పడి తిరుగుకుంటా పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్ళకి మైండ్ దుబ్బింది వాళ్ళకు. వాళ్ళిద్దరికి నా సలహా ఏంటంటే ఏదైనా హాస్పిటల్కి పోయి వాళ్ళ టెస్టులు చేయించుకోమని చెప్తూ నిన్న వనపర్తిలో రైతు సదస్సు మీద రైతు ధర్నా అనే పేరు మీద ఒక మీటింగ్ పెట్టున్నారు. ఆ మీటింగ్ లో ఓన్లీ వాళ్ళ కార్యకర్తలను పిలుచుకొని హరీష్ రావు గారు చెప్తారు, రైతు రుణమాఫీ గానులంతా చేతులు ఎత్తండి అంటారు. నేను చెప్తున్నా వనపర్తి ఎమ్మెల్యేగా ఆ చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళు ఎంతమంది? మీరు వారం రోజుల నుంచి అక్కడ ఉన్న నిరంజన్ రెడ్డి ఊరూరు తిరిగి గ్రామం తిరిగి మీకు దండం పెడతారు, అబ్బా రండి 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 అని అడుక్కొని తీసుకొచ్చుకున్నాడు. ఆ వచ్చిన 3-4 వేల మందిలో చేతులు ఎత్తిపించాడు. నేను ఇక్కడ నుంచి మన గాంధీ భవన్ నుంచి వాళ్ళకు సవాల్ విసురుతున్నా హరీష్ రావు గారికి. ఆయన నిరంజన్ రెడ్డి మాటలు చెప్పి ఈయన అబద్దాలు చెప్పినందుకు అక్కడ చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళందరినీ ఎవరెవరికి పెండింగ్ ఉందో వాళ్ళందరూ మా ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్కి రమ్మనండి, మేము దగ్గరుండి చేపిస్తాం. ఫస్ట్ నాకు తెలిసి 555 మంది అబౌట్ 2 lakhs ఉన్నారు. 332 మంది వనపర్తి జిల్లాలో సమ్ టెక్నికల్ పేర్లు కానీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇది నేను క్లారిటీగా ఉన్నా. అది కాకుండా ఎవరున్నారో ఆడ చేతులు ఎత్తున వాళ్ళు ఎవడున్నారో వాళ్ళన్నీ ఎందుకు లోన్ మాఫీ కలదో లోన్ నెంబర్తో సహా వనపర్తి ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్కి నిరంజన్ రమ్మంటున్నా, ఆయన తీసుకొని రమ్మని చెప్పండి, మేము దగ్గరుండి ఇప్పిస్తాం. అప్పుడు ఆయన ఎన్ని అబద్దాలు చెప్తాడంటే చేపలు వదలలేదని చెప్తాడు. నిన్న చేపలు ఆల్రెడీ వదులుతున్నాం, స్టార్ట్ చేసిన్నాం అంటే నోటికి ఏది వస్తే అది అబద్దం. ఆయన రుణమాఫీ కాలేదంటాడు, అది కాలేదంటాడు, ఇది కాలేదు, చేపలు వదలలేదంటాడు, కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు వేయట్లేదంటాడు. అన్ని ఇస్తున్నాం, ఒక్కొక్కటి అన్ని ఇస్తున్నాం. వాళ్ళు 2014 వాళ్ళకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం ఇచ్చినప్పుడు 69,000 కోట్ల అప్పుతోన కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి అప్పచెప్పింది. మళ్ళీ వాళ్ళు 2023 December 7th రోజు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి అప్పచెప్పినప్పుడు 7,12,000 కోట్ల అప్పుతో ఇచ్చినారు. దానికి 5 నుంచి 6,000 కోట్లు ఎవ్రీ మంత్ వడ్డీ కడుతున్నాం. అయినా కూడా సంక్షేమ పథకాలు ఒకటి తర్వాత అన్ని చేసుకుంటూ పోతున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారికి వచ్చి ఆ పేరును చూసి ఈయన ఎక్కడ పర్మనెంట్ అయిపోతాడని కడుపుబ్బి పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నారు. ఇంకోటి నిన్న అక్కడ పాలమూరు రంగారెడ్డి మీద మాట్లాడారు. ఈ వేదిక ద్వారా మీరే సాక్ష్యం. మీరు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి హరీష్ రావు గారు ఆయన వాళ్ళ మాటలు అబద్దాలు చెప్పినందుకు అక్కడ మాట్లాడిన వాళ్ళందరికీ మేము సవాల్ ఇస్తున్నాం. 27,400 కోట్లు December 7th వరకు వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టున్నారు. 90% ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ అవుతున్నారు. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పిందే కొంచెం నిజం అనుకున్నాం. 10% అంటే ఎంత? ఇంకా 270 కోట్లే కదా. 270 కోట్లు మా సీఎం గారి ఖాళీలు మొక్కి మేము ఆడుకొని తెచ్చిస్తాం. వాళ్ళని కంప్లీట్ చేస్తారా? అది అబద్ధం కదా. 270 కోట్లు 90% 27,000 కోట్లు అంటే 10% అంటే ఇంకా 300 కోట్లే కదా. 300 కోట్లు ఇస్తే అది అయిపోద్దా? ఇన్ని అబద్దాలా? ఇంత ఒక్క ఎకరాకు నీళ్ళు ఇచ్చారా వాళ్ళు? ఉమ్మడి మామనాథ్ జిల్లాలో 27,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మోటార్లు రెడీగా ఉన్నాయంటారు, స్టార్టర్లు రెడీగా ఉన్నాయంటారు. అన్ని అబద్దాలు. చెంబులు లోటలు తీసుకొని రండి, ఎలక్షన్ల ముందర పంప్ ఆన్ చేస్తున్నాం, అన్ని తీసుకుపోయి గుళ్ళల్లో పూజలు చేయండి అని ఒక మోటార్ ఆన్ చేసి ఆ చెంబులు లోటలతో నీళ్లు తీసుకుపోయి దేవుళ్ళతో పూజలు చేయించినందుకు అది కూడా వాళ్ళకి పాపం తగిలింది. వాళ్ళు అయినా బుద్ధి రాలే. పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ లో గుండు సున్నా ఇచ్చారు, అయినా బుద్ధి రాలే. మళ్ళీ అబద్దాలు చెప్పుకుంటూ అవుతున్నారు. ఆ పాలమూరు రంగారెడ్డి దాని మీద చర్చకు రావాలి వాళ్ళు. ఆ దాని మీద అంతా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కేసులు వేయించిందని అన్నారు ఆయన హరీష్ రావు. ఆ కేసులు వేయించిన ఆయన పక్కనే ఉన్నాడు, కొల్లాపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే. ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని చెప్తున్నాడు. కొంచెం సిగ్గు శరం ఉండాలి. కేసులు వేయించిన పక్కన పెట్టుకుని కేసులు వేయించారు అంటాడు. వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకున్నారు కేసులు వేయించిన? అవన్నీ ఆలోచన చేయాలి వాళ్ళు. ఇంకా నిరంజన్ రెడ్డి అంట వనపర్తికి మొత్తం అది చేసినట్ట ఇది చేసినట్ట. ఆయన వేసింది మేము రోజు నేను చెప్పేది చెప్తున్నాను. ఒక డిస్టిక్, ఒక మెడికల్ కాలేజీ, ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ, ఒక నర్సింగ్ కాలేజీ, నువ్వు గవి తప్ప ప్రజలకు ఏం చేసినావు? 5 ఏళ్ళు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిని వనపర్తికి ఏం బీకినావు అని అడిగినాం, చాలా సార్లు అడిగినాం. ఏం చేసిండారా? చాలా చర్చకు రమ్మంటున్నాం. కర్రు కాల్చి వాత పెట్టి 25,500 ఓట్లతో ఆ BRS పార్టీని బొందబెట్టిరు, ఆయన ఓడగొట్టిరు. అన్ని వనపర్తిలో ఇంతకు ముందున్న అందరు ఎమ్మెల్యేలు అప్ టు మా చిన్నారెడ్డి గారి వరకు అంత గులాబీ మొక్కలు, ఈయన ఒక్కడే గంజాయి మొక్కని చాలా సార్లు చెప్పిన. ఆ గంజాయి మొక్కని తీసి పక్కన పడేసారు, పీకేసారు దాన్ని.
ఆయన బుద్ధి లేకుండా మళ్ళీ నేనుండని చెప్పుకోనికే. అదే వేదిక మీద చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, ఇంకో పెద్ద మనిషి. 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసిండు, ఒకసారి రాజ్యసభ చేసిండు. ఆయన ముందర ఈయన ఏం స్పీచ్ ఇచ్చిండంటే రికార్డెడ్, మీరు చూడండి. గడిచిన కాంగ్రెస్ టీడీపీ వనపర్తికి కానీ ఉమ్మడి మామదానికి ఏం చేయలేదట. ఈయన నవ్వుతున్నాడు. నిజంగానే ఏం చేయలేదంటే చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి చెప్పాలి 10 ఏళ్ళు ఏం చేసి గార్దాం కలిసిండు. ఆయన 10 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, ఒక 5 ఏళ్ళు రాజ్యసభ ఉన్నాడు, 6 ఏళ్ళు. మళ్ళీ ఆయన చేయలేదు, నిరంజన్ రెడ్డి కరెక్ట్ అని చెప్పవాలి, లేదా రాజీవ్ చౌక్ వచ్చి తప్పైందని చెప్పవాలి, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి రాజీనామా చేయవాలి. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా ఇక్కడ నుంచి సవాల్ చేస్తున్నాం మేము. ఇన్ని అబద్ధాలా? మళ్ళీ దాంతోపాటు ఇక నిరంజన్ రెడ్డి గురించి, ఆయన అగ్రికల్చర్ ఉన్నప్పుడు మేము చాలా వేదికల మీద చెప్తున్నా, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి చెప్తున్నా. నువ్వు మార్కులు వేసి వస్తున్నావా, నిరంజన్ రెడ్డిని సమర్థిస్తున్నావా? హరీష్ రావు గారు మీరు సమాధానం చెప్పాలి. ఆయన ఫామ్ హౌజులు 14 ఎకరాల నుంచి 300 ఎకరాలకు సమర్థిస్తారా? ఆయన ఇంట్లో బినామీల పేరు మీద 90% సబ్సిడీలు తీసుకునేందుకు సమర్థిస్తారా? మానవపాడు ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ తగలబెట్టినందుకు సమర్థిస్తారా? రాత్రి వనపర్తిలో ఫైళ్లు మాయమైనందుకు సమర్థిస్తారా? 33 జిల్లాలో వనపర్తి జిల్లాలో ఎక్కువ రైస్ మిల్లర్స్ స్కామ్ అయింది, అది నిరంజన్ రెడ్డి గారి ద్వారా, దానికి సమర్థిస్తారా? దేనికి సమర్థిస్తారు? మీరు ఆయన కోసం వచ్చి మీరు ఆయనకు జేజేలు కొట్టింది కదా. బుద్ధారం రైట్ కెనాల్ గురించి చెప్పిండు హరీష్ రావు గారు. అంతకుముందు అదే వేదిక మీద నేను కూడా ఉన్నా. నన్ను ఈ 45 రోజుల బిల్లులు లేకపోయినా, టెండర్స్ లేకపోయినా గన్పూర్ కెనాల్ కానీ బుద్ధారం కెనాల్ కానీ మా మేఘారెడ్డి బాగా చేసినట్టు ఇద్దరు చెప్పారు. నిరంజన్ రెడ్డి చెప్పాడు, అప్పుడున్న ఇరిగేషన్ మంత్రి చెప్పాడు. మళ్ళీ అదే వేదిక మీద నేను చెప్పారు. మళ్ళీ అది నిరంజన్ రెడ్డి చేసినట్లా, మేఘారెడ్డి చేసినట్లా? దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. దాంతో పాటు శ్రీనివాస్ గౌడ్ అండ్ మాజీ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి ఆడున్న కార్యకర్తలకు కొన్ని సూచనలు చేశారు. రైతు సదస్సులో ఏం సూచనలు చేసిందంటే పోలీస్ కేసులు పెడుతున్నారు, మమ్మల్ని ధర్నా చేయట్లేదు, మమ్మల్ని ఏం చేయట్లేదు, అబద్దాలు చెప్తున్నారు. దీనికి కూడా వాళ్ళిద్దరు వచ్చి సమాధానం చెప్పాలి. మాజీ మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ గౌడ్. 9.5 సంవత్సరాల్లో మీరు ఎంతమంది పోలీస్ కేసులు పెట్టింది? కార్యకర్త మీద కానీ, ప్రెస్ వాళ్ళ మీద కానీ, వేరే వాళ్ళ మీద, రైతుల మీద. 10 నెలల్లో మేము ఎంతమంది పెట్టించినాం? మాకు తెలిసి వనపర్తి జిల్లాలో 0. వాళ్ళు పెట్టించిన కేసులు రేపటి వరకు రాజీవ్ చౌక్ రమ్మని ఒక మెసేజ్ పెడితే ఎంతమంది వస్తారో చూద్దాం. ఇన్ని అబద్ధాలా? మీరు పోలీస్ కేసులు పెట్టించుకోండి, మీరు అది చేయండి. నిరంజన్ రెడ్డి మొబైల్ నుంచి కార్యకర్తలకు మెసేజ్ పోతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఇష్టం ఉన్నట్టు తిట్టండి మీరు సీఎంను, ఎమ్మెల్యేను. వాళ్ళు పోలీస్ కేసులు పెడితే నేను బెయిల్ ఇప్పిస్తా. మీరు ఎంతమంది ఇట్లా అంటే ఆ రకంగా వాళ్ళు సలహాలు ఇస్తున్నారు. రైతు సదస్సులో వాళ్ళు ఇచ్చిన సూచనలు ఇవి. అంటే పోలీస్ కేసులు పెట్టుకోమని మీటింగ్ పెట్టారా, రైతుల కోసం పెట్టిరా? నిన్న ఇంత అబద్ధాలా? ఇంత అబద్ధాలు. నిన్న నిరంజన్ రెడ్డి గారు మా గౌరవ చిన్నారెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడండి. ఆయన సైలెంట్గా ఉండాలంట, మౌనం వీడాలట. ఎందుకు మౌనం వీడాలి? నువ్వు పవర్లు ఉన్నప్పుడు ఒక కలెక్టర్ రివ్యూ మీటింగ్ లో డోర్ తెలుసుకుని యాజ్ ఎమ్మెల్యే నువ్వు ప్లానింగ్ బోర్డు చేరున్నప్పుడు ఈయన ఎమ్మెల్యేని లోన్కి వస్తే నీవు అన్న మాటలు నేను చెప్పలేను. అంత వల్గర్గా వాడిని ఎవరు రానిచ్చిండు, అది రానిచ్చిండు. అక్కడ అది ఇష్టం ఉన్న బూతులు. వాళ్ళు అప్పుడే మా చిన్నారెడ్డితో ప్రేమ ఎందుకు వచ్చింది? సిగ్గు స్థిరం ఉందారా భయ్ నిరంజన్ రెడ్డి? నీకు ఇక్కడ నుంచి చెప్తున్నా. బీఆర్ఎస్ పార్టీలంతా మా చిన్నారెడ్డి సభకు పంపించి రాత్రిపూట అక్కడ మాట్లాడించి ఫోన్లు చేయించుకొని బతుకుతున్నాడు ఆయన. బీఆర్ఎస్ పార్టీలను అక్కడ పంపించే వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఉంటే ఆయన ద్వారా ఫోన్ చేయించుకుంటున్నాడు. నీ మొబైల్ నుంచి మెసేజ్లు పోలేదు కానీ, నీ మొబైల్ నువ్వు మాట్లాడలేదని నువ్వు ప్రూవ్ చేయగలవా? నిజంగా నువ్వు ఇంకా ఎవరెవరికి ఫోన్లు చేస్తున్నావు, నీ ఫోన్ డేటా తీస్తే తెలుస్తుంది. రాత్రిపూట ఎవరికి చేస్తున్నావు, మధ్యాహ్నం పూట ఎవరికి చేస్తున్నావు, సాయంత్రం ఎవరికి చేస్తున్నావు. ఇదే మీ పద్ధతి. మేం మాట్లాడాలంటే చాలా ఉన్నాయి. మీరు ఏం జనాలను రెచ్చగొట్టినా, రైతుల పేరు మీద ఇంకేమన్నా చేసినా అవన్నీ అయ్యేది కాదు, పోయేది కాదు. అవన్నీ ఎవ్వరు నమ్మరు. ఇప్పుడు ఆ 2 ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ల ఆల్మోస్ట్ కరుగాలు చోత పెట్టినారు. పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ 0 ఇచ్చిండ్రు. లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్ల కోసం మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ ఎవరు మాట్లాడినా లాస్ట్ కు లోకల్ బాడీలో మన క్యాండిడేట్లను చూసుకునే పరిస్థితి. వాళ్ళు క్యాండిడేట్ లేరు, వాళ్ళకు వార్డు మెంబర్లకు లేరు, సర్పంచులకు లేరు, ఎంపీటీసీలకు లేరు. ఆ క్యాండిడేట్ల కోసం మేము ఉండమని చెప్పించుకొని నిన్న ధర్నా కార్యక్రమం చేసిండ్రు. దానికి ఈయన పెద్ద మనిషి వచ్చి అక్కడ రోడ్డుకి వచ్చినట్లు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడు. దానిలో వనపర్తికి మీరు 10 నెలలు ఏం చేసిందంటారు? చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి. పెండింగ్ బిల్స్ చేసి దొంగ జీవోలు ఇచ్చిపోయి అవన్నీ వర్కులు చేయించుకోవడానికి 200 పెండింగ్ బిల్స్ మా సీఎం గారు రిలీజ్ చేసిండ్రు. అమ్మ ఆదర్శ పాఠశాల మీద 17 కోట్లు ఇచ్చినాం. టఫైడిస్ కింద 50 కోట్లు తీసుకొచ్చి టెండర్ పిలిచినాం. ఎస్డీఎఫ్ కింద 10 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినాం. ఆర్ఎండ్బి కింద 8 కోట్లు తెచ్చినాం. పంచాయత్ రాజ్ ఎంఆర్ఆర్ సిఆర్ఆర్ కింద 40 కోట్లు తీసుకొచ్చినాం.
ఎన్ఆర్జీఎస్ 20 కోట్లు తీసుకొచ్చినాం, ఆర్ఎన్బి 50 కోట్లు ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యున్సీకి ఇస్తున్నారు. దాంతో పాటు ఆ పంట నష్టం కింద ఇప్పటిదాకా అన్న చెప్పినట్లు 200 కోట్లు చేసినాం. దాదాపు 2 కోట్లు ఒకటి చేసినాం. కొంతమందికి దాదాపు 60 లక్షల దాకా. అంతకుముందు ఆ పార్టీ ఉన్నప్పుడు కనీసం ఎవరైనా చచ్చిపోతే కనీసం వాళ్ళకు ఒక 100-200 ఇచ్చే అది లేకుండా ఎంఆర్ఓలకు. ఇప్పుడు డైరెక్ట్ వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి మా సీఎం గారు డైరెక్ట్ వాళ్ళ అకౌంట్లలో చేస్తున్నాం. 30 బెడ్ల హాస్పిటల్ పేరుకు తీసుకొచ్చినాం. ఆ జేఎన్టీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కోసం బిల్డింగ్ లేకపోతే దానికి 100 కోట్లు మా సీఎం గారికి ప్రపోజల్ పంపించినాం. వనపర్తిలో 500 బెడెడ్ 200 కోట్లతో హాస్పిటల్ తీసుకొస్తున్నాం. దాంతో పాటు బీసీ వెల్ఫేర్, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ అప్పుడు బిల్డింగ్స్ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్లో ఉంటే దానికి ఒక 25-50 కోట్లు తీసుకొచ్చినాం. ఇవన్నీ మీలాక రూపాయలు తెచ్చి మీలాక మినీ ట్యాంక్ బండ్ల పేరు మీద, మినీ సబ్సిడీల పేరు మీద, ఫామ్ హౌజ్ల పేరు మీద, దొంగ సబ్సిడీల మీద, ఈ కమిషన్ల మీద ఎక్కడ ఏం తప్పు చేయట్లేదు. మేము ఎక్కడ దొరకట్లేదు కాబట్టి మేమేం తప్పు చేయకుండా అన్ని చేస్తున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకు ఓర్వలేకనే ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇప్పటికైనా వాళ్ళు ఎంత అబద్ధాలు చెప్పినా, వాళ్ళు ఏం చేసినా, ఎన్ని మోసాలు చేసినా ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రజలు ఎవ్వరు నమ్మరు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది ఆల్రెడీ ఎంపీ ఎలక్షన్ లో పొద్దున ముందు రోజు 2 రోజుల ముందే బీజేపీకి అమ్ముకున్నారు. వాళ్ళు బీజేపీ ఏజెంట్లతో పాటు వాళ్ళు కూర్చొని మొత్తం ఓట్లన్నీ బీజేపీకి వేయించారు. కాబట్టి వాళ్ళకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాబోయే రోజుల్లో కనీసం ఒక వార్డు నెంబర్ కూడా గెలవరు, ఒక సర్పంచ్ కూడా గెలవరు. మేముండమని చెప్పుకోనికే ఇవన్నీ జిల్లాల మీద పడి, ఊళ్ళ మీద పడి వాళ్ళన్ని అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఎన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా వాళ్ళకి పుట్టగతులు ఉండవు. ఈ వేదిక ద్వారా వాళ్ళు తెలియదలుచుకున్నా. ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు అన్న దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే గారు కూడా పాల్గొంటారు. యాక్షన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఎగ్జాంపుల్ పెబ్బేరు సంత గురించి ఉంది. ఆయన మొబైల్లో నుంచి అక్కడ భూ కబ్జాదారులకు మెసేజ్లు పెట్టిండు. అతను విత్ రికార్డు ఉంది. ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ దాని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. ఆ సంత మీద బినామీలు చేస్తున్నారు. వనపర్తి గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ సంబంధించిన ల్యాండ్ సుప్రీంకోర్టు నుంచి స్టే వచ్చింది. అది కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ టెంపుల్స్ కే వనపర్తి రాజాగారు ఇచ్చున్నారు. ఆ పెబ్బేరు సంతకు సంబంధించిన సూగూరు సంస్థానం వనపర్తి రాజాగారు ఇచ్చున్నారు. అది కూడా 100% కాపాడతాం. ఇవన్నీ మేము ఎంక్వైరీకి స్టార్ట్ చేసినాం. అన్ని ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ అయినాయి. మేము ఎంక్వైరీ ఇచ్చినాం కాబట్టి వాళ్ళ ఇంట్లో పనిచేసే ఒక అబ్బాయికి ఒక 25 కోట్ల ట్రాన్సాక్షన్ ఉంది. అది కూడా మేము డీటెయిల్స్ ఇచ్చున్నాం. దాని మీద అంతా ఎంక్వైరీ స్టార్ట్ అయింది. ఒక్కొక్కటి అవన్నీ ఈ కవర్ చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ వనపడతలు నేను చెప్పుకొని తిరుగుతున్నాడు ఆయన. రుణమాఫీకి సంబంధించి వాళ్ళు 1 లక్ష రూపాయలు ఇస్తామని 5 సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు. అదే మమ్మల్ని ఎందుకున్నారు కాబట్టి 28 రోజులలో అప్ టు 1.5 lakh 2 lakhs వరకు దాదాపు 18,100 కోట్లు ఆల్రెడీ రిలీజ్ అయినాయి. అందరు క్లియర్ అయినాయి. కొంతమందికి మాత్రం ఎగ్జాంపుల్ మేఘారెడ్డి తూడి మేఘారెడ్డిని బ్యాంకులలో ఆధార్ కార్డు ప్రాబ్లం ఉన్నందుకు ఒక 5 to 10% అంటే వనపర్తి జిల్లాలో 552 మంది అట్లా పెండింగ్ ఉన్నాయి. అది కాకుండా ఎబో 5 lakhs ఉన్నాయి, ఒక 800 ఉన్నాయి వనపర్తిలో. సో ఆ టెక్నికల్ ప్రాబ్లంతో ఉంది. ఆ థర్డ్ ఫేజ్ కూడా రిలీజ్ చేయడానికి మా సీఎం గారు మొత్తం రిపోర్ట్ తెప్పించుకున్నాడు. కొన్ని బ్యాంకర్స్ నుంచి కానీ, కొన్ని అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ నుంచి కానీ కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అన్ని తెప్పించుకున్నాడు. మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు కూడా చెప్పినారు, తొందరగా చేస్తారు. రైతు భరోసాకు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో జనవరిలో వేసినాం. మొన్న సీజన్లో వేయాల్సింది కొంచెం లేట్ అయింది. దానికి బట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో సబ్ కమిటీ ఒకటి వేస్తున్నారు. 7,500 ఎన్ని ఎకరాలకు వేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఓన్లీ అగ్రికల్చర్కి వేయాలా, దేనికి వేయాలనే దాని మీద ఒక కమిటీ రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇచ్చిన తర్వాత అవి కూడా వేస్తారు. చేస్తున్నారు, అన్ని తెప్పించుకొని అన్ని చేస్తున్నారు. ఒకటి అందులో ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఆ 2 lakhs వరకే మన గవర్నమెంట్ ఇచ్చే రుణమాఫీ ఉంటే ఆ ఎక్స్ట్రా ఎబో ఉన్న అమౌంట్ రైతులు ఏమంటున్నారంటే మీరు ఇవ్వాల్సింది 2 lakhs మీరు గవర్నమెంట్ ఇవ్వండి, మేము కట్టాల్సింది మేము లేట్ కడతామంటున్నారు. బ్యాంకర్స్ ఏమో మీరు కట్టండి మేము డెలివరీ చేస్తామంటున్నారు. అవన్నీ గవర్నమెంట్ లెవెల్ అదన్నీ జరుగుతున్నాయి. థ్యాంక్ యూ. मित्रों नमस्कार। दीपावली की पूर्व संध्या पर आपको शुभ दीपावली और हमारे बीच आपको संबोधित करेंगे पार्टी के प्रखर वक्ता, सांसद और माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से
कि आपको संबोधित करें। मित्रों, दीपावली के इस पावन ज्योति पर्व पर हम आप सबको और समस्त देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। ये दीपावली अद्भुत दीपावली है और हम सबके जीवन की पहली दीपावली है जब श्री राम लला विराजमान पूर्ण भव्यता और दिव्यता के साथ श्री राम मंदिर में स्थापित हो चुके हैं और उसके बाद का यह ज्योति पर्व है। परंतु दुख की बात यह है कि वो लोग जो सदैव राम मंदिर के अभियान से द्वेष करते रहे और राम मंदिर निर्माण का क्लेश उनके मन में रहा, वो इस उजाले के पर्व में भी अपने मन के अंधकार को दूर करने में सफल नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर उनके मन का अंधकार हावी होता दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ आज चाहे साधु संत हो, जन सामान्य हो या भक्त लोग हो, सभी प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद दे रहे हैं, वहीं इन विपक्षी दलों के मन का अवसाद बार बार उभर कर सामने आ रहा है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो सत्ता का मोह है आपके अंदर, जो हारने के बाद भी दिमाग से जा नहीं रहा है, तो सुंदरकांड में रावण को हनुमान जी ने एक संकेत दिया था। मैं किसी के लिए शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जो प्रतीक रामचरितमानस में है मैं उसी के हिसाब से कह रहा हूं। तो हनुमान जी उससे कहते हैं, मोह मूल बहु सूल प्रद त्यागो तम अभिमान और भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अर्थात अपने मन का ये जो तामसिक अभिमान है ये छोड़ो और भगवान का निर्मल हृदय से भजन करो। अब मैं आपको बताता हूं वो तामसिक अभिमान और जो उनके शूल के रूप में हृदय में छुपा है वो मोह बताना चाहता हूं। आज जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए गए आधारहीन और अनर्गल आरोपों के बारे में विस्तृत 1642 पेजों का जो उत्तर दिया है, यही ये दर्शा रहा है कि ये सत्ता के मोह का जो तामसिक अभिमान है कि मैं सही हूं, यदि मैं जीत गया तो मैं सही हूं और यदि मैं हार गया तो दूसरे की गलती है। इस प्रकार की बातें जो कांग्रेस ने की हैं, मैं कहना चाहूंगा ऑन द लाइटर नोट, ये मोहल्ले के उस चंचल बालक की तरह हैं जो कहता है कि जब तक मैं बैटिंग कर रहा हूं तो ठीक है और जैसे ही मैं आउट हो गया तो अब मैं एम्पायर की गलती मानता हूं, मैं तो आउट हो ही नहीं सकता। और गंभीरता की दृष्टि से कहना चाहूंगा कि इनके आरोप हास्यास्पद नहीं, संदेहास्पद है। नाउ द मैनर इन विच कांग्रेस इज ट्राइंग टू demean or put an allegation on the dignity of the constitutional institutions, it is not ridiculous. It is surreptitiously suspicious. क्योंकि इसमें एक डिजाइन, एक मोटिव नजर आता है। सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि केवल आप हरियाणा के इर्द गिर्द देखिए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम सही काम कर रही थी और पंजाब में ईवीएम ने सही काम किया, हिमाचल में ईवीएम ने सही काम किया और दिल्ली में ईवीएम ने सही काम किया। और एक राज्य बच गया हरियाणा के बगल में राजस्थान, जहां 2018 में सही काम किया था और 2023 में सही काम नहीं किया और केवल हरियाणा में गलत काम किया। मुझे लगता है 99 के नशे में सत्ता को अपनी मान लेने के अहंकार में जो नशे में गाड़ी चला रहे थे, उसके एक्सीडेंट के लिए दूसरे को दोष देने वाले बिगड़े दिल शहजादे जैसे दिमाग की मानसिकता से उन्हें बाहर आना चाहिए। देश की प्रबुद्ध जनता
इस प्रकार के हास्यास्पद तर्कों को अब संदेहास्पद दृष्टि से देखने लगती है कि मात्र पिछले वर्ष तेलंगाना में भी चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, कर्नाटक में चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम किया, मगर और आपके अनुसार लोकसभा में बहुत अच्छा काम किया, परंतु जहां आप हार गए वहां के ऊपर सवाल उठा। वैसे बिंदुवार चुनाव आयोग ने उत्तर दिया है। यह एक तकनीकी और संवैधानिक संस्था के द्वारा दिए गए उत्तर के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं इसके राजनीतिक और नैतिक पक्ष के बारे में पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की क्यों विचारधारा बना ली है कि वो भारत के लोकतंत्र को हर संस्था के बारे में संदेह उत्पन्न करके अराजकता क्यों उत्पन्न करना चाहते हैं। याद करिए, मात्र 1.5 साल पहले उन्होंने कहा था विदेश में जाकर कि डेमोक्रेसी इन इंडिया इज फिनिश्ड, और उसमें उन्होंने जुडिशरी को भी ले लिया था। कभी मीडिया पर आरोप, कभी जुडिशरी पर आरोप। क्या यह सत्य नहीं है कि भारत की सेना के ऊपर संदेह, जबकि डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारत की वायुसेना पर संदेह, भारत के सीएजी पर संदेह, आपके विरुद्ध निर्णय हो जाए कोर्ट में तो कोर्ट पर संदेह, और आपकी सदस्यता बहाल हो जाए तो लोकतंत्र की विजय। मैं देश की जनता से गंभीरता से कहना चाहता हूं कि अभी मात्र कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके सबसे प्रमुख नेता और सदैव उद्वेलित रहने वाले नेता ने कहा कि मैं अनऑफिशियल एमपी रहूंगा। ये अनऑफिशियल एमपी की मानसिकता वाली पार्टी, जिसने देश को 10 साल एक अनऑफिशियल पीएम भी दिया, जिनके बारे में आज भी यह शक है और जनता में भाव है कि अनऑफिशियल पार्टी प्रेसिडेंट है, और वो दिल्ली में उसके साथ है जहां अनऑफिशियल सीएम है, वो देश की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विचार के कारण लोकतंत्र खतरे में है। क्या यह संभव है कि किसी संसदीय क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति कहे कि यहां से प्रतिनिधि कोई और है मगर यह मेरा क्षेत्र है? जैसे हम सब ने सुना कि सरकार की शपथ कोई और ले रहा है और माना जा रहा है चला कोई और रहा है, पार्टी का अध्यक्ष पद कोई और है और चला कोई और रहा है। इसके तमाम प्रकार के उदाहरण हैं, और तो और दिल्ली में तो यह भी उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अपने मुंह से कह रहे हैं कि असली सीएम कोई और है। मुझे लगता है ऐसे विचारों से देश की जनता को अब सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब विषय यह नहीं है कि हम इनको हंसी में उड़ाएं या बचकाने ढंग से बात करें। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप लगाना, क्या यही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने कहा था कि एसबीआई बर्बाद हो गई, एलआईसी बर्बाद हो गई? एलआईसी ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन किया है, प्राइवेट और वो मिलाकर। एचएएल बर्बाद हो गई, इन्होंने कहा था। देश की हर संस्था के बारे में आक्षेप करना यह किसी भयानक संदेहास्पद डिजाइन का हिस्सा नजर आता है। इसलिए चुनाव आयोग के उत्तर के बाद हम ये अपेक्षा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए। आप चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहे, अरे अपनी पार्टी के नेताओं की तो बात मानिए। तो कितने ही नेता ऑफिशियली बोल चुके हैं, कुछ एक तो हरियाणा के और कुछ लोग जो हैं वो अनऑफिशियली कितना बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम देश की जनता से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि इस दीपोत्सव के ऊपर, प्रकाश के पर्व के ऊपर आप अंधकार फैलाने वालों से सावधान रहें और कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को कलंकित करने के प्रयास, और साफ शब्दों में कहें जिसके कारण संविधान के ऊपर, संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर संकट उत्पन्न होता है, जिन्होंने अपनी पार्टी के संविधान के ऊपर आक्षेप किया, अगर वास्तविक शक्ति की बात करें, और जो देश के संविधान की बात करते हैं, खतरे की बात, तो इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी
अब पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है कि लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था में उन्हें आस्था नहीं है और भारत के ऊपर भारत की व्यवस्थाओं को कमजोर करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है शायद भारत के इतिहास में पहला मौका हुआ होगा जब इतना विस्तृत जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया हो और जिसमें एक सतर्कतापूर्ण टिप्पणी भी है कि इस प्रकार की चीजों से हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। और हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो इस प्रकार की बातें पहले बोल चुके हैं, जिसमें बांग्लादेश इत्यादि का रेफरेंस देते थे, तो उनके मन का मनोभाव यह हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो पार्टी जो 2019 में सर्वोच्च न्यायालय को गलत कोट करने के लिए जिनके नेता को माफी मांगनी पड़ी थी, आज चुनाव आयोग के इस विस्तृत निर्णय के बाद उन्हें चुनाव आयोग नहीं देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। रविकांत राय, टाइम्स नौ भारत। देखिए, मैं बात कहना चाहूंगा कि शायद कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन उस विचार से प्रेरित है जो पिछले वर्ष दक्षिण भारत में उनके गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी डीएमके की तमिलनाडु की सरकार के तत्वावधान में हुआ था, जो हुआ था इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और फिर उनके उत्तर भारत के बड़े सहयोगियों ने रामचरितमानस फाड़ने का प्रयास किया था। और उससे पहले 2021 में दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। तो जो कुछ तेलंगाना की सरकार और कांग्रेस ये करने का प्रयास करती है, वो मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्तर पर इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित है। और इसीलिए हरियाणा के चुनाव में उनका कौन सा उम्मीदवार सबसे बड़े अंतर से जीता है? वो ममन खान, जिसने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। तो ये समझ में आता है कि वो किस प्रकार के विचारों और किस प्रकार की शक्तियों से प्रेरित हैं। और मैं एक और बात में दर्शकों के लिए, विशेषकर जो लोग दिल्ली के हैं, दिल्ली में प्रदूषण अभी से बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं ले रही। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अभी तो दिवाली आई नहीं है, ना कोई पटाखे छूटे हैं, फिर भी प्रदूषण इतना क्यों बढ़ा हुआ है? पटाखे छोड़ने पर कोर्ट के आदेश और सरकार के आदेश का सब पालन करेंगे, मगर जिस प्रवृत्ति के चलते हुए सारा का सारा आक्षेप लगाया जाता है, यह दर्शाता है कि प्रदूषण के वास्तविक कारणों पर नियंत्रण देने की बजाय साल में एक दिन 8 बजे से 12 बजे तक की ही घटना पे सारा का सारा ठीकरा फोड़ने का जो विचार है, यह भी कहीं ना कहीं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म से प्रेरित है। शैलेंद्र, डीडी न्यूज। नहीं, मुझे लगता है वो हताशा में नहीं, पहले वो आत्मविश्वास के अतिरेक में होते हैं और उसके बाद विक्षिप्तता में आ जाते हैं। फर्स्ट दे रिमेन इन ओवर कॉन्फिडेंस एंड देन दे केम इन मेलंकली। निशांत एन है। देखिए, इस सारे विषय के ऊपर चुनाव आयोग ने क्रमवार जवाब दिया है। वो तकनीकी पक्ष के जवाब को हम यहां पर रीट्रेट नहीं करना चाहेंगे। उनके सारे इलेक्शन एजेंट्स थे, उनके सामने चीजें रखी जाती हैं, एक एक चीज वीडियोग्राफी होती है। मगर मैं कहना चाहूंगा, जिनके राजनीतिक दिमाग में, राजनीतिक संदर्भ में कर रहा हूं, राजनीतिक दिमाग में कहीं और की बैटरी लगी हुई हो, तो मुझे लगता है वो बैटरी ऐसे ही सिग्नल देगी कि जिससे भारत के बारे में तमाम अनाप शनाप की बातें कही जा सके। और मतलब वैसे तो यह भी नहीं समझ में आता है कि उनके दिमाग में कौन सी बैटरी लगी है, वो पश्चिम वाले किसी महाशक्ति की या पूरब वाली किसी महाशक्ति की। एक मिनट बॉस। संतोष जी, इसके बाद आप कर लीजिए।
देखिए, महाराष्ट्र के संदर्भ में हमारे महाराष्ट्र की स्टेट यूनिट निर्णय लेगी। सहयोगी दलों से सीट आवंटन में के उपरांत, यद्यपि यह सहयोगी दल का अधिकार होता है, परंतु हमारा भी अपना अधिकार है कि हम किस कैंडिडेट को किस रूप में किस सीमा तक उसका सहायता करेंगे। तो इस विषय पे महाराष्ट्र यूनिट अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है। भाई साहब, इसी से जुड़ा सर, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अनकंफर्ट तो वहां टॉप लेवल पे है। उद्धव जी कहते रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें प्रोजेक्ट कर दिया जाए, जिसके लिए उधर गए थे, और ये स्थिति यह है कि उनको भी डबल डिजिट में अटका दिया गया। मतलब कांग्रेस जो पिछली विधानसभा के जीती हुई सीटों के अनुसार नंबर 3 की पार्टी थी महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र में, वो सीटों के बंटवारे में नंबर 1 की पार्टी हो गई। हम तो महायुति में तब भी नंबर 1 की पार्टी थे और आज भी नंबर 1 की पार्टी है। तो मुझे लगता है कि उद्धव जी और शरद पवार जी को सोचना चाहिए कि तोरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर मन की आंखें खोल। जी, Actually, who is playing the communal card in Wayanad? It's very clear. The day on which Sri Mallikarjun Kharge announced, way before the announcement of the election, immediately after when Rahul Gandhi decided to resign from Wayanad, if you remember, all these three people were standing, and Kharge ji had said that Priyanka Gandhi will contest from Wayanad. And the same day, Annie Raja, who was from CPM candidate, she said कि हमें confidence में नहीं लिया गया. And Muslim League said, हमें बताया गया. Now it's very clear that who is playing the communal card and who is important. ये कम्युनिस्ट पार्टी इंपॉर्टेंट है या मुस्लिम लीग इंपॉर्टेंट है? तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में हो, वो कम से कम सांप्रदायिकता का मैसेज ना दें। और ये वही मुस्लिम लीग है जिसने देश का विभाजन करवाया था। मैं फिर कह रहा हूं, इस मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष 1948 में वही थे जो कायदे आजम जिन्ना को कहे जाने वाले मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे, और उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। तो बहुत मोहम्मद इस्माइल और पीजे पोकर साहब, ये आजादी से पहले की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे। चेहरा नक बदल लेने से असलियत नहीं बदल जाती। वही मुस्लिम लीग के साथ था और वही कांग्रेस के साथ है। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार के आरोप लगाने से पहले उन लोगों को ये देख लेना चाहिए और फिर ये भी विचार करना चाहिए कि वो वायनाड में उनको क्या चीज दिखी थी जिसके आधार पर उन्होंने वहां जाने का निर्णय लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। नानाभाऊ पटोले साहेब, मुंबई काँग्रेसच्या सन्मान्य अध्यक्षा वर्षाचे गायकवाड, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष श्री मेंबर सन्मान्य नसीम खान साहेब, महाराष्ट्राच्या अल्पसंख्याक मायनॉरिटीचे सन्मान्य अध्यक्ष काँग्रेस पार्टीचे वजाभाई मिर्झा आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत। मी आपल्या धनगर समाजाच्या नेत्या डॉक्टर अर्चना पाटील आणि या बारामती विभागातनं आहेत, भाजपच्या ओबीसी मोर्चाच्या त्या प्रदेश उपाध्यक्ष होत्या, पण भाजपच्या महायुतीची भाजपची आहे, त्यांनी धनगर समाजावर जो अन्याय केला त्याच्याबद्दल त्यांनी फसवणूक केली
त्याचा डॉक्टर अर्चना पाटीलनी निषेध केलेला आहे आणि म्हणून त्या आज आमच्या काँग्रेस पक्षात सामील होत आहेत। मी सन्माननीय आमचे प्रभारी रमेश चेन्नीताला साहेब, नानाभाऊ पटोले साहेब, वर्षाताई नसीमबाई त्यांना विनंती करतो की रीतसर त्यांचा काँग्रेस पक्षात प्रवेश करा। त्यांचा काँग्रेस पक्षात प्रवेश झाला असं मी जाहीर करतो आणि मी आमचे प्रभारी सन्मान्य रमेश चेन्नीताला साहेबांना विनंती करतो की ते आपल्याशी सर्वप्रथम चर्चा करतील। सन्मान्य चेन्नीताला साहेब। आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी, मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ जी, हमारे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के मेंबर आरिफ नसीम खान जी, माइनॉरिटी के हमारे चेयरमैन वजाद मिश्रा जी, नैना गावंडे जी, साथियों, महा विकास आघाड़ी के सारे 288 सीट का नामांकन कल हुआ है। महा विकास आघाड़ी एक साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सारे कैंडिडेट्स, महा विकास आघाड़ी के सारे कैंडिडेट्स अभी जनता के बीच में हैं। महायुति से कंपेयर करते तो महा विकास आघाड़ी में कोई मतभेद नहीं है। आपस में महायुति में भयंकर लड़ाई चल रहे हैं और बीजेपी के जो नेता शिंदे ग्रुप में छिन्न में लड़ रहे हैं और एनसीपी के नेता के कोटे में बीजेपी लड़ रहे हैं। कभी ऐसा मैंने कभी राजनीति में नहीं सुना। एक विचित्र गठबंधन है महायुति। बीजेपी के नेता शिंदे के ग्रुप में उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं और एनसीपी के कोटे में जो सीट मिला है उस पर भी बीजेपी लड़ रही है। ताकि बीजेपी लड़ रहे चुनाव, उनका महायुति खत्म हो चुका है। महायुति का कोई प्रभाव नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। केवल बीजेपी ने शिंदे और अजित पवार को खत्म कर दिया इस चुनाव से। लेकिन महा विकास आघाड़ी में ऐसा नहीं है। हमने शिवसेना को भी और एनसीपी को भी, छोटे छोटे पार्टियों को भी जितना हो सकते उतना उनका प्रातिनिध्य किया है। We have given equal treatment for all the political parties who are involved in the Maha Vikas Aghadi. But in Mahayuti, BJP has stolen. They have stolen all seats of NCP as well as Shivasena, Shinde. So this is a clear message that BJP wanted to kill their alliance partners. महायुति में बीजेपी ऐसे होता तो 180 सीट में लड़ रहे हैं, 180-200 सीट में लड़ रहे हैं। वो ये कभी हम लोग जनता के बीच में ऐसा करना ठीक है, आप देख लीजिए। So there is lot of differences in महायुति, but महा विकास आघाड़ी एक साथ है। हमारे कोई मतभेद है, कोई भी हमारे इस चुनाव में कोई बागी लड़े तो आज और कल से सारे बागी लोग विड्रॉ करने का व्यवस्था की है। हमने किसी को भी B फॉर्म नहीं दिया है। जिसको कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने अनाउंस किया है
केवल हमको ए फॉर्म बी फॉर्म दिया है। सो मेरा रिक्वेस्ट है कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, हमारे जो हाला कमान जो लिस्ट पब्लिश किया है, जो उम्मीदवार हैं उनके लिए काम करना चाहिए। जो भी नामांकन पत्र उसके बिना दिया है उनको विड्रॉ करना चाहिए। नो फ्रेंडली फाइट, नो फ्रेंडली फाइट इन महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी में फ्रेंडली फाइट नहीं होते हैं। हम लोग एक साथ काम करते हैं। कहाँ भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है वो पीसीसी अध्यक्ष नाना गावंडे, सीएलपी लीडर नाना पटोले और सीएलपी लीडर बारह सप्तौराट, नेता विपक्षी दल विजय वडेट्टीवार और मुंबई के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और तमाम नेता लोग बैठ के उनके लिए सुलझाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारा चर्चा चल रहे हैं। हमने आरिफ नसीम खान को इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे सीडब्ल्यूसी मेंबर और समाजवादी पार्टी के नेता उनसे संपर्क में है। 4 तारीख के पहले वो समस्या को हल करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे मकसद हैं महाविकास आघाड़ी का नया सरकार महाराष्ट्र में बनाना है। इसलिए हम लोग एक होकर काम कर रहे हैं। जनता ये चाहते हैं, लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के जनता ये स्पष्ट किया है कि ये शिंदे सरकार निगम्मा सरकार है। सरकार उन्होंने जितना करप्शन किया है उसके खिलाफ हमको आगे आना है, ये लोग तय किया है। आप लोग जानते हैं किसानों की सुसाइड, आत्महत्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ। बेरोजगारी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अंडर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। ये शिंदे सरकार के द्वारा जो लूट हुआ है, महाराष्ट्र के एक्सचेकर का जो लूट हुआ है, इसको बदला लेने के लिए लोग तैयार हैं। उन्होंने लाडली बहन का योजना की, लेकिन उन्होंने अभी बंद है। कैसे बंद है? चुनाव आयोग के द्वारा बंद कर दिया है। इसे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके ट्रेजरी में पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको बंद कर दिया है। हमारे महाराष्ट्र का महिलाओं को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सब छूट था, चुनाव के लिए था। और महायुति के नेता लोग चुनाव डिक्लेरेशन के पहले बहुत सारे डिसीजन किया कैबिनेट में। एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हो सकते, एक भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं किया है। ये चुनाव के लिए है, लोगों को भड़काने का काम है, लोगों को समझ के आए। इसलिए मैं आपको आपके द्वारा महाराष्ट्र के जनता से ये अपील करता हूं, महाविकास आघाड़ी डिसिप्लिन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के आकांक्षा और प्रतीक्षाओं को, सपनों को साकार करने के लिए हमको वोट देना चाहिए और हमको आशीर्वाद देना चाहिए। मैं अभी एक महाराष्ट्र की दुर्गति कशी बोला भ्रष्ट युती महाराष्ट्राची दुर्गती कशी झाली, याचा एक व्हिडिओ जो आहे तो आपण थोडा कृपा करून बघावा। स्टार्ट करा व्हिडिओ। महाराष्ट्रात दरवर्षी 64,000 महिला बेपत्ता होतात, तर दिवसाला 7 बलात्काराचे गुन्हे नोंद होतात। जातीय तेढ निर्माण केला
आरक्षणाचा तिढा सोडवला नाही. 8,000 कोटींचा रुग्णवाहिका घोटाळा महायुतीने जनतेच्या आरोग्याशी खेळ केला. अनेक तरुणांचे भविष्य बरबाद केले. राज्यातून 9.9 लाखांचे उद्योग राज्याबाहेर गेले तर 7.9 लाख नोकऱ्या महाराष्ट्राने गमावल्या. आपल्या महाराष्ट्रात 62 लाख तरुण बेरोजगार आहेत. खराब पायाभूत सुविधांमुळे जनतेचे आतोनात हाल होत आहेत. मोठा भ्रष्टाचार रस्ते बांधणीत झाला आहे. या सरकारने तसेच भाजपने आपले देणगीदार पोचले छोट्या व्यापाऱ्यांनाही संपवले. महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. भ्रष्ट युतीने महाराजांचा तसेच मराठी अस्मितेचा अपमान केला. हे असे भ्रष्ट आणि निष्क्रिय सरकार महाराष्ट्राची वाट लावत आहे. जर जनतेचे हित करणारे आणि महाराष्ट्र धर्माचे रक्षण करणारे सरकार तुम्हाला पाहिजे असेल तर महाविकास आघाडीलाच निवडा. आम्ही लोकांनी गाणं पण आम्ही रिलीज करतो. आम्ही आज उद्याचा महाराष्ट्र घडवायला आलो ताकदीशी लढायला मनाला मनाशी जोडायला वचन विकासाचा पळायला यंदा पंजाब सर्वप्रथम मी माझ्या आपल्या सकट महाराष्ट्राच्या सगळ्या जनतेला दिवाळीच्या मनापासून शुभेच्छा देतो. अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा आमचा सण आहे आणि
हा सण आम्हाला सगळ्यांना मोठी दिशा देते. कालच महायुतीच्या महाभ्रष्ट सरकारने त्यांचं महायुतीचं प्रगती जी काही केली, महायुतीने महाराष्ट्राची प्रगती केली त्याची एक पुस्तिका काल त्यांनी जाहीर केली. खरं तर महाराष्ट्राची प्रगती झाली नाही. या महायुतीमध्ये बसलेल्या खोकेबाजांची खऱ्या अर्थानं प्रगती झाली आणि याच्यामध्ये महाराष्ट्राची दुर्गती झाली. हेच चित्र आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये पाहायला मिळते आहे. मी जे काय आपल्याला या निमित्तानं सांगणार आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्र एक राज्य असं आहे की या राज्यामध्ये महिलांची सुरक्षा, महिलांचा स्वाभिमान याला कधीही तडजोड या महाराष्ट्राने केली नाही. कारण की हा महाराष्ट्र शाहू आंबेडकर विचाराचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आहे. पण या 2.5 वर्षामध्ये आपण पाहिलं की महिलांवर अत्याचाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. आपल्याला लक्षात असेल की देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री आता आहेतच आणि जवळपास आपण पाहिलं की 37,381 प्रकरण या 2.5 वर्षामध्ये राज्यामध्ये महिलांवर अत्याचाराचे नोंदवले गेलेले आहेत. दर तासाला, मी दिवसाला नाही सांगत आहे, दर तासाला 5 महिलांवर अत्याचारांच्या नोंदी या महाराष्ट्रातल्या पोलीस स्टेशनमध्ये आपल्याला दाखल झालेल्या आहेत. 2023 मध्ये आपण पाहिलं की बलात्काराचे प्रकार 7,521 घटना नोंदवल्या गेलेल्या आहेत. म्हणजे दररोज अत्याचाराच्या 21 घटना घडतात. महाराष्ट्रात दरवर्षी 64,000 महिला आणि मुली बेपत्ता होतात. त्यामध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्याच मतदारसंघातून 13,000 महिला मागील 9 महिन्यात बेपत्ता झालेल्या हे त्यांच्या रेकॉर्डवरून आम्हाला पाहायला मिळते. यांनी काल प्रगती दाखवली. जो महाराष्ट्र, ज्या महाराष्ट्रामध्ये महिला सुरक्षित नाही, ज्या महाराष्ट्रामध्ये 4 आणि 5 वर्षाच्या मुली शाळेमध्ये सुरक्षित नाही, तर कुठल्या प्रगतीचं पुस्तक काल या महाभ्रष्ट महायुतीने सादर केलं हे याच्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. आपण पाहिलं की सगळ्यात दुर्लक्षित कुठला घटक या महाराष्ट्रामध्ये राहिला असेल, जसं महिला दुर्लक्षित झाल्या तसंच शेतकरी सुद्धा या महाराष्ट्रामध्ये दुर्लक्षित झालेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये आज जे देशामध्ये आत्महत्या होतात शेतकऱ्यांच्या, त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा वाटा हा महाराष्ट्रातला आहे. 38% या महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या महायुतीच्या सरकारमध्ये झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि शिंदे यांच्या कार्यकाळामध्ये महाराष्ट्रात 20,000हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे झाल्यानंतर याची संख्या झपाट्याने पुन्हा वाढली. कारण की खोक्याचं सरकार आल्यानंतर ज्या पद्धतीने भ्रष्टाचार वाढला आणि शेतकरी दुर्लक्षित झाला, त्यामध्ये 1,203 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या 2.5 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांच्या झालेल्या आहेत. सगळ्यात जास्त अमरावती विभागामध्ये ऑगस्ट 2024 पर्यंत 698 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अमरावती विभागामध्ये झाल्या. अमरावती विभाग हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं राजधानी झाली अशा पद्धतीचं चित्र आहे. याच्यामध्ये सरकारने 1 रुपयाचा विमा जाहीर केला. शेतकऱ्यांकडून पैसे न घेता एकीकडे महागाई वाढवली, जीएसटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा पैसा लुटला आणि 1 रुपयाचा आमिष दाखवून राज्याच्या तिजोरीमधून आणि केंद्राच्या तिजोरीमधून मोठ्या प्रमाणात जे नरेंद्र मोदीचे मित्र आहेत, ज्यांच्या पीक विमा कंपन्या आहेत, त्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात पैसे देण्यात आले. आपल्याला लक्षात असेल की 2023 मध्ये विमा कंपन्याला 4,392 कोटी रुपयाचा नफा झालेला आहे. म्हणजे विमा कंपन्या यांना नफा पुरवण्याचं काम, राज्याच्या जनतेचा पैसा, घामाचा पैसा लुटून त्यांना देणं
आणि शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला लावणं हे मोठं पाप या सरकारने, या महाभ्रष्ट महायुतीनं केलेलं आहे हे आपल्याला पाहायला मिळते आहे. आणि म्हणून यांचं जे प्रगती पुस्तक होतं त्याच्यामध्ये शेतकरी सुद्धा दुर्लक्षित असलेला आपण पाहिलेला आहे. सामाजिक कल्याणामध्ये सुद्धा या महायुती सरकारने उपेक्षितांना पाठ फिरवलेली आहे. त्यांनी जातीय जनगणना करण्यासाठी आणि 50% आरक्षणाची मर्यादा उठवण्यासाठी नकार दिलेला आहे. दलित, ओबीसी, आदिवासींना मिळणाऱ्या अनेक संधी त्याच्यामध्ये नाकारलेल्या आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रामध्ये दलितांविरोधात रोज सरासरी 8 गुन्हे घडतात आहेत. 21 जिल्ह्यामध्ये अजूनही वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 12,500 आदिवासी पदे आज महाराष्ट्रामध्ये रिक्त आहेत. त्याच्या मोबदल्यात फक्त 123 आदिवासींची पदं भरण्यात आलेली आहेत. महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यामध्ये अनुसूचित जाती जमाती विरोधातील गुन्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे असं आपल्याला चित्र पाहायला मिळते आहे. त्याच्यात मेलेल्याच्या टाळूवरच लोणी खाण्याची जी प्रथा भाजप आणि एकनाथ शिंदेच्या सरकारने केली त्याच्यामध्ये आरोग्य यंत्रणा ही आज महाराष्ट्रामध्ये संकटात आलेली आहे. माणसं सरळ जातात सरकारी दवाखान्यामध्ये आणि माणसं आडवे होऊन निघतात असं चित्र आपण आज पाहतोय. महाराष्ट्रामध्ये 2023 मध्ये सरकारी रुग्णालयामध्ये केवळ एका आठवड्यात 100हून अधिक नवजात बालकांचा मृत्यू झालेला आहे. 108 वैद्यकीय रुग्णवाहिकांच्या खरेदीमध्ये 8,000 कोटीचा घोटाळा या सरकारने केलेला आहे. कॉन्ट्रॅक्ट ज्या पद्धतीनं दिलेला आहे त्या कॉन्ट्रॅक्टमध्येच खऱ्या अर्थाने या सरकारची कमिशनखोरांची नियत आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्या दृष्टिकोनातून म्हणजे ज्या गरीब लोकांना आरोग्य सुविधा पोहोचवणं ही सरकारची जबाबदारी आहे, मध्यमवर्गीयांना आरोग्य सुविधा पोहोचवण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. पण रुग्णवाहिका कमिशनमुळे खरेदी घेतल्या नाही, त्याला उशीर झाला आणि त्याच्यामुळे गावामध्ये ज्या काही रुग्णवाहिका पाहिजे त्या उपलब्ध झाल्या नाही. त्याच्यामुळे अनेकांचे जीव त्यामध्ये गेलेली आहे. आणि म्हणून हे मेलेल्याच्या टाळूवरचं लोणी खाण्यामध्येही सुद्धा आणि त्याचं कमिशन खाण्यामध्ये सुद्धा हे सरकार मागं पडलेलं नाही असं आपण पाहतोय. आरोग्य विभागामध्ये जी पदं खाली आहेत ती 20,402 पदं आजही रिक्त आहेत. 1 लाख लोकांसाठी केवळ 80 डॉक्टर आहेत. म्हणजे ज्या पद्धतीनं जो महाराष्ट्र सामाजिक व्यवस्थेचं आणि न्यायाचं राज्य म्हटलं जात होतं त्या राज्यामध्ये आरोग्य व्यवस्थाचं ज्या पद्धतीने या लोकांनी 3-13 वाजवले हे आपल्याला पाहायला मिळते आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणामध्ये सुद्धा यांनी एक मोठं संकट निर्माण करून ठेवलेलं आहे. गरिबांच्या मध्यमवर्गीयांच्या मुलामुलींचं एक प्रकारचा विश्वासघात या सरकारने केलेला आहे. महायुतीचं एक राज्य एक गणवेश धोरण पूर्णपणे अपयशी ठरलेलं आहे. 44 लाख विद्यार्थ्यांना अजूनही नवीन गणवेश मिळालेले नाही, अजूनही शाळेमध्ये पुस्तकं मिळालेलं नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या मुलांना मुलींना शिक्षण मिळू नये अशा पद्धतीची एक व्यवस्था या भ्रष्ट महायुतीच्या सरकारने निर्माण करून ठेवली. आणि त्याचा परिणाम असा झाला की राज्यामध्ये 14,783 शाळा बंद करायच्या आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या 1,85,467 विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर करायचं अशा पद्धतीचे पाप या सरकारने सुरू केलेला आहे. क्लस्टर शाळा योजनेअंतर्गत त्यांनी लाडके मित्र त्यांचे अदानी यांना चंद्रपूरमधील माउंट कार्मेल शाळेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी दिलेली आहे. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य असं की गोरगरिबांच्या मुलांसाठी पुढच्या काळामध्ये भाजप आणि एकनाथ शिंदे महायुतीच्या भ्रष्ट सरकारने
या सर्वसामान्यांच्या मुलामुलींचं शिक्षण आम्ही आता बंद करू, हा एक प्रकारचं पाऊल त्यांनी उचललेलं आहे. म्हणजेच याचा अर्थच या राज्याच्या उद्याच्या येणाऱ्या पिढीवर शैक्षणिक व्यवस्थेपासून दूर करण्याचं पाप यांनी या राज्यामध्ये निर्माण करून ठेवलेलं आहे. महायुतीच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात प्रकल्प उद्योग गुजरातमध्ये पाठवण्याचं काम झालं आणि राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढण्याचं काम या लोकांनी केलेलं आहे. पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ असून सुद्धा भ्रष्ट युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातले प्रमुख प्रकल्प परराज्यात जाऊ दिले. यामुळे राज्यातील जनतेवर घोर अन्याय झालेला आहे. परवा मी राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांकडून ते याच्यावरचं विश्लेषण देत होते की उद्धव ठाकरेंच्या काळामध्येच एअर विस्टा असेल असे अनेक प्रकल्प त्या काळात केलेले असं ते सांगतात. त्यांनी सही करून ठेवली होती म्हणून ते आम्हाला थांबवता आले नाही. 2 इंजिनचं सरकार हे सांगतात. हे जसं यांचं सरकार आलं, या सरकारच्या काळामध्ये हे सगळे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेलेले आहेत. खोटं बोलण्यामध्ये एक्सपर्ट असलेलं बीजेपी आणि त्यांचे नेते फडणवीस त्यांची एक्सपर्टी हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. पण राज्यातली जनता आता या महायुतीच्या महाराष्ट्राच्या विरोधात असलेलं धोरण हे आता सगळ्यांनाच आता कळलेलं आहे आणि महाराष्ट्राची जनता यांच्या आता या भूलथापाला बळी पडणार नाही. फडणवीस सीएम असताना या काळामध्ये ईज ऑफ ट्रेडिंग बिझनेस धोरणाच्या गुजरातचा फायदा झालेला आपण पाहिलेला आहे. महाराष्ट्राने 9.9 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक आणि 7.9 लाख संभाव्य नोकऱ्या गमावलेल्या आहेत. टाटा एअरबस विमान प्रकल्प, बल्क ड्रग पार्क, सबमरीन पर्यटन प्रकल्प यासारखे प्रमुख प्रकल्प एका पाठोपाठ एक महाभ्रष्ट युतीनं गुजरातला दिलेले आहेत. आपल्या युवकांना कधी नव्हे अशा बेरोजगारीचा सामना आज महाराष्ट्रामध्ये करावा लागतात आहे. 62 लाख तरुण आज महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगार आहेत आणि त्यामुळे बेरोजगारांच्याही आत्महत्या कधी नव्हे या महाराष्ट्राला पाहावं लागते आहे. हे दुर्भाग्य निर्माण करण्याचं काम या महाभ्रष्ट महायुतीच्या सरकारने केलेलं आहे. मुंबईतील प्रमुख रिअल इस्टेट धारावी जिची किंमत अंदाजे 1 लाख कोटी आहे, ती महायुतीची जी लाडकी मित्र योजना आहे त्या योजनेच्या अंतर्गत त्या मित्राला या सगळ्याच धारावीची सगळी प्रॉपर्टी त्यांच्या सुपूर्द करण्यात आलेली आहे. 32,000 कोटी रुपये खर्च करूनही मुंबईचा अटल सेतू कोस्टल रोडवर दरडी कोसळतात आणि गळती होताना दिसून येते आहे. समृद्धी महामार्गाच्या मृत्यू महामार्गात रूपांतर झालेले आहे. फडणवीस यांचा मुख्यमंत्री पदाचा कार्यकाळात MSRDCने समृद्धी महामार्गाचे मेगा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ला 1,565 कोटी रुपयाचा कंत्राट दिलेला होता. भाजपाचे प्रमुख देणगीदार असलेले मिलने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स मधून 12,000 कोटी भाजपाला दिले आणि पुढे समृद्धी महामार्गाचे अनेक कॉन्ट्रॅक्ट त्यांना मिळालेले आहेत. डिसेंबर 2022 मध्ये महामार्गाचे उद्घाटन झाल्यापासून आतापर्यंत 1,282 अपघात झालेले आहेत आणि 135 त्या ठिकाणी मृत्यू झालेले आहेत. ऑगस्ट 2024 मध्ये अनेक छोटे कॉन्ट्रॅक्टर एकत्र करून मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत जिल्हानिहाय रस्ते बांधकाम कॉन्ट्रॅक्टर जारी करण्याचा निर्णय केवळ मोठ्या कंपन्यांसाठी अनुकूल करण्यात आलेला होता. जे मित्रो आहेत दिल्ली दरबारातले त्या मित्रोंनाच हे काम कसं मिळेल यावेळी या पद्धतीचं त्या ठिकाणी काम झालेलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राची संस्कृती ही देशालाच नव्हे तर जगाने त्याचं पालन केलेलं आहे. पण या लोकांच्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेमध्ये डिसेंबर 2023 मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी
मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे उद्घाटन केले आणि केवळ 8 महिन्यातच महाराष्ट्राचा अभिमानासह 35 फूट उंचीचे स्मारक त्या ठिकाणी कोसळले. त्याच्या मागे फक्त भ्रष्टाचारच हा त्यामधला एक आपल्याला महत्वाचा मुद्दा पाहायला मिळतो आहे. महायुती आपल्या महापुरुषाचा अपमान करत आहे. अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यात ते अपयशी ठरलेले आहे. याशिवाय नाशिकमधील महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या नव्याने अनावरण केलेल्या पुतळ्याचे खाली असलेल्या शिलालेखात शूद्र हा शब्द त्या ठिकाणी वगळण्यात आलेला आहे. सांगायचं तात्पर्य असं की जी काल प्रगती पुस्तिका यांनी दाखवली त्या प्रगती पुस्तकामध्ये महाराष्ट्राचं प्रगती झाली नाही, महाराष्ट्राची अवगती करण्याचं आणि महायुतीमध्ये बसलेल्या भ्रष्ट खोकेबाजांनी महाराष्ट्राला लुटण्याशिवाय दुसरं काहीच केलं नाही. त्याचे अनेक उदाहरणं आपल्याला या ठिकाणी दिलेत. महाराष्ट्रामध्ये जे केलेले प्रकल्प आहेत, वेदांत ऑस्कान प्रकल्प, टाटा एअरबस एअरक्राफ्ट प्रकल्प, बल्क प्रकल्प, सबमरीन पर्यटन प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, डायमंड कोर्स, सेमीकंडक्टर प्रकल्प, आयफोन उत्पादन प्रकल्प, जवळपास 9.9 लाख कोटी रुपयाचं या लोकांनी महाराष्ट्रातले प्रकल्प गुजरातमध्ये पाठवण्याचं काम केलं आणि जवळपास 10 लाख तरुणांना बेरोजगारीच्या खाईत उठण्याचं काम या महाभ्रष्ट महायुती सरकारने केलेलं आहे. कुठल्या नाकानी या लोकांनी काल या महाराष्ट्राची प्रगती झाली असं सांगितलं हेच कळायला कारण नाही. आणि म्हणून आज आम्ही आपल्या माध्यमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला जागरूक करण्याचं काम करण्यासाठी आम्ही तुमच्या पुढे आलेलो आहोत. आपण प्रश्न विचारू शकता. आणि दुसरं, आपल्याला आमचे नेते राहुल गांधीजी आणि आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे साहेब नागपूरला 6 तारखेला सकाळी संविधान बचाव एक संमेलन ते करणार आहेत 1 वाजता आणि संध्याकाळी आमचं ज्या गॅरंटीज आहेत महाविकास आघाडीच्या ते जाहीर करण्यासाठी BKC मध्ये 6 वाजता त्यामध्ये महाविकास आघाडीचे सगळे प्रमुख नेते उपस्थित राहतील आणि त्या ठिकाणी आदरणीय शरद पवार साहेब, आदरणीय उद्धव साहेब हे पण त्या जी गॅरंटी आम्ही जाहीर करणार आहोत त्याच्यामध्ये ते राहतील. एक मोठं संमेलन BKC मध्ये 6 तारखेला संध्याकाळी 6 वाजता त्या ठिकाणी घेतलं जाणार आहे. प्रश्न विचारू शकतो. लोकसभेनंतर विधानसभेतही व्यतिरिक्त या निवडणुकीमध्ये सांगली पार्ट 2 ची चर्चा जोरदार सुरू आहे. नेमकं चाललं तरी काय? हा महाविकास आघाडीसाठीच नाही, यावेळेस आपण पाहिलं असेल की सगळ्याच पक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरीचं चित्र आपण पाहतो. आदरणीय आमचे प्रभारी चंद्रबाबू साहेबांनी सांगितलं की आम्ही सगळ्यांना समजून घालून आम्ही सगळे विड्रॉल करू, मैत्रीपूर्ण लढत कुठेही होणार नाही अशा पद्धतीची भूमिका मांडली. आताच गुलाबाचे आमचे उमेदवार म्हणजे त्यांनी त्या ठिकाणी फॉर्म भरलेला होता ॲडव्होकेट रवी जाधव, ते आताच येऊन इथं गेलेत आणि त्यांनी सांगितलं की मी पक्षाबरोबर राहणार आणि मी विड्रॉल करतोय. तर आदरणीय प्रभारी रमेश साहेबांनी तो प्रयत्न सुरू केलेला आहे, आम्ही पण केलेला आहे आणि आमचे अलायन्स सुद्धा अलायन्समध्ये सुद्धा त्यांच्या वतीने ते काम चालू आहे. आमचा प्रयत्न आहे की कुठेही बंडखोरी होता कामा नये, एकजुटीनं महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर जाण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सर्वप्रथम मी सगळ्यांना जे आहे ते दिवाळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. दिवाळी तुम्हाला सुखाची, समृद्धीची, भरभराटीची जावो ही सर्वप्रथम माझी सगळ्यांना शुभेच्छा. काल एक रिपोर्ट जो आहे तो महायुतीच्या माध्यमातून सादर करण्यात आला. आता प्रगती
रेल्वेवरती म्हणायचे की त्या लागोवरती म्हणायचे, हे नाव तुम्ही ठरवलं पाहिजे. कारण आज राष्ट्रयुती सरकार महाराष्ट्राची जी दुर्गती केलेली आहे तो रिपोर्ट आज आम्ही सादर केलेला आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपण जर सगळ्याच क्षेत्रामध्ये बघितलं तर महायुतीचे जे काम झालेले आहे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये भ्रष्टाचाराचं काम झालेलं आहे. आता नानांनी आपल्याला सगळ्यांना हा रिपोर्ट वाचून दाखवला. या व्यतिरिक्त काही बोलायचं झालं तर मी हे सांगेन की आज महाराष्ट्र असेल किंवा मुंबई असेल, मुंबईकरांचं जीवन किती डेंजरमध्ये हे सांगायला पाहिजे. जर माणूस कटआउट खाली मोठ्या होल्डिंग खाली उभा राहिला तर माणसाचा त्याच्यामध्ये कटआउट पडून मृत्यू होतो. जर माणूस रेल्वेला प्रवास करायला रेल्वे पकडायला निघाला गावची तर धक्काबुक्की चेंगराचेंगरी होते आणि त्याच्यामध्ये माणसं जखमी होतात. त्याच्या व्यतिरिक्त माणूस सकाळी सकाळी घराच्या बाहेर मॉर्निंग वॉक करायला निघाला तर अचानक येण्याची कोणाची तरी खरताव गाडी येते आणि विटाने रडवत जाऊन त्याचा मृत्यू होतो. दुर्दैवाने आज माझा प्रश्न हा आहे हा महायुती सरकारला की सर्वसामान्य माणसाचं जीवन तुम्ही किती धोक्यात टाकणार. स्पेसिफिकली बोलायचं झालं तर तसं बोलले की रेल्वेमध्ये आज दिवसाला 7 लोकांचा जो आहे तो मुंबईमध्ये होतो. त्याचं काही व्यवस्थापन नाही, स्टेशनचं व्यवस्थापन नाही. तुम्ही बुलेट ट्रेन आणण्याच्या गोष्टी बोलताय, त्याच्यासाठी 2 लाख करोड रुपये देण्याच्या गोष्टी बोलताय. तुम्ही सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाबद्दल कधी लक्ष देणार नाही केलं. आज महाराष्ट्र महिला अत्याचारामध्ये 2 नंबरला आहे देशभरामध्ये, बाल अत्याचारामध्ये 1 नंबरला आहे देशभरामध्ये. आणि तुम्ही काय सांगताय आज मुली रेल्वे स्टेशनवर सुरक्षित नाही. आज महिला ज्या आपण बघितल्या आपल्याला सुद्धा माहिती की मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांच्यावरती हल्ले होतात रस्त्यामध्ये. कोणत्याही व्यक्ती पुण्यामध्ये आपण बघितलं, बदनापूरमध्ये ज्या घटनेतून बघितलं, शाळेमध्ये पण महिला सुरक्षित नाही. आम्ही सांगितलं मधल्या काळामध्ये की 64,000 महिला लापता झाल्या आणि एक काळ असा आहे की ज्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त झाल्या. या नागपूर शहराबद्दल आपण बोलत आहोत त्या नागपूर शहरामध्ये 9 महिन्यामध्ये 1300 महिला लापता आहेत. याची उत्तर कोण देणार? याची उत्तर याचा रिपोर्ट खरं तर अपेक्षा होती आम्हाला त्यांनी. शक्ती कायदा 2 वर्षापासून केंद्र सरकारकडे तो मंजूर होत नाही. तर तुम्ही महिला सुरक्षेच्या काय गोष्टी बोलता? एका ठिकाणी महिलांना सांगायचं लाडकी बहीणच्या माध्यमातून 1500 रुपये देतो आणि दुसऱ्या ठिकाणी लाडक्या मित्राला 1500 एकर देतात, त्याच्याबद्दल कुठली चर्चा नाही. त्याचा रिपोर्ट महाराष्ट्राने घेतला पाहिजे ना की एवढ्या मोठ्या प्रकरणामध्ये आपण जमिनीच्या जमिनी देत चाललेला आहात. आणि म्हणून हे सगळे प्रकरण आम्ही आज या ठिकाणी आपल्या समोर आणलेलं आहे. आरोग्याचा खेळपट्टोला केलाय. 8,000 कोटीचा मोठा भ्रष्टाचार त्या आरोग्य वाहिनीत आहे. आज आपल्याला माहिती की ज्योतिबा फुले नावाची जी योजना आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे त्या आरोग्याच्या बाबतीमध्ये होती. पूर्वीला राजीव गांधींच्या योजनेच्या नावाची होती. त्या योजनेला पैसे मिळत नाहीये, लोकांचा विमा उतरला जात नाही त्या योजनेमध्ये. जर असं होत असेल, आज मुलांना स्कॉलरशिप नाही, संजय गांधीमधल्या महिलांना पैसे नाही, आज रेशनवर लोकांना अन्नधान्य मिळत नाही. आणि अशा वेळेला आपण ज्या वेळेला बोलत आहोत त्यावेळेला एक गोष्टीचं बोलतात. माझा या ठिकाणी सर्वांना सांगणे महाभ्रष्ट मित्रधार्जिणी आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राची दुर्गती करणारी प्रथमतः असं झालं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा ज्याला 236 करोड रुपये दिले गेले तो 8 महिन्यात पडला आणि त्याचं उद्घाटन त्याचं अनावरण देशाच्या प्राईम मिनिस्टरांनी केलं होतं. दुर्दैवाची गोष्ट आहे कोस्टल रोडमध्ये पाण्याची गळती झाली, त्या ठिकाणी अटल सेतूवरती त्या ठिकाणी भेगा पडण्याचं काम झालं. ती जबाबदारी कोणी घेतली पाहिजे? महाराष्ट्राच्या त्याच्या सरकारने घेतली पाहिजे. आणि आता महायुती सरकारच्या माध्यमातून जितके नॉमिनेशन झाले आपण सगळेजण बघतात कुठे ना कुठे या पक्षात आपण कलीनाच उमेदवार घेऊ, दुसऱ्या पक्षाला तिकीट द्यायचं आणि आपल्या पक्षामधला उमेदवार बीजेपीचा तिथं उभा करायचा. ही नवीन परंपरा महाराष्ट्रामध्ये सुरू केलेली आहे. त्यामुळे मला अपेक्षा आहे की महाराष्ट्राची जनता खूप सूट आहे. छत्रपती शिवाजी शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र हा सूट नाही. राजकारणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र नेहमी सुसंस्कृत राजकारणात राहिलेले आहे आणि म्हणून सुसंस्कृत महाराष्ट्राला टिकवायचं असेल तर यावेळी जे आहे ते सगळ्या जणांनी आपल्या मनात निर्धार केलेला आहे. येणाऱ्या काळात आपल्याला दिसेल की महाविकास आघाडीचं सरकार आहे आणि आम्हाला बहुमत मिळेल. जसं साहेबांनी सांगितलं, नाना पटोळे साहेबांनी आमचा 6 तारखेला कार्यक्रम आहे. आदरणीय देशाचे नेते आदरणीय राहुल गांधीजी जे आहेत ते नागपूरमध्ये येणार आहेत आणि त्या ठिकाणी जे आहे ते संविधान बचाव संमेलन होईल 1 वाजता. आणि PKC मध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीने त्या ठिकाणी जे आहे ते आपल्याला माहिती आहे की गॅरंटीज केल्या जातील. आमच्या सगळ्यांचे नेते देशाचे नेते आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, आदरणीय देशाचे नेते राहुल गांधीजी, सन्मान्य शरदचंद्र पवारजी, सन्मान्य उद्धव बाळासाहेब ठाकरेजी आणि आम आदमी पार्टीतील सगळ्या पक्षाचे आहे जे नेते ते या ठिकाणी उपस्थित राहतील आणि आम्ही गॅरंटी डिक्लेअर करू. पण यावेळी महाराष्ट्राला ठरवायचंय आणि महाराष्ट्राने ठरवलंय की ज्यांनी आमच्या महाराष्ट्राची इतकी दुर्गती केली, ज्यांनी महाराष्ट्राचं राजकारणला गद्दारीचा जो आहे तो इतिहास लावला, त्यांना यावेळी जीवच पाहिजे. धन्यवाद. नाना एक सवाल अलग आहे. एक आकडेवारी आलेली आहे. मोदींच्या महाराष्ट्रात 8 सभा, अमित शहाच्या 20,
गडकरींच्या 40, फडणवीसांच्या 50, बावनकुळेंच्या 40 आणि योगी आदित्यनाथांच्या 15 सभा आहेत. तुमच्या किती सभा आपण एकदम चांगला प्रश्न विचारला. महाराष्ट्राला प्रगती पथावर नेणाऱ्या महाभ्रष्ट महायुतीला त्यांच्या दिल्लीतल्या नेत्यांना, बाहेरच्या नेत्यांना बोलवून यांना वाचवण्यासाठी महाभ्रष्ट युतीला त्यांचा जो प्रयत्न आहे, त्याच्यामुळे हे जो मोठ्या सभा दिल्लीवाली म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा आणि त्यांचे नेते करतात आहे, महाराष्ट्र त्यांच्या हातून जाते आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला आता परिवर्तन पाहिजे आहे आणि त्याच्यामुळे अमित शहा असतील की मोदी असतील यांना त्यांचं एटीएम आता आमच्या हातून जाते आहे आणि हा एटीएम कसं वाचवता येईल, महाराष्ट्र त्यांचं एटीएम आहे, हे कसं वाचवता येईल त्यासाठी त्यांचा अयशस्वी एक प्रयत्न आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्या सभा वाढतील पण मोठ्या कमी नाही होणार. मराठी झालं बरोबर झाले ते झालं. आता आमचं टार्गेट आहे महाराष्ट्र वाचवणं आणि त्याच्यामुळे महाभ्रष्ट महायुतीला सत्तेतून बाहेर काढणं हा काँग्रेसचा उद्देश आहे. त्या पद्धतीनं आम्ही कामाला लागलो. सगळ्याच ठिकाणी आम्ही प्रयत्न चालू केलेला आहे. काही आता फॉर्म आता वापस घ्यायचा, आज कुठली संपलेली असेल, हे उद्या परवापासून आता विड्रॉल चालू होतात आहे. त्यामुळे आमचा प्रयत्न सगळीकडे सुरू झालेला आहे. कुठेही मैत्रीपूर्ण लढत होणार नाही याची भूमिका आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न सुरू केलेला आहे. महायुतीचे काही फॉर्म जे आहेत ते हेलिकॉप्टर चौकशीला आपल्याला बघायला मिळाले, मात्र काही अडकलेले महायुतीतील मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुद्दा केलेला आहे. छगन भुजबळ स्वतः म्हणतात की शिंदेच्या शिवसेनेने हेलिकॉप्टरने एक फॉर्म पाठवले. कसं बघतो त्या? मी सुरुवातीपासूनच सांगत होतो की महायुतीमध्ये महाभारत सुरू आहे. त्या महाभारताची सुरुवात आता सुरू झालेली आहे, फक्त आता फॉर्म भरण्यापासून. म्हणजे त्यांच्या जे सिलसिलिंग झालं त्या सिलसिलिंग मध्ये कुठे गडबड झाली आणि मग हेलिकॉप्टरने तातडीने युनिफॉर्म पाठवण्याच्या व्यवस्था एकनाथ शिंदेने केलेल्या आहे. म्हणजे त्यांचं कालपर्यंत आपल्या माध्यमाच्या माध्यमातून दाखवलं जात होतं की माहितीमध्ये बरोबर चाललेलं सिलसिलिंग ते चालू नव्हतंच, पण त्याच्या मागे वेगळ्या खेळी चालू होत्या आणि त्याचा काल परिणाम आपण पाहिलेले आहे. वेळेवर त्या लोकांनी काय काय कसरत केली आणि कसे एकमेकांच्या विरोधात फॉर्म भरले हे आपल्याला पाहायला मिळते. आमच्या इथं कुठेही हेलिकॉप्टरने युनिफॉर्म पाठवावं लागलेलं नाही. आमची जे ठरलेलं होतं त्याप्रमाणे केलंय. एका दोन जागी झाले ते आम्ही तातडीनं दुरुस्त करू. दो सवाल है. फैमिली फाइट की बात की जा रही, ऐसी कितनी सीटें हैं महायुति में जहां पर घटक दल एक दूसरे के सामने खड़े हैं, क्योंकि क्या उन सीटों को लेकर कोई विवाद है? दूसरा, महाविकास आघाड़ी में क्योंकि कई जगहों पर कांग्रेस यूनिटी के लोग आपके सामने हैं, कहीं को शरद पवार के लोग आपके सामने हैं, ऐसी टोटल कितनी सीटें हैं? अभी महाविकास आघाड़ी में कोई भी सीटों में डिस्प्यूट नहीं है. हमारा डिस्प्यूट खत्म हो गया है. जहां पर ज्यादा फॉर्म आए वो सबको निकालने का काम हमने शुरू कर दिया है. अभी कोई जगह में हमारा कोई डिस्प्यूट नहीं है. हम अभी ये सब चीजों को हम देख रहे हैं. अभी स्कूटनी है, ये सब है, विड्रॉल है, बाद में करेंगे सब खेल. अभी तो शुरुआत है, उस पर अभी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगा. जहां दिवाली
पर विवाद हुआ, मीरा रोड में पटाखे फोड़ने पर 2 समुदाय में विवाद हुआ, नवी मुंबई में लाइट लगाने पर 2 समुदाय में विवाद हुआ, और टाटा हॉस्पिटल के बाहर खाना बांटने वाले एक शख्स ने कहा देशराम बोलो तब खाना दिया जाएगा। जो बीजेपी के नेता कह रहे बटेंगे तो बटेंगे, क्या इस तरह की बातें, इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रही है? हम पहले से ही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था सही नहीं है, और आप मुझे प्रश्न पूछ रहे, जब हम लोगों ने आरोप लगाया ऐसे तुम बोलते थे। ये महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र की जनता ये महायुति के भ्रष्ट सरकार में पूरी असुरक्षित है, और ऊपर से बीजेपी के लोग बटेंगे तो कटेंगे ऐसी जो नारे लगा रहे हैं, ये जिस तरह से एक समूह को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, इनके कोई इस तरह की बकवास को कोई सुनने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में सर्वधर्म समभाव की जो भूमिका है वो आज भी लोग करेंगे। कुछ बदमाश लोग जिनको ये सरकार ने छोड़ के रखा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेने का सोच लिया, ऐसे बदमाश लोग करेंगे, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस में कुछ पार्टी के लोग भी बैठे हैं। हमने चुनाव आयोग को कहा था कि महाराष्ट्र में बैठी हुई डीजी जो है वो बीजेपी की वर्कर है, वो अपोजिशन के फोन टेपिंग कर रही है। एसपी कमिश्नर को वो वहां पे बोलती कि या अपोजिशन वालों को तकलीफ दो, तो चुनाव आयोग भी उस पर ख्याल क्यों नहीं देती? वो कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं है। फिर मेरा चुनाव आयोग को सवाल है कि महाराष्ट्र में जो जातीय तनाव करने का काम सरकार कर रही है, पुलिस उसमें उनको सपोर्ट कर रही है। तुम झारखंड में डीजी को जिस दिन चुनाव की आचार संहिता लगी उसी दिन तुम डीजी को हटा सकते हो झारखंड के, तो फिर महाराष्ट्र के डीजी को क्यों नहीं हटा सकते? ये जो दोगली नीति चुनाव आयोग कर रहा है, वो चुनाव आयोग में भी इस बात को समझना चाहिए। जो नियम पश्चिम बंगाल में लगा है, जो नियम झारखंड में लगा है, वो नियम महाराष्ट्र में लगना चाहिए। नहीं तो ये महाराष्ट्र में इस तरह से ये सब जातीय तनाव कर महाराष्ट्र की कल्चर को, संस्कृति को बिगाड़ने का काम होगा, तो चुनाव आयोग उसके जवाबदार रहेगा। एक ही हमें पूछ रहा था, 23 तारीख को जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सीटें आएंगी उसका मुख्यमंत्री बनेगा। ये हम तो इस बार थोड़ा अलग बनाना चाहते हैं। अभी मैं बताऊं, उसका जवाब नहीं देना चाहूंगा। हमने पहले ही शुरुआत में कहा कि महाविकास आघाड़ी करके हम सामने जाएंगे। महाराष्ट्र को बचाना हमारा दायित्व बनता है और कांग्रेस की भूमिका है। आपको याद दिलाता हूँ, बार बार आप पूछते करके मैं याद दिलाता हूँ। हमारी नेता सोनिया जी जब अध्यक्ष थी राष्ट्रीय, जब महाविकास आघाड़ी की सरकार जब महाराष्ट्र में बनी, तब हमारे नेता ने उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बनाने का पूरी भूमिका निभाई। शरद पवार साहब को मुख्यमंत्री बनाए कि हमें नहीं चाहिए, महाराष्ट्र को बचाना है, महाराष्ट्र में पुनः चुनाव नहीं लगना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस अध्यक्ष हमारी उस समय की सोनिया गांधी जी ने की। इसलिए ये कांग्रेस के लिए सवाल नहीं हो सकता, ये महायुति में होगा ये सवाल, बीजेपी के लिए सवाल होगा। जैसे चंद्रबाबू जी ने कहा है कि बीजेपी अपने ही उम्मीदवार, उनकी जो अलायंस है उन लोगों में शिफ्ट कर रही है, तो वो बीजेपी महायुति की जो अलायंस है उनको खा रही है, जो जब ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस की भूमिका स्पष्ट है, दोस्ती करो तो पूरी करो, नहीं तो दोस्ती का नाम ही नहीं। तो एकदम हमारी भूमिका स्पष्ट है। नाना दो सवाल है। पहला तो यह है कि महायुति में जिस तरीके से बगावती लोग ज्यादा फॉर्म भर रहे हैं, साथ ही साथ नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी अलग भूमिका रखती है, अजीत पवार अलग भूमिका रखते हैं और शिंदे वहां कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? ये महायुति का महाभारत,
पूरा शकुनी की रोल में अंदर में बीजेपी काम कर रही है। तो इसलिए मैं अभी उसमें नहीं, 4 तारीख के बाद में बहुत अच्छे से हम उसका वर्णन करेंगे, महाभारत पे वर्णन करेंगे, महाभारत के कई उदाहरण हम देंगे और उसके आधार पर ही हम जनता में इनकी असलियत लोगों के सामने रखेंगे। कैंडिडेट समाजवादी पार्टी में उनके नॉमिनेशन भरे हैं, क्या आप अखिलेश जी से बात करने वाले या पार्टी हाईकमांड बात करने वाला है? कितने सीटों तक एडजस्टमेंट हो सकता है सपा के साथ? समाजवादी पार्टी के नेता लोगों से हमारे बातें चल रहे हैं, खासतौर से CWC मेंबर आरिफ नसीम खान को हमने उसका जिम्मेदारी दिया है। वो 2 बार बात कर चुके हैं। 4 तारीख के अंदर इस मसला को हम लोग सुलझाते हैं। इस तरीके से बीजेपी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सभा कराने की प्लानिंग कर रही है, 30 से ज्यादा जगहों पर रिक्वेस्ट आई है, इसको कैसे देखते हैं? क्या पोलराइजेशन करने के उद्देश्य से हो रहा है या फिर पॉपुलरिटी की तरफ? मैंने शुरुआत में आपके सवाल का जवाब दिया है कि जितना पोलराइजेशन करने की कोशिश बीजेपी करती है, तो महाराष्ट्र का शौफुले अम्बेडकर विचारधारा जो है वो ताकत से खड़ी होंगी और जितने ये पोलराइजेशन करने वाले बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में आएंगे, जितनी सभाएं ज्यादा होंगी उतनी जीत हमारी मजबूत बनती जाएगी। यांना महायुतीकडून दबाव होता भाजपचा, त्यांनी अगोदर फॉर्म भरणं आणि नंतर रॅलीमध्ये सहभागी झाले, त्यामुळे कुठेतरी महायुतीमध्ये जो दबाव होता त्याला स्वीकारून आता स्वतः रॅलीमध्ये आलेले असं पाहतो मी तुम्हाला आता त्याच्यावरची प्रतिक्रिया आम्ही नाही देणार, कारण का आता तो विषय नाही आहे. अजून विड्रॉलची वाढ आम्ही बघतोय, खरं चित्र विड्रॉलच्या नंतर स्पष्ट होणार, त्याच्यामुळे आता काही प्रतिक्रिया देण्यात त्याला वेळ होता नाही. तत्कालीन आघाडी सरकारमध्ये झालेला होता, त्या सगळ्या इन्क्वायरीवरती गृहमंत्री आराराबादची सही केली आणि देवेंद्र फडणवीसांनी मला पूर्ण सांगितलेलं. देवेंद्र फडणवीसांनी हे झालेला घोटाळा जो होता तो पुढे अंतापर्यंत घेऊन गेला. मला असं वाटतं की अजित पवार आता 70,000 कोटीच्या घोटाळ्याबद्दल बोलतात आहे. आबा आज आपल्यात नाही, महाराष्ट्राची परंपरा राहिली नाही की जे लोक हयात नाही त्याच्याबद्दलची चर्चा, त्याबद्दलचे एलिगेशन लावण्याचं महाराष्ट्रामध्ये कधी झालेलं नाही. महायुतीच्या या व्यवस्थेमध्ये, मानसिकतेमध्ये, भ्रष्टाचाराच्या मानसिकतेमध्ये या पद्धतीचा प्रकार घडलेला आहे, याचा आम्ही निषेध करतो. माझा देवेंद्र फडणवीसांवर प्रश्न आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांना सांगितलं असं ते सांगत होते का? मग देवेंद्र फडणवीसांनी बंडीभर त्यावेळेस अजित पवारांचे 70,000 कोटीचे भ्रष्टाचाराचे पुरावे घेऊन ते निघाले आणि त्यावेळेस महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगितलं की अजित पवारला मी सोडणार नाही, त्याला चक्की पिसिंग असं करत नाही देवेंद्र फडणवीस सांगत होते. आता ते मोदीच्या वॉशिंग मशीनमध्ये गेलेत अजित पवार, तर मग आता चक्की पिसिंगवाला देवेंद्र फडणवीस त्यांच्याजवळ असलेली डिग्री असली आहे की नकली याचा विचार करावा लागेल. LLB आहे, आता ते शिकलेले आहेत, त्यांना भ्रष्टाचार होता की नव्हता त्यांना माहिती होत, त्यांनी वाचलं असेल, बिना वाचून तर बोललं नसेल. मग खरं तर अजित पवार हुशार आणि देवेंद्र फडणवीस सरपण असंच काहीतरी प्रकार आहे आणि ते वॉशिंग मशीनमध्ये शुद्ध झालेत आता नरेंद्र मोदीच्या अजित पवार, म्हणून आता त्या पद्धतीचा मेलेल्या माणसाला आरोप करतात. हे महाराष्ट्राची संस्कृती नाही आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो की यांचं हे जेवढे बोलतील आता अशा पद्धतीचं तेवढी त्यांची उतरती कळा सुरू झालेली आहे. त्यामुळे शेवटचं हे त्यांचं आहे आता, तर शेवटच्या काळात बोलू